Okay, so we'll start the session. Hello, good morning. So I welcome you all for the economic current affairs session. இன்னைக்கு வந்து we are going to discuss the current affairs of economy. சரியா? So வந்து but before starting the session, so இந்த அடுத்த 5 நாள் வந்து என்ன பிளான் அப்படின்னா we are going to discuss the current affairs revision. Current affairs revision is the plan. So primarily it is planned to be discussion of the GMT compilation. Whatever we did in the last 1 year and the compilation கொடுத்தாங்க PDF and every subject and the PT material of KingMakers GMT compilation வந்து will be having 150 topics for each subject. Economy ஒரு 150 எல்லாமே ஒரு 150 topics இருக்கும். ஸோ அதோட கம்பைலேஷனோட டிஸ்கஷன் 5 days பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது ஆல்ரெடி ஐஆர் பார்ட் வந்து ஜுனேத் சார் வந்து பண்ணியிருப்பாரு. ஓகே கரெக்டா? ஸோ அதோட செட் அட்டன் பண்ணவும் தெரியும். மிச்ச பார்ட் எல்லாமே எனக்கு எக்கானமி இன்னைக்கு நான் பண்ண போறேன். டுமாரோ வில் ஹாவ் ஐ திங்க் டுமாரோ வில் பி ஹேவிங் பிரபாகரன் சார்ஸ் செஷன் ஃபார் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், ஜியோகிராஃபி அண்ட் அவர் மிஸ்லினியஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டாரு. மிஸ்லினியஸ் நாயகன் அவர். ஸோ அதனால வந்து மிஸ்லினியஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கணேஷ் சார் வில் பி ஹேண்ட்லிங் பாலிட்டி. அப்புறமா சிந்து மேம் வில் பி டிஸ்கசிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபைனலி முத்தர்சி மேம் வில் பி டிஸ்கசிங் என்வாரன்மெண்ட். இதான் வந்து பிளான் ஃபார் தி 5 days. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுடே அண்ட் ஆல் தி 5 days இட் வில் பி யூடியூப் லைவ் தான். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து another important thing which I wanted to say is recently we had group 1 results. Is there anyone here who have cleared group 1 preliminary except for one? உங்க பேரு கேட்கல சார்? வெள்ளதுரை வேற? வெரி குட். வேற யாரா இருக்கீங்களா? ஃபைன். ஸோ குரூப் 1 மெயின்ஸ் உடைய டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் திஸ் சாட்டர்டே 6th அன்னைக்கு 6th May அன்னைக்கு we are going to start the group 1 மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ். ஸோ அதோடைய ஓரியன்டேஷன் வந்து இட் will be starting from today. இன்னைக்கு 4 o'clock we are going to start. இன்னைக்கு வந்து GS1 உடைய ஓரியன்டேஷன், நாளைக்கு GS2 அண்ட் Thursday வந்து GS3. So 9 units மொத்தம். 9 unitsக்கு we are having 9 faculties who will be doing the discussion. So that is the plan as of now. 3 நாளுமே will be having orientation. Okay, so orientation will be discussing about the syllabus strategy, how to prepare and all these things in the next 3 days. அதுக்கப்புறமா சாட்டர்டே அன்னைக்கு we will be having the starting the test series. So இதுல என்ன அப்படின்னா it is going to be charged ones for those who have not cleared the prelims but still they want to attend the test series and those so இது வந்து it's of no cost யாருக்கு அப்படின்னா for those who have cleared the those who have given the mains earlier. இதுக்கு முன்னாடி group 1 mains UPSC mains கொடுத்தவங்களுக்கு it is going to be of no cost. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து சொல்ல சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து it will be charged for all the others. ஸோ அதுதான் வந்து டீடைல்ஸ். For further details you can see the Telegram channel where we have posted. ஸோ அதோடைய ஓரியன்டேஷன் தான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ பிரபாகரன் சார் அண்ட் கார்த்திக் சார், இளங்கோ சார், அப்புறம் எக்கானமிக் நான் தான், இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து we are going to do the test discussion part. So this is the thing which we wanted to announce. Okay, ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்குது. 4th, 2nd, 3rd and 4th we will be having orientation and 6th வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் ஆரம்பிக்கும். So we are planning to do almost 30+ tests இருக்கு, all the 9 units எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து. So this is one announcement. So with this we'll start the today's session. And the orientation வந்து it will be in YouTube live தான். Clear? So with this we'll start the today's session. So now வந்து how I plan this session அப்படின்னா, so மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து I'm not sure, but what I have planned is I've already discussed the series of current affairs throughout my entire last year. So editorials we have discussed a lot of current affairs. Okay, economics survey we have discussed, budget we have discussed. So in the 3 sources already I have discussed a lot of topics. So what I decided was let's not duplicate it. So duplication இல்லாம நான் இதுவரைக்கும் நடத்தாத டாபிக்ஸ் தான் இன்னைக்கு நான் சூஸ் பண்ணி நடத்த போறேன். ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் சீன் அவர் குட் மார்னிங் டெஸ்ட் உடைய அந்த கம்பைலேஷன்ல மிஸ் பண்ண டாபிக்ஸ், அப்புறமா வேரியஸ் அதர் கம்பைலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். எந்தெந்த டாபிக்ஸ் தான் நான் இது வரைக்கும் நடத்தல which might be important. அதுல டாப் 5 டாபிக்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி 110th எடிஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஞாபகம்? we discussed OPS versus EPS and NPS. அப்புறமா வந்து நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம் பார்த்தோம். அப்புறம் இந்த அதானி இஷ்யூடைய IPO அண்ட் FPO அண்ட் ஷார்ட் செல்லிங் அது பார்த்தோம். அப்புறமா வந்து டிஜிட்டல் லெண்டிங், சாவரின் கிரீன் பாண்ட், அப்புறமா என்ன பார்த்தோம்?
CBD, சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி. இந்த 5 வந்து ஆல்ரெடி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதை தாண்டி அடுத்து முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, I've decided not to duplicate things rather than making it a full-fledged revision. So already எடிட்டோரியல்ஸ்ல நம்ம ஏகப்பட்ட டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிளஸ் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் வீடியோ இருக்கு, பிளஸ் பட்ஜெட் இருக்கு, எக்கனாமிக் சர்வே இருக்கு. அது எல்லாமே வச்சுட்டு வித்வுட் டூப்ளிகேஷன் let us discuss the next level of topics which is considered to be important. And இது வரைக்கும் மெசேஜஸ்ல எனக்கு நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க. நிறைய அதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வரும்போது லைக் டோக்கனைசேஷன் வரும்போது அது கேட்டீங்க, வாட் இஸ் டோக்கனைசேஷன் அப்படின்னு. அதை பத்தி இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் வரும்போது கேட்டீங்க, வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்ட டாபிக்ஸ் வில் டிஸ்கஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ஏரியா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஹவு வி கேன் ஃபைனலி ரிவைஸ் தி எக்கனாமிக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அஸ் அ ஹோல் அப்படிங்கறத சொல்லி வில் வைண்ட் அப் தி செஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தி பிளான் ஃபார் டுடே. கிளியரா? ஓகே தானே? ஓகே தானே எல்லாருக்கும்? ஸோ I'm not duplicating. So this is not a standalone video. It is a part of the videos which you already discussed. And I have updated the in the material. அது பேர் என்ன? Editorial reserve. அந்த editorial reserve வந்து நான் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். I have updated with all the 110 topics. Okay. So editorial reserveல வந்து முன்னாடி 100 வரைக்கும் 99 வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு. Now I have updated to 100. ஓ, இதுலயும் போதான். சரி. So இதுல வந்து நீங்க you can just see. இதுல வந்து எக்கானமிக்குள்ள போனாலும் you are having various topics. Like for example, starting from V-shaped recovery. அந்த ஸ்கிரீன் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, if possible you see the mobile. I'll share the YouTube live போயிட்டு இருக்குல்ல, முடிஞ்சதுன்னா அதுல சம் ப்ரொஜெக்ட் இஷ்யூ இருக்கு இந்த ஈவெண்ட்னால. ஸோ ஓகே, இந்த ஸ்டாப் பண்ணிடும். இந்த சென்டருக்கு ரைட் இருக்கிறது இல்ல, இது இந்த சைடு, இந்த ரைட் அதான் இது போட்டுக்கணும். இப்போ இல்ல இதுதான் ஆகும். அதான் ஓகே. ஸோ கிளியரா? ஸோ இதுல வந்து ஆல்ரெடி டிஸ்கஸிங் T+1 டிரான்சாக்ஷன் சைக்கிள் ஆஃப் செபியா இருக்கட்டும், மாஸ் லே ஆஃப் வை இட் இஸ் டன் பை வேரியஸ் குளோபல் டெக் கம்பெனிஸ், இதெல்லாம் 105th எடிஷன்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து de-dollarization and wash flow account, அதை பத்தி இன்னைக்கு ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். ஸோ அதை பத்தி we have discussed in 104th edition. நெக்ஸ்ட் வந்து we would have discussed about the benchmarks for poverty estimation in 97th edition. Demonetization உடைய judgment வந்து we would have discussed in 101st edition. Returnable grant அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு மைக்ரோ கிரெடிட்ல, returnable grants. So how we can nudge the small borrowers to pay back. That is an important new idea which we discussed in the CS editorial, which is a potential question. The term returnable grant is related to what? Which of the following statements best describes the term returnable grant? In the மாதிரி மாடல்ல we can expect that. So returnable grant என்ன? நீங்க வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனருக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் கடன் தரீங்க. ஓகே, அதுக்கு பேர் கிராண்ட் தான். கிராண்ட் என்ன திரும்ப கொடுக்க தேவையில்ல. பட் ரிட்டர்னபிள் கிராண்ட்னு சொல்லும்போது அதுக்கு மீனிங் என்ன ஆகுது? ஸோ அது கிராண்ட் தான், நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட் இந்த பணத்தை நீங்க திரும்ப கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பணம் வந்து இன்னொரு உங்களை மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு கடனா போகும் அப்படின்னு ஒரு நட்ஜு கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ரெகுலரா ரீபே பண்றவங்களுக்கு we are giving them some incentives. ஸோ அதான் வந்து ரிட்டர்னபிள் கிராண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஒரு மாடல் எடுத்து we are discussing. ஸோ 97th எடிஷன்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா can know that. ரூரல் மேனுஃபேக்சரிங்ல ஒரு சில மாடல்ஸ் வந்து we are discussing in 98th edition. ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து PLI ஸ்கீம் வந்து செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி, ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால I've not decided to replicate it, but we are having 3 hours. In 3 hours குள்ள I didn't want to duplicate all those things. Okay, so economy-ல இதெல்லாம் இருக்கு, which you can see. And explain-ல வந்து I would have Nobel Prize in economy பாருங்க, central bank digital currency, Adani crisis in capital market, digital lending norms. So we discussed about digital lending norms, sovereign green bond, GM crops. So GM crops is a very important edition which we discussed. So Nobel Prize in economics, banking failure. So this year's Nobel Prize for economy is very important one. And we are discussing the banking failure. Okay. ஸோ பேங்கிங் ஃபெயிலியர் வந்து நோபல் பிரைஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணதுனால இந்த வருஷம் பேங்கிங் ஏரியாவை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. நம்மளோட லெந்தியஸ்ட் நோட்ஸே வந்து பேங்கிங் நோட்ஸ் தான். ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், அந்த ஏரியா வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேங்கிங் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது நோபல் இருக்கிறதுனால பேங்கிங் ஃபெயிலியர் ப்ரிவென்ட் பண்றது வாட் ஆர் தி மெக்கானிசம். நோபல் பிரைஸ்லேயே வந்து ஒரு மெக்கானிசம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னது? ஸோ டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் பத்தி பேசியிருப்பாங்க.
டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் கொடுத்தவருக்கும் இப்போ நம்ம ஊருக்கு டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் ஹேவிங் ஃபார் 5 lakhsல. ஸோ டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் இந்த மாதிரி ஏரியா வந்து we would have discussed there in the editorial itself. அதே மாதிரி வந்து என்பிஏக்கு வந்து வாட் இஸ் கிராஸ் என்பிஏ, நெட் என்பிஏ, அதுக்கப்புறமா வந்து இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாமே. ஸோ ரீகேபிட்டலைசேஷன்னா என்ன, பேட் பேங்க்னா என்ன, ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹேண்ட்லிங் தி பேட் பேங்க்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஏரியா வந்து இட் இஸ் தேர் in current affairs because of the economic snowball which is given for the banking failure. So அதே மாதிரி types of free trade agreements 94th editionல இருக்கு, which you can see. National logistics policy. So policies வந்து direct questions prelims எந்த லெவல்ல வரும்னு தெரியல, but still which you can see. In the what is social security we would have discussed about a lot of schemes. அந்த schemes பத்தி பாருங்க. So இந்த மாதிரி வந்து already we have discussed a lot of things. Millets இருக்கட்டும், டீயா இருக்கட்டும், காஃபியா இருக்கட்டும். So எக்கானமில இருக்கிற ஒரு சில ஏரியாஸ் வந்து we would have already discussed. So I am not going to duplicate that part. Okay. So we are just going to see those areas which are considered to be important in this year's current affairs. Okay. So with this we'll start the session. So first topic வந்து we'll start with the green deposit. So green deposit is very latest topic which was in the April current affairs. இந்த ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி மார்ச் 31ஆம் தேதி வந்த ஒரு நியூஸ். So அதை பத்தி we'll see. So already வந்து we saw green sovereign green bond. So sovereign green bond talks about the green lending. So green lending, ESG norms இதை பத்தி எல்லாம் we were discussing. So sovereign green bondல நம்ம என்ன பண்றோம், government is releasing a government security, அந்த money வச்சுக்கிட்டு they are going to fund use that money only for green projects. கரெக்டா? Sovereign green bond is a government security and the money will be used for green projects. So similarly green deposit is more of a banking deposits. So இப்போ பேங்கிங்ல ஆல்ரெடி we saw demand deposit, time deposit அப்படின்னு ரெண்டு பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா? Demand deposit na anytime you can deposit and withdraw. Time deposit na you can withdraw only after fixed amount. அதான் வந்து fixed deposit சொல்றோம். So அதோட வரிசையில ஒரு பேங்க்ல green deposits அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ஸ் we have brought. So இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா the depositors money in the form of green deposits. உங்க காசு வந்து நீங்க green deposit டெபாசிட் பண்ணீங்கன்னா that money can be lent only for the green projects by the bank. So bank is getting the loan. So இங்க வந்து பேங்க் இருக்கு. ஸோ பேங்க்ல நீங்க கொடுக்குற கிரீன் டெபாசிட்ஸ் வந்து இட் வில் கோ இன்டு, இப்போ நம்ம வந்து இங்க தான் வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் கொடுக்குறோம், டைம் டெபாசிட் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி கிரீன் டெபாசிட்னு ஒன்று நீங்க நார்மல் பீப்புள் லைக் அஸ் வி கேன் கோ அண்ட் ஸ்டார்ட் அ கிரீன் டெபாசிட் அக்கௌண்ட். அந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம போய் கிரீன் டெபாசிட்ஸ் பணம் போட்டோம்னா அதுல இருந்து வர பணத்தை வச்சுட்டு கொடுக்குற லோன்ஸ் வந்து இட் வில் கோ ஒன்லி ஃபார் கிரீன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இதான் வந்து இந்த கிரீன் டெபாசிட்ஸோட கான்செப்ட். இஎஸ்டி நார்ம்ஸை வந்து இன்னும் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம். இஎஸ்டி நார்ம்ஸ்னா என்ன? Ecological, social and governance structure. So ecologically sound companies, socially responsible companies, companies with good corporate governance. இந்த 3 ESG norms இருக்கிற கம்பெனிஸை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஹஸ் பிரிங்கிங் a lot of steps. ஸோ அதுதான் நம்ம சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கு, அதை வில் டிஸ்கஸ். ஸோ அதே மாதிரி வந்து we discuss about the ESG norms itself in one editorial in detail. அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் சர்வேலையும் பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ESG norms ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கிரீன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துல தான் இந்த லோனா போகும். ஸோ தட் இஸ் தி ஒன்லி கண்டிஷன் ஹியர். கிளியரா? ஸோ இதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து RBI ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா has announced the new framework to offer green deposits to the customers, aiming to develop green finance ecosystems in India. Okay, the framework will come into force from June 1, 2023. Maybe இதுல வந்து ஏதாவது ட்விஸ்ட் வைக்கலாம் preliminary April 1 அப்படின்னு, இல்லைன்னா January 1 அப்படின்னு. Okay, so June 1, 2023 is the thing. So green finance ecosystem to encourage the regulated entities to offer green deposits to the customers, protect interest of the depositors and aid customers to achieve their sustainability agenda. So sustainability agenda of the depositors. இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், நான் ஆரம்பிச்ச இந்த டெபாசிட் வந்து கிரீன் டெபாசிட்டா இருக்கிறதுனால இப்போ நான் போய் ஒரு பேங்க்ல இந்த டெபாசிட் போடுறேன்னா நான் எக்கலாஜிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் அப்படின்னு கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அட் த சேம் டைம் எக்கலாஜிக்கலி சென்சிட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபண்டிங் வருது. ஸோ இது வந்து ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் மாதிரி தான். அந்த பணம் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் போகும், வேற யாருக்கும் போகாது. ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஹியர். ஸோ அதே மாதிரி இட் அட்ரஸஸ் தி கிரீன் வாஷிங். ஸோ வாட் இஸ் கிரீன் வாஷிங்? ஸோ ஒயிட் வாஷிங்னா என்ன? ஒரு நெகட்டிவ் இமேஜ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் அவருடைய இமேஜ் அப்படியே டோட்டலா மாத்தி அவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு ப்ரொஜெக்ட் பண்றது தான் ஒயிட் வாஷிங். கிரீன் வாஷிங்னா என்ன அப்படின்னா, நாங்க எக்கலாஜிக்கலி சவுண்ட் கம்பெனி, என்வாரன்மெண்ட்காக நாங்க நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா அவங்க என்வாரன்மெண்ட் பொல்யூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்வாரன்மெண்ட்லி பொல்யூட்டிங் கம்பெனி அவங்களோட இமேஜ் மாத்துறதுக்காக கிரீனா ஒரு சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வந்து வச்சுப்பாங்க. இல்ல கம்பெனியோட லோகோ பச்சை கலர்ல மாத்திப்பாங்க. மாத்திக்கிட்டு நாங்க எக்கலாஜிக்கலி சவுண்ட் கம்பெனி அப்படி, இல்ல ஹிந்து பேப்பர்ல ஆட் போடுவாங்க, எங்களால வந்து எந்த தப்பும் நடக்கல, நாங்க ரொம்ப நல்ல கம்பெனி அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து
போடுறதா கிரீன் வாஷிங். ஸோ அந்த மாதிரி கிரீன் வாஷிங்லாம் இல்லாம நம்ம போடுற பணம் டைரக்டா எக்கலாஜிக்கலி சவுண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் போதா அப்படின்னு என்ஷூர் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ கிரீன் வாஷிங், த டேர்ம் கிரீன் வாஷிங் இஸ் சீன் இன் நியூஸ், which of the following best describes your green washing அப்படிங்கிறது கேட்கலாம். ஆல்ரெடி வந்து இட் வாஸ் அ கொஸ்டின்ல 2022ல. ஸோ அப்ளிகபிலிட்டி. ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் இது அப்ளிகபிள்னா, who are all the regulated entities? இங்க regulated entities அப்படின்னா லைக் someone was asking, இவர் தான் கேட்டார் regulated entities இருக்கு. இன்னொரு இதுல வந்து ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்னு இருக்கு. நீங்க தான் கேட்டீங்க. ஓகே. ஸோ ரெகுலேஷன்ஸ்ல வந்து ரெகுலேட்டட் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா யார் அந்த ரெகுலேட்டட் என்டிட்டிஸ்னா, who can take green deposits அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க். ஓகே. ஸோ இன்க்ளூடிங் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் பொதுவாக இது எக்ஸ்க்ளூடிங்ல இருக்கும், பட் எக்ஸ்க்ளூடிங் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க், லோக்கல் ஏரியா பேங்க்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் பேங்க்ஸ். ஸோ இது வந்து ப்ரிலிமினரியில அடுத்த ஒரு ஏரியாவா இருக்கலாம். ஸோ யூஆர் இன்க்ளூடிங் ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் ஹியர். ஸோ இவங்க தான் ரெகுலேட்டட் என்டிட்டிஸ் ஆர் எனி என்பிஎஃப்சி. ஸோ டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ் எல்லாமே இதுல வராங்க. ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் செக்ஷன் 45 IA ஆஃப் தி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட், இன்க்ளூடிங் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ். ஸோ ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸும் வரலாம் அண்டர் செக்ஷன் 29 ஆஃப் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட். ஸோ இதுல யார் யார் வராங்கன்னா, ஆல் டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் இவங்களும் வராங்க. ஸோ ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க்ஸ், டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சிஸ் இவங்க 3 பேருமே இந்த மாதிரி கிரீன் டெபாசிட் ஸ்கீம்ஸ் ஆரம்பிச்சு கிரீன் லெண்டிங்க்கு பணம் கொடுக்கலாம். ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இதான் வந்து கொண்டு வந்தது. ஸோ இதுல this is the next area where they can ask a prelims question. லைவ் ஒழுங்கா போதா? இந்த யூடியூப் லைவ் லீடர் யாரு அது பாத்துக்கோங்க சரியா, லைவ் ஒழுங்கா போதா அப்படின்னு. நம்ம எடிட்டோரியல் யாரா ஒருத்தர் பண்ணுவீங்க. 3 ஹவர்ஸா? 3 ஹவர்ஸ்க்கு யாரோ சாட்ல ஷாக்க வரேன். சும்மா 3 ஹவர்ஸ் சொல்றேன், அதுக்கு மேல கூட போலாம். So வாங்க நெக்ஸ்ட். So regulated entity shall issue the green deposits as a cumulative and non-cumulative deposit. So what is cumulative and non-cumulative deposit? So deposits la cumulative and non-cumulative deposit னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்றாங்க. அது ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், அவ்வளவுதான். cumulative depositனா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், non-cumulative depositனா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். புரிஞ்சுச்சா? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன? தனித்தனியா நீங்க அந்தந்த ஒரே பிரின்சிபலுக்கு யூ வில் பி கால்குலேட்டிங் தி இன்ட்ரெஸ்ட். அதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன? ஒரு மாசத்தோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு தான் ஃபார் எவ்ரி நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து வில் பி கால்குலேட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ குமுலேட்டிவ் நான் குமுலேட்டிவ் அதுதான் வந்து பேசிக் டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஆன் இது 2 டைப் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் தான் இருக்கலாம். ஆன் தி மெச்சூரிட்டி தி கிரீன் டெபாசிட் should be renewed or withdrawn at the option of the depositor. The green deposit shall be denominated in Indian rupees only. So the deposits can be in the foreign denomination அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரலாம். ஸோ இந்தியன் ருபீஸ்ல மட்டும் தான் இந்த டினாமினேஷன்ஸ் அலௌட். ஸோ ஃபாரின் NRI டெபாசிட்ஸ்லாம் இதுல அலௌட் இல்லை, ஆர் டாலர் டெபாசிட்ஸ் இதுல அலௌட் இல்லை. ஸோ டு என்ஷோர் தி எஃபெக்டிவ் அலோகேஷன் ஆஃப் தி கிரீன் டெபாசிட்ஸ், ரெகுலேட்டட் என்டிட்டிஸ்னா ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் or a small finance bank or NBFCs must put in place a board approved for financing framework. If a financing framework board அப்படினு every bank, இப்போ வந்து இந்தியன் பேங்க் இருக்குன்னா இந்தியன் பேங்க் should create a financing framework board. அதே மாதிரி இப்போ SBIனா எல்லா பேங்க்ஸுமே அந்தந்த அவங்களுக்குள்ள ஒரு போர்டு உருவாக்குவாங்க. அந்த போர்டோட வேலை என்னதுன்னா, எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு லோன் கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாது. இப்போ நான் போய் இப்போ ஆதில் மோட்டார்ஸ்க்கு நான் ஒரு கடன் வாங்குறேன்னா அது கிரீன் லோனா நம்ம வாங்க முடியுமா? கிரீன் டெபாசிட்ஸ் வந்து நான் கடனா வாங்க முடியுமா? இல்ல அது எலிஜிபிள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத முடிவு பண்றதுக்கு யூ நீட் a financing framework board which is going to give the approval. Okay. The allocation of funds raised through the green deposits by regulated entities during the financial year shall be subjected to independent third party verification. நம்ம ESG norms எடிட்டோரியல்ல பாக்குறப்போ ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, தேர்ட் பார்ட்டி வெரிஃபிகேஷன்ல ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கு, அதனால நிறைய கிரீன் வாஷிங் நடக்குதுன்னு. ஸோ இங்க தேர்ட் பார்ட்டி இண்டிபெண்டன்ட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனாலதான் கிரீன் வாஷிங் இருக்காது. உங்களுக்கு புரியுதா? ஏமாத்தவும் முடியாது. இப்போ நான் வந்து நான் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ்க்காக லோன் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன், பட் அந்த பணத்தை வச்சு நான் வேற ஏதாவது பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இல்லாம நடக்க முடியும். which shall be done on the annual basis. ஸோ கிளியரா? ஸோ இவ்வளவுதான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. ஸோ அடுத்த ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்குலாம் லோன் வாங்கலாம், எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது படிக்கணும். சாவரன் கிரீன் பாண்டுக்கு எதுக்கெல்லாம் எலிஜிபிளா இருந்ததோ அதே தான் இதுலயே இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி, சோலார், விண்ட், பயோபாஸ், ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ ஹைட்ரோ பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஸ்மால் ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே. ஸோ இன்சென்டிவைசிங் தி அடாப்ஷன் ஆஃப் ரெனியூபிள் எனர்ஜி ஆர் எனி ரெனியூபிள் எனர்ஜி பவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அப்புறமா எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அண்ட் எனர்ஜி சேவிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன். ஒரு LED பல்ப் அப்படின்னா எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் சிஸ்டம். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நீங்க வந்து if you are blending some ethanol, that is energy efficiency. Supporting lighting improvements, replacement with LEDs.
So low carbon buildings as well as energy efficient retrofits reduce the electricity grid losses. So electricity grid losses reduce பண்ற மாதிரி some transformer infrastructure இல்ல transmission infrastructure கொண்டு வந்தா அதுவும் eligible. So இந்த electricity grid losses பத்தி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா we might not choose it. உங்களுக்கு புரியுதா? Eliminationல which of the following projects are eligible for green depositsல இருக்க use of proceeds. So use of proceeds அப்படின்னு நீங்க எதை மீன் பண்றாங்கன்னா யாரெல்லாம் கடன் வாங்கலாம் from the green deposits அப்படிங்கிறது. So அதுல வந்து we might not be eliminating such peculiar things. இதெல்லாம் அவங்க ஈஸியா கெஸ் பண்ணிடலாம். பட் இதை கெஸ் பண்றதா கஷ்டம். ஸோ எதை வந்து பெக்யூலியரா இருக்கோ அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணும். ஸோ கிரிட் லாசஸ்க்கு வந்து இங்க இருக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன். ஸோ வெஹிக்கல்ஸ் இருக்கு, கிளீன் ஃபியூல்ஸ் லைக் வெஹிக்கல்ஸ் இன்க்ளூடிங் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ பில்டிங் சார்ஜிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளைமேட் அடாப்டேஷன் இன் தி கிளைமேட் சேஞ்ச், ப்ரொமோட்டிங் வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இரிகேஷன்லயும் இருக்கு வாட்டர் எஃபிஷியன்ட் இரிகேஷன் சிஸ்டம்னா ட்ரிப் இரிகேஷன் அண்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், வாட்டர் ரிசோர்ஸ் கன்சர்வேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எக்ஸாஸ்டிவ் லிஸ்ட் இருக்கு, 2 லிஸ்ட் இருக்கு, இன்னும் இருக்கு. ஸோ பொல்யூஷன் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல், கிரீன் பில்டிங்ஸ், சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிசோர்சஸ் அண்ட் லேண்ட் யூஸ், அப்புறமா வந்து டெரெஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக் பயோடைவர்சிட்டி. ஸோ இந்த நோட்ஸ் நான் போடும்போது யூ ஜஸ்ட் சீ இது, புரிஞ்சுச்சா? இந்த சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க. பொல்யூஷன், கிரீன் பில்டிங், சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிசோர்சஸ், டெரெஸ்ட்ரியல் அண்ட் அக்வாட்டிக். ஸோ நீங்க இதை பார்க்கறதோட இந்த ஏரியா பார்க்கும்போது தான் அந்த எலிமினேஷன்ல இருக்கும். ஸோ சப்போர்ட்டிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங், ஸோ afforestation programs, biodiversity protection, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெக்யூலியரான விஷயங்கள் which can be asked in the preliminary. கிளியரா? ஸோ யூஸ் ஆஃப் ப்ரொசீட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, ஒரு பேங்க் இருக்கு, பேங்க்குக்கு நீங்க கிரீன் டெபாசிட் கொடுக்குறீங்க. இந்த கிரீன் டெபாசிட்ஸ் வச்சு they are having a capital. இதை வச்சு யாருக்கு லோன் கொடுக்கலாம், இந்த லோன் தான் வந்து யூஸ் ஆஃப் ப்ரொசீட்ஸ். இதுதான் யூஸ் ஆஃப் ப்ரொசீட்ஸ்ன்றாங்க. இதுக்கெல்லாம் லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளியரா? யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து preliminary நெக்ஸ்ட் ஏரியாவா இருக்கும். ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்வால்விங் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ். இது அப்படியே வந்து இந்த சாவரின் கிரீன் பாண்ட்ல இருக்கிறத ரிப்பீட் ஆகும். ஓகே. நியூக்ளியர் பவர் ஜெனரேஷன் பிளான்ட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள். டைரக்ட் வேஸ்ட் இன்சினரேஷன், ஸோ வேஸ்ட் பர்னிங் வச்சு அது மூலமா எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்கிறது இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள். ஆல்கஹால், வெப்பன்ஸ், டொபாக்கோ, கேமிங் அண்ட் பாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ், பாம் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ டொபாக்கோ இருக்கு, ஆல்கஹால், வெப்பன்ஸ் இருக்கு. ரெனியூபிள் எனர்ஜி ப்ராஜெக்ட் ஜெனரேட்டிங் எனர்ஜி from biomass using the feedstock originated from protected areas. இது அப்படியே வந்து சாவரின் கிரீன் பாண்ட்லயே இருக்கும், அதுலயும் இது எலிஜிபிள் இல்லை. ஸோ ஒரு ப்ரொடெக்டட் ஏரியால இருக்க மரத்தை எடுத்து அது மூலமா நீங்க பயோமாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள். நீங்க எடுக்கிற ஏரியாவும் வந்து ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவா இல்லாம இருக்கும். லேண்ட்ஃபில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேஸ்ட் இன்சினரேஷன், ஹைட்ரோ பவர் பிளான்ஸ் லார்ஜர் தென் 25. ஸோ அதனாலதான் வந்து ஹைட்ரோ பவர்ல வந்து ஒன்லி ஸ்மால் ஹைட்ரோ பவர் தான் எலிஜிபிள். ஸோ லார்ஜ் ஹைட்ரோ பவர் எலிஜிபிள் இல்லை. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் கிரீன் டெபாசிட்ஸ். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா வாட் இஸ் கிரீன் டெபாசிட்ஸ்னு? ஸோ கிரீன் டெபாசிட்ஸ் மாதிரியே சாவரின் கிரீன் பாண்ட், இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா படிங்க, கிளப் பண்ணியே படிச்சிருங்க. அப்போதான் வில் பி கெட்டிங் கிளாரிட்டி. சாவரின் கிரீன் பாண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஒரு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. கிரீன் டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸ்க்காக ஒரு நியூ டைப் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. டிமாண்ட் டெபாசிட், டைம் டெபாசிட் மாதிரி கிரீன் டெபாசிட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. புரிஞ்சுச்சா? கிளியரா? ஸோ நவ் வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து டூம் லூப். ஸோ டூம் லூப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, இதெல்லாம் வந்து பெரிய கான்செப்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ விஷியஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல, விஷியஸ் சைக்கிள்னா என்ன? விஷியஸ் சைக்கிள் அண்ட் வர்ச்சுவஸ் சைக்கிள் அப்படின்னு 2 பார்த்துருக்கும். ரெண்டுமே ஒரு சைக்கிள் தான். என்னதுன்னா விஷியஸ் சைக்கிளா இருக்கட்டும், வர்ச்சுவஸ் சைக்கிளா இருக்கட்டும், ரெண்டுமே என்ன? விஷியஸ் சைக்கிள்னா என்ன? ஒரு நெகட்டிவ் இன்சிடென்ட் நடக்குது, அதனால இன்னொன்று நடக்குது, அதுல வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அதுல அப்படியே பர்ச்சுவேட் ஆகிட்டே போறாங்க. இப்போ பாவர்ட்டியில விஷியஸ் சைக்கிள் பார்த்தோம். Why a person is poor? Because they are poor. Since they are poor, they are not able to do investments. Since they are not able to do investments, they are not able to earn well. Since they are not able to earn well, low income. So again, they are poor. So அதான் விஷியஸ் சைக்கிள். ஸோ நெகட்டிவ் விஷயத்தினால மாட்டிக்கிட்டு அதுலேயே சுத்திட்டு இருக்கு. வர்ச்சுவல் சைக்கிள்னா அப்படியே பாசிட்டிவ் அவுட்கம் கொடுக்குறது வர்ச்சுவல் சைக்கிள். இந்த விஷியஸ் சைக்கிள், வர்ச்சுவல் சைக்கிளோட இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ், இன்னொரு விஷியஸ் சைக்கிளோட இன்னொரு நேம்னு கூட சொல்லலாம், டூம் லூப். பட் டூம் லூப்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, விஷியஸ் சைக்கிள்ல அது ஒரு சைக்கிளா தான் போயிட்டு இருக்கு. டூம் லூப்ல எப்படி போகும்னா, இது வந்து இன்னும் நெகட்டிவ் ஆகிக்கிட்டே போகும். விஷியஸ் சைக்கிள்ல நெகட்டிவிட்டியில அவங்க கான்ஸ்டன்டா இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. டூம் லூப்ல ஒரு நெகட்டிவ் ஈவெண்ட்னால ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, இந்த ஈவெண்ட்னால இன்னொரு ஈவெண்ட் 2 நடக்குது, இந்த ஈவெண்ட் 2னால இன்னொரு ஈவெண்ட் 3 நடக்குது. இந்த ஈவெண்ட் 3 வந்து இன்னும் ஈவெண்ட் 1 வந்து இன்னும் வர்ஷன் அப் பண்ணுது. இது இன்னும் வர்ஷன் அப் பண்ணி ஈவெண்ட் 2 இன்னும் வர்ஷன் அப் பண்ணுது, ஈவெண்ட் 3 இன்னும் வர்ஷன் அப் பண்ணி இது திரும்ப ஈவெண்ட் 1 இன்னும் ரொம்ப வர்ஷன் பண்ணுது. ஸோ அந்த மாதிரி டூம் லூப் அப்படிங்கிறது வர்ச்சுவல் சைக்கிள் which worsens at every stage. இன்னும் வர்ஷன் ஆகிட்டே போய் நெகட்டிவ் டாமினோ எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுக்கறது தான் டூம் லூப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லூப்னா என்ன? சுத்திட்டே இருக்கிறது. டூம்னா என்ன? அழிவு. ஸோ அழிவுக்கான ஒரு லூப், அவ்வளவுதான்.
இப்போ நம்ம மாநாடு படத்துல வர்ற இந்த லூப் மாதிரி அதுல எஸ்ஜே சூர்யாக்கு வர்றதுதான் வந்து டூம் லூப். ஒரு வாட்டி அவர் எழுதிப்பாரு. ஸோ அந்த விஷயம் தான் டூம் லூப் டிஸ்கிரைப்ஸ் a situation where one negative action or factor triggers another, which in turn triggers another negative action, causes the first negative factor to worsen further. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து டூம் லூப் அப்படின்னு சொல்றோம். கிளியரா? இந்த டூம் லூப் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்கு? ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் டு a vicious cycle in which there is a downward trend and it becoming self reinforcing. Self reinforcingனா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை வர்சனை பண்ணிக்கிட்டே போகுது. ஓகே, ஸோ இது ஜிம் காலின்ஸ் அப்படிங்கிறவரு ப்ராபகேட் பண்ணார். இது வந்து எஸ்எஸ்சி ஆர் குரூப் 4 எக்ஸாம்ஸ்ல இது கேட்கலாம், யார் இந்த டேர்ம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல. ஓகே, ஸோ ஜிம் காலின்ஸ். ஸோ டூம் லூப் இஸ் a circle of vulnerability where a country's banking. ஸோ நம்ம இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து டூம் லூப் வந்து எந்தெந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பேசப்படுதுன்னா, யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ்ல இருக்க ரிசெஷனரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து பேசுறாங்க, அது ஒரு டைமென்ஷன். ஸோ இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா வார் வந்து already we are having a banking crisis kind of a situation. இந்த banking crisis kind of a situation வந்து உக்ரைன் வார் நடக்குது, உக்ரைன் வார்னால டிப்ரிசியேஷன் நடக்குது, சரி உக்ரைன் வார்னால இன்ஃபிளேஷன் நடக்குது, இந்த இன்ஃபிளேஷன்னால yield of the government security is increasing, கரெக்டா? ஸோ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி yield இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த விஷயத்தினால ஃபர்தரா இன்னும் தட் இஸ் லீடிங் டு பேங்கிங் கிரைசிஸ். இப்போ சிலிகான் வேலி பேங்கோட கிரைசிஸ்னு ஒன்று வந்துச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி வர்ஸ்டா இருக்கிற பேங்க் இந்த உக்ரைன் வார் அதனால வந்த அந்த லூப் எஃபெக்ட்னால இன்னும் வர்ஷனப் ஆகி தட் இஸ் லீடிங் டு அ பேங்கிங் கொலாப்ஸ். அதுதான் வந்து இங்க வந்து we are talking as doom loop. Here they are talking doom loop because of the banking and the Ukraine crisis. இதை ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணி they are discussing. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டேஜ் இங்க வந்து ஈவெண்ட் 1 என்ன? ஈவெண்ட் 1 is banking crisis which is further worsened by this banking crisis is further worsened by the Ukraine war and followed inflation. ஸோ அதை தான் இங்க வந்து டூம் லூப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி நடக்குதுங்கிறது வில் சி. ஸோ இட்ஸ் சர்க்கிள் ஆஃப் வல்னரபிலிட்டி வேர் கண்ட்ரிஸ் பேங்கிங் சிஸ்டம் இஸ் சிவியர்லி ஹர்ட் பை தி வாலட்டிலிட்டி இன் தி பிரைஸ் ஆஃப் தி சாவரன் பாண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, எல்லா பேங்க்குமே வந்து அசட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா சாவரன் பாண்ட்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க, கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் தான் அவங்க ரிசர்வ்ல வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க ரிசர்வ்ல வச்சிருக்கிற ஒரு விஷயத்தோட மதிப்பு குறைஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? So you are having some government security as a reserve. அந்த ரிசர்வ்ஸ் தான் தேக்கி வச்சிருக்கீங்க. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி வச்சுக்கலாம், லைக் இப்போ வந்து பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இந்த டிப்ரிசியேஷன் ஆஃப் தி டொமஸ்டிக் கரன்சி, ஸோ எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, சரி பிகாஸ் ஆஃப் தி இந்த இன்ஃபிளேஷன்னால தே ஹவ் இன்க்ரீஸ் தி பாலிசி ரேட்ஸ் இன் தி யூஎஸ்ஏ. யூஎஸ்ஏல இன்க்ரீஸ் பண்ற பாலிசி ரேட்னால எல்லாருமே மற்ற நாடுகள்ல இருந்து கேபிட்டலை புல் அவுட் பண்ணிட்டு தே ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் தி யூஎஸ்ஏ. ஸோ மற்ற நாடுகளில் இருக்க கேபிட்டலை புல் அவுட் பண்றாங்கன்னா தீஸ் பீப்புள் ஆர் செல்லிங் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் விச் ஹவ் டன் இன் தி அதர் கண்ட்ரிஸ். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, மற்ற எல்லா நாடுகளுடைய செக்யூரிட்டிஸோடைய டிமாண்ட் குறையுது. அந்த டிமாண்ட் குறையிறதுனால தான் அதோட பிரைஸ் குறைஞ்சி அதோடைய ஈல்டு அதிகமாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். நான் அந்த டாபிக் உள்ளே போல. ஓகே, ஹவு இன்க்ரீசிங் தி ரெப்போ ரேட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ இஸ் காசிங் தி ஈல்டு இன்க்ரீஸ் ஹைக் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏகப்பட்ட வீடியோஸ்லயும் எக்கனாமிக் சர்வேலையும் பார்த்தாச்சு. ஸோ அந்த ஈவெண்ட்னால என்ன ஆகுது, கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட டிமாண்ட் வந்து குறையுது, அதனால கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோட மதிப்பு வந்து குறையுது. கரெக்டா? கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ல வச்சுதான் நீங்க எல்லாருமே உங்களுடைய அசட்ஸை பில்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு பேங்க் வந்து அதோட அசட்ஸா வச்சிருக்கிறது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோட மதிப்புலாம் குறைஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த பேங்க் கிட்ட இருக்கிற கேபிட்டலோட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அதனால அந்த பேங்கோட கேபிட்டல் வந்து வர்ஷனம் ஆயிடும். ஸோ பேங்க் அவங்க இதுதான் அசட்னு வச்சிருக்காங்க. இப்போ நீங்க வந்து தங்கத்துல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, உங்ககிட்ட ஒரு 10 லட்சம் இருக்கு, 10 லட்சமும் கோல்டுல போட்டு வச்சிருக்கீங்க, டக்குன்னு கோல்டு வேல்யூ எல்லாம் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? யுவர் அசட் வேல்யூ will also fall. So that is the scenario. Here they are having the assets in the form of government securities of respective nations. அந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் நேஷன்ஸ் உடைய மதிப்பு குறையறதுனால பேங்கோட அசட் வேல்யூ குறையுது. அப்படி அசட் வேல்யூ குறையறதுனால என்ன பண்றாங்க, அந்த பேங்க் எல்லாமே அந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இன்னும் வித்துறாங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? So every bank is having assets in the form of GSEC. இப்ப நம்ம என்ன ஆகுது, இந்த உக்ரைன் வார்னால வந்த இன்ஃபிளேஷன்னால வந்த பாலிசி ஹைக்னால என்ன ஆகுது, பாண்ட் ஈல்டு வந்து அதிகமாச்சுன்னு பார்த்தோம். பாண்ட் ஈல்டு அதிகமாகுதுன்னா which means that பாண்டோட பிரைஸ் வந்து குறையுது. புரிஞ்சுச்சுல? இதெல்லாம் வந்து நீங்க வீடியோஸ் பார்த்துக்கோங்க, புரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த பாண்ட் பிரைஸ் குறையறதுங்கிற இந்த விஷயத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸோடைய வேல்யூ குறையுது. ஸோ ஒரு பேங்க் வந்து அவங்களுடைய அசட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோட வேல்யூ குறையுதுன்னா தேர் அசட் இஸ் ஆல்சோ ஃபாலிங். இதனால பதற்றத்துல பேங்க் என்ன ஆகுது, அந்த அசட்ஸ் எல்லாம் வித்து பணமாக்கலாம், இன்னும் ஃபால் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அது இன்னும் விற்கிறாங்க, இன்னும் வித்தா என்ன ஆகுது, ஸோ இன்னும் வந்து அது வந்து இட் இஸ் ஃபர்தர் கிரியேட்டிங் தி ப்ராப்ளம். இந்த சைக்கிள்ல தான் சிலிகான் வேலி பேங்க் மாட்டிக்கிச்சு.
புரியுதா? யூஎஸ்ஐல இருக்க சிலிகான் வேலி பேங்க். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்கிற பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து தே ஆர் கொலாப்சிங். லைக் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து சிலிகான் வேலி பேங்க் இன்னும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜிக்கல் பேக் ட்ராப்பும் காரணம், ஏன்னா அந்த டிஜிட்டல் கம்பெனிஸோடைய லே ஆஃப்ஸும் காரணம். பட் மெயினா வந்து நம்ம டூம் லூப்புக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ல யூகேவா இருக்கட்டும், ஆர் அங்க இருக்கிற இந்த பிரான்ஸ் ஆர் ஸ்பெயின் இந்த மாதிரி நாடுகள்ல இருக்கிற பேங்க்ஸ்ல தான் வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து we can see. ஓகே, ஸோ புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இந்த 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 2 லைன் வந்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அமைச்சிருந்தாங்க, இந்த 3 லைன் புரியல அப்படின்னு. ஸோ அதனால தான் இந்த 3 லைனுக்கு நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். டூம் லூப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம், அவ்வளவுதான். கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க, which of the following best explains the word doom loop அப்படின்னு. பட் எல்லா யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டட் வெப்சைட்ஸ்லயும் இந்த 3 லைன் தான் போட்டிருக்காங்க. அதை தாண்டி எக்ஸ்பிளேஷன் யாருமே போடல. கரெக்டா? ஸோ நான் இருக்கிற எல்லா வெப்சைட்டும் தேடி பார்த்தேன், அது எக்ஸ்பிளேஷனே போடல. ஸோ அதனாலதான் வந்து ஐ வாண்டட் டு கிவ் தி எக்ஸ்பிளனேஷன் இன் டீடைல். ஸோ எக்கனாமிக் ஆர் அசெட் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்லோ ஆகுது. ஸோ பீப்புள் ரன் ஃப்ரம் தி வீக் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன். ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அன்லோட் தியர் அசெட்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஃபயர் சேல். அதனால அசெட் ப்ரைசஸ் இன்னும் குறையுது. ஸோ அதனால வந்து அசெட் ப்ரைசஸ் இன்னும் குறையிறதுனால பேங்கோட அசெட்ஸ் வந்து வீக்கன் அப் ஆகுது. ஸோ இப்போ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, பேங்க் வந்து இதுதான் இப்போ வந்து நீங்க தங்கம் வந்து 10 லட்ச ரூபா வாங்கி வச்சிருக்கீங்க, தங்கம் வேலை குறையுதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? டக்குனு தங்கத்தை வித்துதான் ஆகும், குறைச்சிட்டே இருக்கு தங்க வேலை. அப்போ நீங்க அதை இன்வெஸ்ட்மெண்டா சேவ் பண்ணதுக்கு பர்பஸே இல்லை, ஸோ வித்துருவோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பேங்க் என்ன பண்றாங்க, அந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் வித்துடுறாங்க. வித்துட்டு அந்த அந்த ஸோ அவங்க வந்து 10 லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோட மதிப்பு குறைஞ்சு 6 லட்சம் ஆயிடுச்சு. ஸோ அவங்க அப்ப வித்தா 6 லட்சம் தான் அவங்க கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ அப்போ கம்மியான கேபிட்டல் தான் லெண்டிங் இருக்கு. ஸோ கம்மியான கேபிட்டல் லெண்டிங் இருக்கிறதுனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி எக்கானமி அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த லாங் ரன். ஸோ அதுவே ரிசெஷன் நோக்கி கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு தியரியா சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி டூம் லூப்ல தான் யூரோப் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்விதான் அந்த நாடுகள்ல நிலவி கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்பதை ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்யறாங்க. இவ்வளவுதான். புரிஞ்சுச்சா? இதுக்கு மேல இதுக்குள்ள போவேன்னா சிம்பிளா இதை வந்து குடிச்சுக்கணும். கிளியரா? ஸோ டூம் லூப்னா என்ன புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல பிரிலிம்ஸ்க்கு தேவையில்லை. அடுத்து வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ். ஸோ டூம் லூப் இனிமேல் எவன் கேட்டாலும் இந்த வீடியோ தான் அனுப்ப போறேன் எல்லாரும். யாரு டவுட் கேட்டாலும் டூம் லூப் இனிமேல் இந்த வீடியோ இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் ஒரு வருஷமும் ஒரு வீடியோ ஆட் ஆகிட்டே போகுது. நான் என்ன சொல் பண்றேன், நான் செய்யறதுல ஏதாவது தப்பு இருக்கா? வீடியோ பாருங்க. 5 வருஷமா கிளாஸ் எடுத்தா 50,000 வீடியோ தான் இருக்கு. வேற என்ன பண்றது எனக்கு இந்த வாட்டி. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் அடுத்தது போலாம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது, இது வந்து இன்ஃபிளேஷனரி கிரைசிஸ்க்கு ஒரு யூஃபமிசம் மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்க இன்ஃபிளேஷனுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த மாட்டாங்க போல, அது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க போல. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது, இன்ஃபிளேஷன் கிரைசிஸ், அவ்வளவுதான். இன்ஃபிளேஷன் அதிகமா இருந்தாலும் என்ன ஆகுது, காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாகுது. இப்போ ஒரு நார்மலா ஒரு டவுன்ல இருந்து சென்னையில இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஹையா இருக்குல்ல. சென்னையில விலைவாசி அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் இங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ஹையா இருக்கு. ரூம் வாடகை அதிகமா இருக்கு, ஃபுட் செலவு அதிகமா இருக்கு. ஸோ இப்போ இங்க இருந்து நீங்க வந்து பாம்பேக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் காஸ்ட்லி ஆகும். இங்க இருந்து நீங்க டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் காஸ்ட்லி ஆகும். இங்க இருந்து நியூயார்க் போனீங்கன்னா நியூயார்க்ல வந்து ஒரு சிங்கிள் ரூமோட வாடகை $1000 இருக்கு. அது யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல எதிரையும் பார்த்தேன். உங்க இது என்னதுன்னா அந்த என்னென்னதுக்கெல்லாம் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் போடுறாங்க. என்னதுன்னா ஒருத்தர் இருக்காரு, உங்க வீட்டு வாடகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என் வீட்டு வாடகை $1000 அப்படின்றாங்க. நான் உங்க வீட்டை பார்க்கலாமா அப்படின்றாரு. ஆங்க பார்க்கலாம். கூட்டு போயிட்டு வீட காட்டுறாங்க, இது $1000. இது வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோ. இப்போ இஷ்டத்துக்கு யூடியூப் கண்டென்ட் வந்து யூஎஸ்ஏல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த $1000 அப்படிங்கிறது பெர் மந்த் $1000 இமேஜின் பண்ணுங்க, எவ்வளவு பெரிய காஸ்ட்லியான அமௌண்ட் ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இன் நியூயார்க். ஸோ இதுதான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ். ஸோ இன் குளோபல் இன்ஃபிளேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் உக்ரைன் வார் அதிகமானதுனால இந்த இன்ஃபிளேஷன் இஸ் லீடிங் டு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் பிகாஸ் ஆல் தி கமாடிட்டிஸ் பிரைஸ் அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு ஏதோ புது கான்செப்ட் நினைச்சுக்காதீங்க. பிலிம்ஸ்லயும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஏதோ ஒரு புது கான்செப்ட் நினைச்சுக்காதீங்க, அது இன்ஃபிளேஷன் தான். ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ள வந்துடலாம். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிலேட்டடா 2 ரிப்போர்ட் இருக்கு. ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் யுஎன்டிபி வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க. இன்னொரு ரிப்போர்ட் இருக்கு, வெறும் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ், காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிப்போர்ட் அப்படின்னே ஒன்று இருக்கு. காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிப்போர்ட், காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு 2 ரிப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ரிப்போர்ட், இது வந்து இட் இஸ் ரிலீஸ் பை யுஎன்டிபி. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, குளோபல் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ்னால 71 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இன்னும் வந்து போரஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்ல எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டிக்குள்ள தள்ளப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, analysis of 159 developing countries highlighted that the increase in the commodity prices in 2022 is causing huge disturbance in sub-Saharan Africa, Asia and Balkan countries. So இந்த doom loop மாதிரியான விஷயங்கள் யூரோப்ல தான் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. But this huge inflation is also affecting a lot of countries in Africa and Asia. காஸ்ட் ஆஃப் இது வந்து forcing millions of people into the poverty அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து வெளியே வருது யூஎன்டிபி ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
ஹவு இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் வந்து வெளியே வரலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் அவங்களோட ரெப்போ ரேட் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்றது, புரிஞ்சுச்சா? அவ்வளவுதான். நீங்க கொஸ்டின்ல காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் பார்த்துட்டு இன்ஃபிளேஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைக் ஆகாம போகும். ஸோ அப்படிதான் எக்கனாமிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது. டேரக்டா கான்செப்ட் சொல்லாம இன்டெரக்டா they are telling. So UNDP's recommendation. UNDP has asked the so UNDP in the report like கொடுத்திருக்காங்க. It has asked the direct cash transfer to the vulnerable. So vulnerable people this is the right time to do the direct cash transfer. So direct cash transfer மூலமா ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. It also asked the rich nation to extend and expand the debt service suspension initiative. Debt service suspension initiative is an initiative of யாரு? G20, World Bank, IMF, UNDP. 1, 2, 3. G20, World Bank, IMF மூணு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இது டெட் சர்வீஸ் சஸ்பென்ஷன் இனிஷியேட்டிவ். ஓகேவா? UNDP ஓட இனிஷியேட்டிவ் இல்ல, மிச்சம் மூணு பேரோட இனிஷியேட்டிவ் தான். ஸோ G20 ஓட ஐடியா which is being implemented by World Bank and IMF together. ஸோ இதுதான் வந்து இதோட இது. I will discuss about it. ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கன்றாங்க. ஸோ டெட் சர்வீஸ் சஸ்பென்ஷன் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது will understand. இது வந்து it is an initiative which was launched during the pandemic அப்போ எல்லாருமே லாஸ்ட்ல இருக்காங்க, எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து ஒரு டெவலப்டு கண்ட்ரி வந்து நிறைய டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்க்கும் லீஸ்ட் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ்க்கும் லோன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா, பயலாட்டரல் லோன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. லைக் சைனா கிவிங் லோன் டு ஸ்ரீலங்கான்னு வச்சுக்கலாம், ஆர் இந்தியா கிவிங் லோன் டு ஸ்ரீலங்கா நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். ஸோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேண்டமிக் அப்போ அவங்க கிட்ட அந்த லோன் ரீபேமெண்ட்ஸ் நம்மளால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியல. எவ்ரி நேஷன் இஸ் இன் கிரைசிஸ். ஸோ அதனால இந்த debt service suspension. So what is debt service? Debt service na ஒண்ணும் இல்ல, paying back interest and principal. டைமுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறதும் மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல பிரின்சிபல் திரும்ப கட்டுறதுக்கு பேர் தான் டெட் சர்வீசிங். டெட் சர்வீசிங்னா திரும்ப காசு திரும்ப கட்டுறது. ஸோ அந்த திரும்ப கட்ட வேண்டிய ஆப்ளிகேஷனை சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, நாட் வேவ் ஆஃப் பண்ணல, சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ பேண்டமிக் முடிகிற வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க டியூ எதுவும் கட்ட வேணாம், ஐ எம் கிவிங் யூ வேவர். அப்படி கட்டாததுனால நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்ட போறது இல்ல, அதே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இந்த 6 மாசத்துக்கு சஸ்பெண்டட். ஸோ 7வது மாசத்துல திரும்ப நார்மலா கட்ட ஆரம்பிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அம்னிட்டி ஸ்கீம்னா ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு அம்னஸ்டி ஸ்கீம். ஸோ அந்த ஸ்கீம் தான் வந்து இந்த டெட் சர்வீஸ் சஸ்பென்ஷன் இனிஷியேட்டிவ். இது வந்து இந்தியாவில் இருக்க ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸும் பண்ணாங்க பேண்டமிக் அப்போ. ஹோம் லோன்ஸ், பைக் லோன்ஸ், கார் லோன்ஸ், இந்த மாதிரி என்னென்ன லோன்ஸ் வாங்கினாலும் எல்லாத்துலயும் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு 3 to 4 monthsல இருந்து ஒரு சில பேங்க் 3 months வந்தாங்க, ஒரு சில பேங்க் 6 months வந்தாங்க. தே கேவ் திஸ் ரெமிஷன் டெம்பரரிலி. அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல குளோபல் லோன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல ரெமிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ரெமிஷன் வந்து 2021 நிறுத்திட்டாங்க. இந்த டெட் சர்வீஸ் சஸ்பென்ஷன் இனிஷியேட்டிவ் was stopped in 2021, but UNDP is asking to extend it further. ஏன்னா பேண்டமிக் முடிஞ்சிச்சுன்னு இதை நிறுத்திடாதீங்க, உக்ரைன் வார் வந்து இன்னும் வர்சன் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ உக்ரைன் வார்க்காக இந்த இனிஷியேட்டிவ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு they gave the recommendation. பட் இந்த ரெக்கமெண்டேஷனோட வாட் இஸ் தி ஸ்கீம் அண்ட் ஹூஸ் இனிஷியேட்டிவ் இஸ் திஸ்? இது வந்து ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் மாடலா இருக்கு. கடந்த 3 வருஷமா ஏதாவது ஒரு IMF வேர்ல்ட் பேங்கோட இனிஷியேட்டிவ் கொடுத்துட்டு இது யாரோட இனிஷியேட்டிவ்னு கேட்கறாங்க. அவங்க கேட்ட கடந்த 2 வருஷமா IMF இல்ல வேர்ல்ட் பேங்கா தான் இருக்கு. பட் தட் டசன்ட் மீன் தட். ஸோ பாரிஸ் கிளப் பத்தி ஒண்ணு இருந்தது. பாரிஸ் கிளப்பும் இதே மாதிரி ஒரு ஐடியால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கிளப் தான். கடன் கொடுப்பவர்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி கடன் வாங்கும் நாடுகளுக்காக என்னென்னலாம் டெட் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றது தான் பாரிஸ் கிளப் ஆரம்பிச்சாங்க, டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து. ஸோ அதோட வரிசையில டெட் சர்வீஸ் சஸ்பென்ஷன் இனிஷியேட்டிவ் பாத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டைரக்ட் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த இதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். மிச்சபடி வந்து ஃபுட் சப்சிடிஸும் இந்த சப்சிடிஸ் எல்லாம் இன்னும் கொடுங்க, எனர்ஜி சப்சிடிஸ், ஆல் திஸ் திங்ஸ் அதெல்லாம் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் வந்து யாருது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். நவ் ஜஸ்ட் நோ எக்ஸ்பிளைன். டெட் சர்வீஸ் சஸ்பென்ஷன் இனிஷியேட்டிவ் மீன்ஸ் தட் bilateral official creditors during the limited period. So bilateral official creditors. So bilateral official creditors na developed countries சொல்றாங்க, sovereign countries suspending their debt service payments from the poorest countries. So 73 low and lower middle income countries identify பண்ணிருக்காங்க who are eligible for this scheme. Okay. It was a temporary ease of financing constraint for those countries to free up their scarce money. So அந்த பணத்தை வந்து COVID-19க்காக ஹெல்த்துக்காகவும் அந்த எக்கானமியை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு அவங்க செலவு பண்ணணும். அந்த டைம்ல டியூ கட்டுறதுக்கு செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால they are giving this amnesty scheme. ஓகே, இதனால வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் டெட் ப்ராப்ளம் எதுவும் சால்வ் பண்ண போறது இல்லை, டெம்பரரி சஸ்பென்ஷன் தான். அந்த லோனை கேன்சலும் பண்ணல. அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல இருந்தா அந்த கிரைசிஸ்ல இருந்து அந்த கண்ட்ரியை வெளியே வரதுக்காக இது கொண்டு வரல. பேண்டமிக் அப்போ டியூ கட்ட வேணாம் அப்படிங்கிற அந்த டெம்பரரி சஸ்பென்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பேண்டமிக்கு முன்னாடியே இந்த 73 நாடுகள்ல இருக்கிற 50% ஆஃப் தி லோன்ஸ் வந்து இட் வாஸ் ஹை ரிஸ்க் லோன்ஸ் அப்படின்னு ஆல்ரெடி கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஹை ரிஸ்க் லோன்ஸ் நிறைய வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது கட்ட முடியாம போக வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த டைம்ல தான் இது கொண்டு வந்தாங்க.
இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட். ஸோ 48 கண்ட்ரிஸ் வந்து இது வரைக்கும் அதை பயன்படுத்திருக்காங்க 2021 வரைக்கும். அண்ட் சைனா வந்து ரீசெண்டா வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து நாங்கள் 2022 கண்டினியூ பண்றோம். எங்ககிட்ட இருந்து கடன் வாங்குறவங்களுக்குலாம் நாங்கள் இன்னும் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ரீலங்கா இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்கீம் மூலமா யூஸ் பண்ணி அவங்க கட்ட வேண்டிய டியூவை கொஞ்சம் குறைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபார் தேர் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, இல்லையே கிராபிக்ஸ் போயிடுச்சா பண்றது? காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிப்போர்ட், இது வந்து கிராபிக்ஸ் மிஸ் ஆகுது. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரெண்டாவது டாபிக். ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கிரைசிஸ் ஆஃப் யூஎன்டி ஆஃப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் யூஎன்டிபி. இது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிற இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இட் இஸ் ரிலீஸ் பை யார்? எக்கனாமிஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட். எக்கனாமிஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட் ரிலீஸ் பண்ற ஒரு ரிப்போர்ட் இது. ஸோ நியூயார்க் அண்ட் சிங்கப்பூர் தான் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் சிட்டிஸ் எந்த ஊர்ல வாழ்றதே கஷ்டம் அப்படின்னா நியூயார்க் இஸ் தி டாப், ஃபாலோட் பை தட் சிங்கப்பூர். இந்தியாவில் இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்ல பெங்களூரு, சென்னை அண்ட் அகமதாபாத் தான் வந்து அந்த இதுல இருக்கு. பெங்களூர் 161, சென்னை 164, அகமதாபாத் 165ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா 8.1% ஆஃப் தி ரைஸ் இன் பிரைசஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி இந்த உக்ரைன் வார்னால தான் மெயின் ட்ரிகர். ஓகே, அப்புறமா பெட்ரோல் காஸ்ட். உக்ரைன் வார்னால வந்த குளோபல் பெட்ரோல் காஸ்டோடைய விலை ஏறினதுனால தான் இதோட மெயின் ட்ரிகரா இருக்கு. மெயின் ரீசன் வந்து ஃபியூவல் காஸ்டா தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ரிலீஸ்டு பை தி எக்கனாமிக்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு பின்னாடி ஆக்சுவலி வந்து இது இருக்கும். சீப்பஸ்ட் சிட்டிஸ் வந்து யார் யாருன்னா டமாஸ்கஸ், ட்ரிபோலி அண்ட் டெஹரான். அவங்க தான் வந்து சீப்பஸ்ட். இது லிஸ்டிலே இருக்கும், நீங்க போய் பாருங்க. ஸோ டமாஸ்கஸ், ட்ரிபோலி அண்ட் டெஹரான், இந்த 3 ஊர் தான் வந்து ரொம்ப இதுல இருக்கிற சிட்டி. கிளியரா? எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாது, கண்டென்ட் தான் மெயின். கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேட் ஃபண்ட். அவ்வளவுதான் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரிப்போர்ட். நான் நோட்ஸ்ல போடுறப்போ அது கரெக்டா போட்டுறேன், ஏன்னா அது அனிமேஷன் எரர். ஏன்னா எதனால உங்களுக்கே தெரியும், நைட்டு பிபிடி போட்டா அப்படிதான் வரும். ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரி ஃபண்ட்ஸ். ஸோ இதான் வந்து அடுத்த டாபிக். வாட் இஸ் எஃப்ஐஎஃப்? ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரி ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரி ஃபண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபண்ட் விச் இஸ் ஸ்டார்டட் பை வேர்ல்ட் பேங்க். வேர்ல்ட் பேங்க் ஆரம்பிச்ச ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபண்ட்ஸ். இது எதுக்காக அப்படின்னா, குளோபலா ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்கு பணம் தேவைப்படுது. அந்த பணத்தை மொபிலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு டூல் தான் எஃப்ஐஎஃப். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் சம் பர்பஸ் விச் நீட்ஸ் மணி. அதுக்காக வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஃபண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஃபண்ட் ஆரம்பிச்சு டோனர்ஸ் எல்லார்கிட்ட இருந்து பணத்தை கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒழுங்கா வந்து இது வந்து ரிசீவர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு, யார் யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ அவங்களுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கான ஒரு மெக்கானிசமா, ஒரு இன்டர்மீடியரியா, ஒரு ட்ரஸ்டியா செயல்படுறாங்க வேர்ல்ட் பேங்க். ஸோ வேர்ல்ட் பேங்க் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ ட்ரஸ்டி அண்ட் தே எனேபிள் தி போத் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட். ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஃபண்டு வாங்குறாங்க, பிரைவேட்டோட ஃபண்டு வாங்குறாங்க, இல்லை அதர் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் கிட்ட இருந்து ஃபண்டு வாங்கி அந்த பணத்தை சேகரிச்சு அந்த பணத்தை வந்து யார் யாரெல்லாம் டொனேஷன் கேட்கறாங்களோ, என்ன பர்பஸ்க்கு தேவையோ, யார் யாருக்கு பணம் தேவையோ அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த கொடுக்குற ப்ராசஸ்ல வேர்ல்ட் பேங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரஸ்டியா மட்டும் செயல்படுது. இந்த மாடல்ல வேர்ல்ட் பேங்க் ஸ்டார்டட் மெனி ஃபண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ அந்த லைக் அடாப்டேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ adaptation fund, green climate fund la FIF தான். So FIF is the umbrella term for any fund which is started by World Bank, where World Bank is acting as a trustee. Okay, already various purposes kaga World Bank வந்து they have started such funds in order to give. So financial intermediary fund I seen in news is யாரோட initiative is related to what is the concept, அந்த மாதிரி ஏதாவது क्वेश्चन வரும், அதுக்கு மேல வராது. Okay, so what is what அப்படிங்கிற லெவல்ல தான் இந்த FIF ல எல்லாம் क्वेश्चन வரப்போகுது. கிளியரா? So there is an urgent need to step up investment to strengthen the capacity of the developing countries to prevent and prepare for the further global health threats. இப்போ பேண்டமிக்னால எப்படி நம்ம ஒரு கிரைசிஸ் பார்த்தோமோ, அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல whenever there is going to be a big crisis, அந்த கிரைசிஸை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு we need to create a fund அப்படின்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இப்போ வந்து இது ஏன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்குன்னா, ஆல்ரெடி வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலா நிறைய ஃபண்ட் அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ஏன் இருக்குன்னா, புதுசா வந்து பேண்டமிக் மாதிரியான ஃபியூச்சர் ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸ் வந்தா அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபண்டிங் தேவை. அந்த ஃபண்டிங்காக ஸ்டார்டட் ஃபண்ட், அதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அர்ஜென்ட் நீட் டு ஸ்டெப் அப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு ஸ்ட்ரென்தன் தி கெபாசிட்டி ஆஃப் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் டு பிரிவென்ட் அண்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு ஃபியூச்சர் குளோபல் ஹெல்த் த்ரெட்ஸ். With the broad support from G20 and beyond, World Bank Board of Directors have approved a financial intermediary fund for pandemic prevention, preparedness and response.
ஸோ அது ஃபண்ட் பேர் வந்து பேண்டமிக் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிவென்ட் பண்றாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அது பண்றது மூணுத்துக்குமே வந்து போகுது. ஸோ அதான் வந்து இந்த நியூலி கிரியேட்டட் FIF. கிளியரா? ஸோ ஜூன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்திருக்கும். So financial intermediary funds are financial arrangements that typically leverage a variety of public and private resources. So government இருக்கு, private funding இருக்கு, ஒரு blend finance model தான். In support of international initiatives, enabling the international community to provide direct coordinated response for global priority. So it can be for any global priority. நீங்க FIF அப்படின்னு போட்டு வேர்ல்ட் பேங்க் வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபண்டையும் போட்டிருக்காங்க. ஒரு 20-30 ஃபண்ட் இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது. அதுல முக்கியமா இருந்த ஃபண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் சொன்னேன். Most of the FIS வந்து support the global problem, focused on global public goods, preventing communicable diseases, response to climate change, food security. Country ஸ்பெசிஃபிக்காகவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. சூடான் ரெஸ்பாண்ட் ஃபண்ட், சூடானுக்காக ஒரு ஃபண்டு, அந்த மாதிரி கிரைசிஸ்ல இருக்க கண்ட்ரிக்காக அவங்களுக்கு டொனேஷன் வாங்கி தர மாதிரி ஒரு ஃபண்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. Innovative financing, governing arrangement and flexible designs. So World Bank's distinctive role in the FIF is to act as financial intermediary service as a trustee of the fund. So அவங்க ஒரு ட்ரஸ்டியா தான் இருக்காங்க. ட்ரஸ்டினா என்னதுன்னா அந்த ஃபண்டை பாத்துக்கிறாங்க தவிர யாருக்கு அந்த காசு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டெசிஷன் அவங்க எடுக்க போறது இல்லை. ஓகே, யாருக்கு கொடுக்கணுங்கிற டெசிஷன் அவங்க எடுக்க போறது இல்லை. World Bank provides a set of agreed financial services involving receiving, holding and investing the contributed fund, transferring them whenever instructed by a governing body. இந்த FIF எல்லாத்துக்குமே ஒரு governing body அப்படின்னு ஒரு பாடி இருக்கும். அந்த governing body is going to decide whom to give, not World Bank. World Bank is just the bank account மாதிரி தான். அவங்க இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி வேர்ல்ட் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்கு ஆல்ரெடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் தான் அடாப்டேஷன் ஃபண்ட் அண்ட் கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரெண்டு ஃபண்ட் நான் எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி இப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதோட வரிசையில தான் பேண்டமிக் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது UNFCCக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஃபண்ட். UNFCCல இந்த கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட்ல தான் $100 பில்லியன் டொனேஷன் கொடுப்பதாகவும், அந்த டொனேஷனை வச்சு நம்ம கிளைமேட் சேஞ்சை ப்ரிவென்ட் பண்ண போவதாகவும் நமக்கு 2015 டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் சத்தியம் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் பணம் வந்து கலெக்ட் ஆனது சம் 20 பில்லியன் தான் வந்து கலெக்ட் ஆயிருக்கு. அது இன்னும் 200 பேர் ஆக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உருட்டுகளும் சென்ற COP சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே. ஸோ கிரீன் கிளைமேட் ஃபண்ட், அடாப்டேஷன் ஃபண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதோட வரிசை இது. கிளியரா? ஃபினான்சியல் இன்டர்மீடியரி ஃபண்ட். அடுத்து விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ். எல்லாரும் என்கிட்ட ஆர்வமாக கேட்ட அடுத்த முக்கியமான விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் அவர் தான் கேட்டாரு விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு. ஸோ விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ் பத்தி வில் டிஸ்கஸ். கிளியரா? பிரேக் எப்போ வரும்? 12 மணிக்கு தானே. ஏசி நல்லா இருக்கா? புது ஏசி 2 போட்டிருக்கோம். அதான் வெயில் கால கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ராவா 2 ஏசி போடணும்னு போட்டா இந்த டாமி எப்படி பண்ணுது? டாமி எந்திரிங்கிற மாதிரி 2 நாளா ஒரே மழை பெஞ்சிட்டு. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வில் சி விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ். ஸோ விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு டைப், இது வந்து நம்ம கிளாசிபிகேஷன்ல எப்படின்னா, இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் தான் விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ஒரு கம்பெனி எக்ஸ் இருக்கு. அந்த கம்பெனிக்கு வந்து சடன்லி வந்து தே ஆர் ஹேவிங் ஹியூஜ் இன்கம். ஓகே, அந்த இன்கம் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து not because of their investment decisions or not because of their business growth in the natural course. சடனா எக்கனாமியில நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள்னால இவங்களுக்கு அது அட்வான்டேஜா போயிட்டு ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் விண்ட்ஃபால் அப்படின்னு சொல்றோம், விண்ட்ஃபால் கெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு எஃபிஷியன்டான ஒரு அவுட்கம்னால அதிக வருமானம் வர்றது நார்மல் கோர்ஸ், அது ப்ராஃபிட். ஸோ அப்படி ஒரு ப்ராஃபிட்டா இல்லாம எக்கானமியில நடந்த சம் அதர் ரீசன்ஸ் விச் இஸ் நாட் இன் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் கம்பெனி, அது இவங்களுக்கு சாதகமா போயிட்டு இவங்களுக்கு நிறைய பணம் வர்றது தான் விண்ட்ஃபால் கெயின்ஸ். அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் விண்ட்ஃபால் கெயின். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து இந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் விற்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம். சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் விற்கிறவங்க காலங்காலமா டாக்டருங்களுக்கும் நர்ஸுங்களுக்கும் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வாட் ஹேப்பன் டு தி பேண்டமிக்? சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் வந்து ஒரு 20-30 வருஷமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனிஸ் தே ஆர் ஹேவிங் தி எக்ஸ்பர்டீஸ். என்னதான் நியூ என்ட்ரன்ஸ் மார்க்கெட்ல வந்தாலும் தே ஆர் ஹேவிங் தி லீடு. ஸோ பேண்டமிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் கம்பெனி எல்லாருக்கும் ப்ராஃபிட் அதிகமாச்சா? ஸோ அந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் செய்யற கம்பெனிஸ்க்கு ப்ராஃபிட் அதிகமானது காரணம் அவங்களோட பிசினஸ் டெசிஷன்ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிளானிங்கோ இல்ல அவங்களுடைய ஒரு டெசிஷன்ஸோ இல்ல, பேண்டமிக் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரிகர்னாலதான். ஸோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் வந்துருக்கும். அப்படி ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிற கம்பெனி மேல போடுற டாக்ஸ் பேர் தான் விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ். இன் ஜெனரல் விண்ட்ஃபால்னா என்னதுன்னா சடன் இன்க்ரீஸ் இன் தி இன்கம், அதெல்லாம் வந்து விண்ட்ஃபால் சொல்றாங்க. ஸோ அளவுக்கு அதிகமான வருமானங்கள் வருது, நிறைய யூடியூபர்ஸ்க்கு இப்பெல்லாம் வர்ற மாதிரி. அதுக்கு மேல போற டாக்ஸ் தான் வந்து விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ்.
யாரை பார்த்தாலும் வீடு வாங்குறாங்க, கார் வாங்குறாங்க, என்ன அப்படின்னு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ பிஎம்டபிள்யூ வாங்குறாங்க, வீடு வாங்குறாங்க, எஸ்டேட் வாங்குறாங்க, என்னென்னமோ பண்றாங்க. இதுல வந்து இஷ்டத்துக்கு காசு எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ரேண்டமா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் 1000 ரூபாய், எல்லாருக்கும் 10,000 ரூபாய் அப்படி நம்ம அது எப்படியாவது வாங்கிட்டு வந்து எல்லாமே அப்படின்னு. இன்னொன்னு என்னதுன்னா, இந்த இது ஏப்ரல் 1 அன்னைக்கு இங்க 10 ரூபாய் பிரியாணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஏப்ரல் 1 அன்னைக்கு நமக்கு ஏதோ கிளாஸ் போயிட்டு இருந்ததா, தெரிஞ்சிருந்தா அன்னைக்கு போய் சாப்பிட்டுருக்கலாம். நீங்க நான் பசியில இருக்கேன், வீட்டுக்கு போயிட்டு யூடியூப்ல பார்த்தா நம்ம கௌரி கிருஷ்ணா எதிரில 10 ரூபாய் பிரியாணி கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்பாவில்லை, இது தெரியாம நான் கௌரி கிருஷ்ணால போய் சப்பாத்தி சாப்பிட்டேன். இன்பான்ஸ் வியூ தான் அது பண்ணியிருந்தாங்க. இது தெரிஞ்சுதான் அங்க போய் சாப்பிட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு. ஸோ that's windfall tax. Windfall tax is a higher tax levied by the government on a specific industries when they experiences unexpected and above average profits. See, 10 ரூபா பிரியாணினா காக்கா பிரியாணி அது இல்ல, நல்ல பிரியாணி தான். அவர் யூடியூப் சேனல்ல நிறைய சம்பாதிக்கிறதுனால அப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ். ஓகே, அன்எக்ஸ்பெக்டட் அண்ட் above average profits. ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் above average profitsனால வர அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு மேல ஒரு டாக்ஸ் தான் windfall tax. ஓகே, so as the name says, windfall refers to the dramatic unanticipated increase in profits. ஸோ அதுக்கு மேலதான் வந்து they are putting. ஸோ windfall gains அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இந்த பேண்டமிக் அடுத்து வருஷம் 2021ல ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வின்ஃபால் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்க அந்த டைம்ல நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திருந்தீங்கன்னா வின்ஃபால் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி, வின்ஃபால் கலெக்ட். ஸோ 2021ல ஜிஎஸ்டி அதிகமா கலெக்ட் ஆனது காரணம் இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஜிஎஸ்டி ராதர் தென் தி பென்ட் அப் டிமாண்ட். ஸோ அந்த 2020ல ஃபுல்லா அடக்கி வச்சிருந்தது எல்லாமே சேல்ஸா 2021ல நடக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி 1 lakh crore அப்படிங்கிற அந்த ஈக்குவலிபிரியம்ல இந்த ஜிஎஸ்டி 1.5 lakh crore போச்சு. இப்போ 1.5 lakh crore போயிட்டு இருக்குல்ல. ஸோ அந்த பென்ட் அப் டிமாண்ட்னால வந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தான், அதாவது வின்ஃபால் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ windfall refers to a dramatic and unanticipated increase in the profits. These profits cannot be attributed to something the company has actively involved as a business strategy. So இதுதான் வந்து windfall tax அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த டாக்ஸ் உடைய பர்பஸ் என்னதுன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட். கவர்மெண்ட் இது மூலமா கலெக்ட் பண்ற பணத்தை they will be spending for some social welfare. இந்த மாதிரி அதிகமா சம்பாதிக்கிற கம்பெனி கிட்ட நம்ம போடுறதுனால இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் டாக்ஸேஷனா தான் பார்க்கப்படுது. ஓகே, ப்ரோக்ரஸிவ் டாக்ஸேஷன் கீழே ஒரு டைப்பா வச்சுக்கலாம். For greater social good, however, it can be a contentious. அதனால டிபேட்ஸ் இருக்கு. ப்ரோக்ரஸிவ் டாக்ஸேஷன் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற வியூஸ் இருக்கு. கேபிட்டலிஸ்டிக் கண்ட்ரிஸா அதை எதிர்ப்பாங்க, கொஞ்சம் சோசியலிஸ்டிக் கண்ட்ரிஸ் தான் ப்ரோக்ரஸிவ் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் டிபேட் கோஸ். Some individual taxes like inheritance tax or tax on a lottery or game show winnings, அதுக்கு மேலே windfall taxes போடுவாங்க. Inheritance taxனா சடன்லி வந்து they would have got all the wealth of their father, அந்த ஃபேமிலியில வந்துருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வருது. ஆர் வந்து லாட்டரியில ஜெயிச்ச பிறகு அந்த லாட்டரி வின்னர் மேல போடுற டாக்ஸ். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஆன்லைன் ஏதோ ஒரு கேம்ல விளையாண்டா 2 கோடி, முதல் பரிசே 2 கோடினா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் என்னன்னு பாருங்கன்னு கங்குலி ஏதோ ஒன்று திட்டு இருக்காரு. ஸோ அது ஏதோ ஒன்று வருது. ஸோ அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறவங்க தராங்களா இல்லை ஏமாத்துறாங்களான்னு தெரியல. நீங்க எடுத்து பாருங்க, சத்தியமா அப்படி யாருக்கும் பரிசே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அப்படி கொடுத்திருந்தாலும் அந்த கம்பெனில யாருக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளை விளையாட வைக்கிறதுக்காக சொல்ற உருட்டுகள் தான் இது. முதல் கோடி 1 கோடின்றாங்களே, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வாங்கினாங்களா? இல்ல நார்மல் பர்சன் யாராவது வாங்கியிருக்காங்களா? பேருக்காக யாராவது ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாங்க, மிச்ச நாள் எல்லாமே அவங்களே எடுத்துப்பாங்க. பட் நம்மளை விளையாட வைக்கிறதுக்காக அது ஒரு ஏமாத்து வேலை. ஓகே, இந்த ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். So Russian Ukraine war benefited on oil and gas. So இப்போ இந்த windfall taxes வந்து why it is in the current affairs அப்படிங்கிறது we have to understand. So Russian Ukraine war crisisனால என்ன ஆயிடுச்சு, ஆயில் பிரைசஸ்லாம் ஷோர் அப் ஆயிடுச்சு. ஆயில் பிரைசஸ்லாம் ஷோர் அப் ஆனதுனால இங்க ரஷ்யா உக்ரைன் கிரைசிஸ்னால தான் ஆயில் விலை ஏறிடுச்சு. ஸோ ஆயில் விலை ஏறினதுனால யாருக்கு லாபம்? ஆயில் ரிஃபைனரி கம்பெனிஸ் எல்லாருமே அவங்க வந்து வாங்கின க்ரூட் ஆயிலோட விலை கம்மி ரேட்ல வாங்கியிருக்கலாம். பட் அதை ரிஃபைன் பண்ணி விற்கும் போது குளோபல்ல இந்த ட்ரிகர்னால இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரிகர்னால இன்க்ரீஸ் ஆனதுனால they are getting a lot of profits. ஸோ அப்படி இந்த உக்ரைன் கிரைசிஸ்னால இன்க்ரீஸ் ஆகி ஆக்சுவலி 2019ல நீங்க ஆயில் விண்ட்ஃபால் பத்தி பேசியிருந்தோம்னா நம்ம வேற ஒரு கான்செப்ட் பேசியிருப்போம். அது வந்து ஆயில் பிரைசஸ் குறையும் போது ஏறும் போது இருக்க கணக்கு. இப்போ 2022 கான்டெக்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த உக்ரைன் கிரைசிஸ்னால ஆயில் பிரைசஸ்லாம் ஏறிடுச்சு. ஏறினதுனால ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ்லாம் they are having huge profit. அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து மேல போடுற டாக்ஸ் தான் வந்து விண்ட்ஃபால் டாக்ஸ். இந்தியாவில் வந்து we decided to put windfall tax on the oil marketing companies like Indian Oil, பாரத் பெட்ரோலியம் or Reliance, இந்த மாதிரியான ரிஃபைனரிஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாருக்கு மேலேயும் we decided to impose this windfall tax. எதுக்கு போட்டோம்னா டொமஸ்டிக் சேல்ஸுக்கு போடல. டொமஸ்டிக் சேல்ஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கிற டாக்ஸே போதும் இருக்கு, அதை குறைக்க தான் பார்க்கணும். இந்தியாவில வந்து இப்போ பெட்ரோலோட விலை வந்து 100 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அது 110, 120, 130 குளோபல் லெவல்ல ஏறிட்டு இருக்கு.
ஸோ நம்மளுடைய ரிஃபைனரிஸ்ல we are not only selling பெட்ரோல், நம்மளுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல டாப் இப்போ பெட்ரோல்ல தான் இருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா? டாப் இம்போர்ட்ஸ்ல க்ரூட் ஆயில் இருக்கு, டாப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ we are also exporting பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ குளோபல் மார்க்கெட்ல பெட்ரோல் பிரைஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் இருக்கிற ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் they are having huge profits. ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்ஸுக்கு மேல பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டியூட்டிக்கு மேல போட்டதுதான் வின்ஃபால் டாக்ஸ். ஸோ இன்க்ரீஸ் தி எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி. ஸோ இந்தியாவில் வின்ஃபால் டாக்ஸ் ஆன் பெட்ரோல் எது மேல போட்டோம்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியா போட்டுருக்கும். ஓகே, ஆர் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ஆன் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியா we impose windfall tax in India in order to reduce the profits of the oil companies. So புரிஞ்சுச்சா windfall tax என்ன, இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட் என்ன? ஸோ அந்த ரெண்டு புரிஞ்சுச்சா? windfall tax அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் போடுவாங்க, டுடே we are imposing windfall tax அப்படின்னு இல்லை, ஏதாவது ஒரு டாக்ஸை ஏற்றி விட்டுருவாங்க. இப்போ ஒருத்தர் வந்து அதிகமா சம்பாதிக்கிறாருன்னா அவங்க மேல இன்கம் டாக்ஸ் ஏற்றி விட்டுறலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர windfall tax தனியாக ஒரு டாக்ஸ் போடுறது. ஓகே, ஸோ ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஓஎன்ஜிசி கெயில் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஹை ரெவன்யூஸ் இருந்ததுனால அது மேலே போட்டிருக்காங்க. கவர்மெண்ட் இம்போஸ் தி வின்ஃபால் டாக்ஸ் ஆன் தி ஆயில் ப்ரொடியூசர்ஸ் டு மேக் அப் ஃபார் தி இந்தியாஸ் ட்ரேட் டெபிசிட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் தி ஃபுட் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த காசை எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, இது மூலமா வர கவர்மெண்ட் ரெவன்யூ வச்சு 2022 என்ன ஆகுது, ஒரு சைடு வந்து ஃபுட் வேல்யூ ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி அதிகமாயிடுச்சு. ஸோ அதை ஃபண்டிங் மெக்கானிசமா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ரூட்ல. ஸோ இதுல இருந்து கலெக்ட் ஆகிற காசு வந்து சம் கிரேட்டர் சோஷியல் பர்பஸுக்கு போகும் அப்படின்னு பார்க்கணும்ல, அது இந்தியன் கேஸ்ல நடந்திருக்கு. ஸோ இது மூலமா கலெக்ட் ஆன காசு வச்சு தான் we funded the food and fertilizer subsidies. நம்ம எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தோம் food and fertilizer subsidy was highest last year. ஓகே, ஸோ அதை ஃபண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் இந்தியன் கான்டெக்ட்ல வின்ஃபால் டாக்ஸ். கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஸோ பம்பர் பரிசு யாரா சம்பாதிச்சா அவங்க மேல போடுறதா வின்ஃபால் டாக்ஸ். நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி. ஸோ இது எது ரிலேட்டடான விஷயம்? ஜிஎஸ்டி. எக்ஸாக்ட்லி, ஜிஎஸ்டி கீழ ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் கீழ உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி தான் நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி. இப்போ இந்த பாடியை வந்து எது கூட மர்ஜ் பண்ணிருக்காங்க? காம்படிஷன் கமிஷனோட மர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் நியூஸ். ஓகேவா? யாரும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, சொல்லிங்கிற இதுல நான் கேட்டுருக்கீங்க. ஸோ இதுதான் அந்த விஷயம். இது ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறப்போ இந்த நியூஸ் நான் படிக்கல, சரியா? நானே வந்து 2-3 வீக்ஸ் முன்னாடி தான் படிச்சேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட்ல நானே இதான் ஆன்சர் போட்டேன். கடைசியில் பார்த்தா தப்பாயிடுச்சு. ஏன்னா இந்த பாடி அபாலிஷ் பண்ணி இப்போ காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கூட மர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி ரிலேட்டடான ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் மெஷர்ஸ் எடுத்தா யார் இன்சார்ஜ்னா காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா தான். ஸோ ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி எதுக்கு வருதுன்னு பார்ப்போம். 2017ல we brought GST. கரெக்டா? இந்த ஜிஎஸ்டி வரும்போது ஹை டாக்ஸ்ல இருக்கிற நிறைய, இப்போ நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு வந்துட்டோம்னா 0, 5, 12, 18, 28 இப்படிதானே இருக்கு. ஸோ இப்போ இதை விட ஒரு சில கூட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு முன்னாடி 30%, 40% எல்லாம் இருந்துச்சு. ஓகேவா? 20%, 30%, 40% எக்ஸைஸ் டியூட்டி, சேல்ஸ் டாக்ஸ், வேட் வாங்கிட்டு இருக்க கூட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சுன்னா மேக்ஸிமம் டாக்ஸே 28 தானே. ஸோ அந்த கூட்ஸ் எல்லாமே இப்போ 28 வந்துருச்சு, ஹைல வந்துருச்சு. அதே மாதிரி வந்து 20ல இருந்த கூட்ஸ் எல்லாம் 5 வந்திருக்கும், இல்லை 12க்கு வந்திருக்கும். இப்போ அதனால என்ன ஆக போகுதுன்னா, ஜிஎஸ்டி வர்றதுக்கு முன் வந்து அதிகமான விலையில இருந்த பொருட்கள் எல்லாமே ஜிஎஸ்டி வந்த பின் வந்து குறைய போகுது. அதே மாதிரி வந்து ஜிஎஸ்டில இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெக்கானிசம் ரோபஸ்டா பண்ணிட்டதுனால எல்லா கம்பெனிஸும் எம்ஆர்பியை குறைப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். கரெக்டா? இப்போ நம்ம இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெக்கானிசம் கொடுக்கறதுனால கேஸ்கேடிங் எஃபெக்டும் குறையுது. ஒரு சைடுல கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் குறையுது, அந்த மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் டாக்ஸஸ் குறைஞ்சதுனால பொருளோட விலைகள் குறைய போகுது அப்படிங்கிற அட்வான்டேஜ் பார்க்கணும். ஸோ அப்படி பொருளோட விலைகள் குறைய போகுதுன்னா, இப்போ இத்தனை நாளா வந்து அது எல்லாத்தையும் பிரைசஸ்குள்ள போட்டு 35 ரூபாய் ஒரு சோப்புன்னு வித்த எல்லா கம்பெனியும் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு ஒரிஜினல் 30 ரூபாய்க்கு மாறணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி வந்த பின் அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் லோ டாக்ஸ், லோ பிரைசஸ் வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்படி மக்களுக்கு கொடுக்காம இருக்கிற கம்பெனிஸ் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக ஜிஎஸ்டி ஆக்டுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி பாடியை உருவாக்குறாங்க. இந்த பாடி பேர் தான் நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி. இந்த நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டியோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டாக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸை வந்து மக்களுக்கு கொடுக்காம அதே 35 ரூபாய்க்கு வித்துடலாம் நைஸா அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ற கம்பெனிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள பொருளை விலை குறைக்க வைக்கலாம். They are having powers to ask them to reduce the price. They are having the powers to impose penalties and fines. They are having the powers to take action on them, file a case on them. இந்த மாதிரி ஒரு என்போர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியா தான் நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி கொண்டு வராங்க. இட்ஸ் a statutory body under CGST Act. சென்ட்ரல் கூட்ஸ் நம்ம ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட், எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆக்ட், கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நிறைய கொண்டு வரும். அதுல சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாட்யூட்டரி பாடி. ஸோ இந்த பாடி வந்து 2 இயர்ஸோட டென்யூர்ல தான் ஆரம்பிக்கணும். 2017 to 2019. 2019ல அதோட பதவி காலம் முடியும் போது we decided to expand its tenure for another 2 years, 2021 வரைக்கும்.
2021 we decided to extend பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற தாட் இருக்கும்போது இப்போ என்ன முடிவு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாடியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு let us create a new wing under Competition Commission of India அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஸோ காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த லார்ஜர் பாடி ஒன்று இருக்குல்ல, அவங்களும் வந்து இன் எக்கானமி இந்த வேலையை தான் பாக்குறாங்க. இந்த மாதிரி காம்படிஷனுக்கு புறம்பாகவும் பீப்புள் கன்சியூமர்ஸ்க்கு பெனிஃபிட் கொடுக்காம கன்சியூமர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாவும் செயல்படுற கம்பெனிஸ் மேல, அதே மாதிரி ஃபேர் காம்படிஷன் இல்லாம ஃபேர் மார்க்கெட் பிரைஸ் இல்லாம இருக்கிற கம்பெனிஸ் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறது காம்படிஷன் கமிஷன் இருக்கு. அபவுட் விச் வி டிஸ்கஸ் இன் எந்த இஷ்யூ பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பண்ணோம், கூகுள் பத்தி கூகுள் மேல ஃபைன் போடும்போது 1500 கோடி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், 2500 கோடி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த கூகுள் வந்து ஆன்டி ப்ராஃபிட்டேரிங், அதாவது இந்த மார்க்கெட் டாமினன்ஸ் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ஆன்டி ட்ரஸ்ட் கேஸ் அகேன்ஸ்ட் கூகுள் வந்து டிஸ்கஸிங் எடிட்டோரியல். ஸோ அந்த கூகுள் அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டிஸ்கஸ் காம்படிஷன் கமிஷன். ஸோ அந்த காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கீழே ஒரு பிரான்ச்சா இந்த இதை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. தே ஹவ் அபாலிஷ்ட் திஸ் அத்தாரிட்டி. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ அதான் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து கொஸ்டின் என்ன இருந்ததுன்னா, இதான் கொஸ்டின், anti-profiteering measures related to GST is can be enforced by which of the following organizations? GST council இருந்துச்சு, இது இருக்கு நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டிங் அத்தாரிட்டி, காம்படிஷன் கமிஷன் இருக்கு, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி இந்த நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டிங் போட்டா அந்த ஆன்சர் தப்பாயிடுச்சு. அப்புறம் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் ஆச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் ஆகலைன்னா யூ வில் புட் தி ஓல்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆன்சர் வாஸ் காம்படிஷன் கமிஷன். Any reduction in the rate of tax on any supply of goods and services or the benefits of the input tax credit should be passed on to the recipient. Okay, by way of reduction in prices. So GST வரதுனால இப்போ ஜிஎஸ்டில வந்து இப்போ ஒரு சில கூட்ஸ் வந்து 18ல இருக்க கூட தூக்கி 12ல போட்டிருப்பாங்க, 12ல இருக்க கூட தூக்கி 5ல போட்டிருப்பாங்க. கரெக்டா? இப்படி பண்ணும்போது அந்த பெனிஃபிட்டை வந்து கம்பெனிஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்களா இல்லையா, எப்போ மாத்துறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணும்ல. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்க தான் இந்த அத்தாரிட்டி இருக்கு. ஸோ ஃபார் இதை என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுக்கு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அடிஷனல் இந்த இது எல்லாமே வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்றாங்களான்னு பார்க்கறாங்க. ஸோ செக்ஷன் 171 ஆஃப் சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆக்ட், அதுக்கு கீழே இந்த அத்தாரிட்டி வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. டு ரெடியூஸ் தி ப்ராடக்ட் பிரைசஸ், டு ரீஃபண்ட் தி அன்டியூ பெனிஃபிட்ஸ் டு தி கஸ்டமர். ஸோ இட்ஸ் a statutory body. It can impose penalty and cancel their registration also. கன்சியூமர்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு ட்ரேஸ். அதனால இப்போ வந்து இப்போ இவர் தான் கன்சியூமர், இவருக்கு வந்து 12% டாக்ஸ் போறது போல 18 போட்டாங்க, இல்ல 28 போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க கஸ்டமருக்கு பணத்தை திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்ணிடலாம். பட் ஒரு ஹமாம் சோப்பு வாங்குவவங்க எல்லாருக்குமே கூப்பிட்டு நம்ம கொடுக்க முடியுமா? ஹமாம் சோப்பு 35 ரூபாவும் 30 ரூபா ஆக்காம ஒரு கம்பெனி ஏமாத்திட்டு இருக்குன்னா ஹமாம் சோப் வாங்கின எல்லாருக்குமே நம்ம பணம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி when it is difficult to trace the கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபண்ட் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபண்டுல வந்து இது டொனேட் ஆகும். அந்த மணி வந்து will be used for to create the awareness about the consumer rights and consumer awareness and consumer protection. கன்சியூமர் கோர்ட்ஸ்ல எல்லாம் போறப்போ ரிலீஃப் எல்லாம் கேட்பாங்களே, நஷ்ட ஈடு. ஸோ அந்த ரிலீஃப்க்கெல்லாம் பணம் தேவைன்னா இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் யூஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ கன்சியூமர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டுக்கு மணி போயிடும். So the authority will have its own bureaucracy and screening committee in each state. It will also having an investigating and understanding committee to take the pan India. So National Anti-profiteering Authority under Goods and Service Tax regime is proposed to be merged with Competition Commission of India. Now it has been merged under the Competition Commission of India. So study about Competition Commission of India 2002. So as per the detail na நம்ம we discussed in some edition 91st edition நினைக்கிறேன் 90 or 91. அதுல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம்னா what is competition, what is fair competition, principles of fair competition, Competition Commission of India என்ன, why it was established in 2002. அதோடைய அந்த இது பார்த்துட்டு அப்புறம் கூகுள் கேஸுக்கு வந்திருக்கும். வை ஆனா ஆல்ரெடி கூகுள் கேஸ்ல காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் இன் நியூஸ். ரெண்டு பர்பஸ்ல காம்படிஷன் கமிஷன் நியூஸ்ல இருக்கு. ஸோ 91st எடிஷன் பாருங்க. எனக்கு இந்த காம்படிஷன் கமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சது விஸ்வரூபம் கேஸ். அப்போதான் விஸ்வரூபம் கேஸ்ல கமல்ஹாசன் ஃபைல்ட் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் தி தியேட்டர் ஓனர்ஸ் இன் காம்படிஷன் கமிஷன். ஸோ அவர் ஃபைல் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கிறதே வந்து இப்படி ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கா இந்தியாவில் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது. எனக்கு தெரிஞ்சது, எல்லாருக்கும் முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கும். 2013 நம்ம யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட் கூட இல்லை. விஸ்வரூபம் கேஸ் அப்போ இந்த கேஸ்ல ஜட்மெண்ட் கமலுக்கு ஃபேவரா தான் வந்துச்சு. தியேட்டர் ஓனர்ஸ்ல என்ன பண்ணாங்க? ஸோ கமல் வந்து 2013 படத்தை டைரக்டா டிடிஎஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணாரு. டிடிஎஸ்ல டைரக்டா, அப்போ அந்த ஓடிடிலாம் இல்லை, டிடிஎஸ்ல டைரக்டா படத்தை ரிலீஸ் பண்ணா தியேட்டர் ஓனர்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிடுவாங்க. அதனால கமலோட படத்தை நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம்ட்டு தியேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணாங்க. ஸோ நான் ப்ரொடியூசர், ஐ எம் bringing in a new way to exhibit my film. How theater owners can prohibit it அப்படிங்கிற அந்த டைமென்ஷன்ல வந்து that was the case.
ஸோ அப்போ வந்து they didn't know that ஓடிடின்னு வரும்போது அது எல்லாரும் பண்ணும். அப்பவே கமல் சொல்லியிருப்பாரு, யூ கேனாட் ப்ரிவென்ட் இனோவேஷன். இன்னைக்கு என்ன தோக்கடிச்சிருக்கலாம், பட் ஃபியூச்சர்ல இட் வில் சேஞ்ச் அப்படி. ஸோ அந்த ஜட்மெண்ட் வந்துருச்சு. அந்த ஜட்மெண்ட் வரும்போது என்னாச்சு, தியேட்டர் ஓனர்ஸ் ஷுட் ஃபைல் காம்பன்சேஷன் டு கமல்ஹாசன் அப்படின்னு ஜட்மெண்ட் வந்துச்சு. அப்போதான் உத்தம வில்லன் ரிலீஸ். அப்போ உத்தம வில்லன் ரிலீஸ் திரும்ப வந்து அவங்க பிளாக்மெயில் பண்ற மாதிரி போனதுனால ஹி வித்ரூ தி கம்ப்ளைண்ட் அகைன், காம்ப்ரமைஸ் போயிட்டார். ஸோ இது வந்து காம்படிஷன் கமிஷன் உடைய நான் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க். ஸோ கிளியரா, காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கீழே we have merged it. Next வந்து we are having urban cooperative banks. Okay. So cooperative bank structure ஞாபகம் இருக்கா? Cooperative banks we are having, we are dividing it into urban cooperatives, rural cooperatives, single state cooperative, multi state cooperatives. அப்புறம் அந்த ஹைரார்கில நம்ம வந்து ஸ்டேட் லெவல் டெவலப்மெண்ட் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ், அப்புறமா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க், அப்புறம் பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஹைரார்கி வந்து விவசி. ஸோ அந்த இதுல வந்து அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்னா அர்பன் ஏரியாஸ்ல இருக்கு, லைக் பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ், பிஎன்சி பேங்க்ஸ் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ். இது மாதிரி அர்பன் ஏரியாஸ்ல இருக்க கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸுக்கு ஒரு புது ரெகுலேட்டரி ஸ்ட்ரக்சரை ஆர்பிஐ கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, RBI has envisaged the urban cooperative banks regulatory framework based on the recommendation of expert committee on urban cooperative banks. So NS விஸ்வநாதன் பேனல். இந்த மாதிரி MS விஸ்வநாதன் மாதிரி NS விஸ்வநாதன் இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேட்கறது இல்லை. எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க? ஸோ 2010, 2012 அந்த டைம்ல தான் இந்த மாதிரி கமிட்டியோட யார் ரெக்கமெண்டேஷன் ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, பேஸ்ட் ஆன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் விச் பர்சன் அப்படின்னு. பட் லாஸ்ட் 5-6 இயர்ஸா இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தவரோட பேரை வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதில்லை. பட் எப்போ வேணா வரலாம், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல கொடுக்கலாம், பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ராமமூர்த்தி பேனல் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட தேகனாஸ். ஸோ அதனால வந்து NS விஸ்வநாதன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா பேங்கிங்ல வந்து எல்லா பேங்க்குக்கும் ஒருத்தர் தான் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ இது வந்து 2 tier ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க் வந்து 4 tier ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க்கா மாத்துறாங்க. ஸோ தே ஆர் கிளாசிஃபைங் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இன்டு 2 தான், சிங்கிள் ஸ்டேட், மல்டி ஸ்டேட் அப்படி வச்சு தே வில் பி ரெகுலேட்டிங். இப்போ என்ன பண்ணிடுறாங்க, அந்த 4 tier மாத்தி தே ஆர் எக்ஸ்பேண்டிங் தி ஸ்கோப். ஓகே, லைக் ஆல்ரெடி இதே மாதிரி ஒரு 4 tier நம்ம பார்த்தோம், எங்க பார்த்தோம், என்பிஎஃப்சிஸ் வந்து 4 tier போட்டு அப்பர் லேயர் வந்து எம்டிஆர் இருக்கும், பேஸ் லேயர் ஞாபகம் இருக்கா, டெபாசிட் டேக்கிங். ஸோ என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு எப்படி வந்து ஒரு ட்ரையாங்கல் கொண்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்குமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஃபினான்ஷியல் நெட்வொர்க் ஆஃப் கெப்பாசிட்டிஸ் we are creating a 4 tier ரெகுலேட்டரி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இனிமேல் வந்து அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்து, ஸோ அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் தான் வந்து எது ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கோ அவங்க வந்து they can upgrade as ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அப்படிங்கிற பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா. ஸோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் வந்து காந்தி கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு அதுவும் பண்ணணும். எந்தெந்த அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்து பேங்கா மாறணும்னு நினைக்கிறாங்களோ they can convert themselves as ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் ஒரு ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் சக்சஸ்ஃபுல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்கா மாறிக்கும். ஸோ இதான் வந்து 4 tier, tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4. ஸோ tier 1ல வந்து ஸோ தே ஆர் பேஸ்ட் ஆன் தி டெபாசிட்ஸ் எவ்வளவு வந்து வாங்குறாங்களோ. ஸோ டெபாசிட் டேக்கிங் டோட்டல் டெபாசிட்ஸ் ஆஃப் என்பிஎஃப்சிஸ் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் வச்சு we are classifying it into 4 tier. All with the having the deposits up to 100 crore. All urban cooperative banks will deposit up to 100 crore வந்து tier 1ல இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து tier 2ல வந்து 100 crore to 1000 crore, 1000 crore to 10,000 crore, about 10,000 crore அப்படிங்கிற மாதிரி 4 tier உருவாக்கி இருக்கும். ஸோ டயர்ல மேல போக என்ன ஆகும், ரெகுலேட்டரி ஆம்பிட் வந்து இன்னும் டைட்டன் ஆகும். That was the thing which we saw with the NBFC. The same thing is happening here. So இங்க வந்து டெபாசிட்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணிருக்கோம். இப்போ NBFCஸ்ல பாக்குறப்போ டைப்ஸ் வச்சு பண்ணிருப்பாங்க, டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சி, நான் டெபாசிட் டேக்கிங் என்பிஎஃப்சி, அப்புறமா வந்து ஹை ரிஸ்க் அந்த சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் என்பிஎஃப்சி, அப்புறமா 4th tier வந்து காலியா இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி அங்க வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் என்பிஎஃப்சி வச்சு 4 tier இருக்கும். ஹியர் we are having அமௌண்ட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் வச்சு 4 tier. கிளியரா? ஸோ இந்த 4 tier பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. ஸோ மினிமம் நெட்வொர்க் வந்து 2 crore. ஓகே, இப்போ tier 1 அர்பன் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் வந்து மினிமம் நெட்வொர்க் வந்து 2 crore இருக்கணும். அதர் மிச்ச இதுக்குள்ள போகணும்னா 5 crore. ஸோ இதுக்குள்ள வந்து டெபாசிட்ஸ் மட்டும் பார்க்கல, போத் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் நெட்வொர்க் 2 crore வரைக்கும் நெட்வொர்க் இருக்கணும். அது tier 2, 3, 4 அதுக்கு மேல நெட்வொர்க் இருக்கிறதுக்குலாம் tier 2, 3, 4 போயிடும். ஸோ அது வந்து இன்னொரு கிரைட்டீரியா. 5 crore ஃபார் அதர். ஸோ இந்த மினிமம் நெட்வொர்க் ரிக்வயர்மெண்ட் வந்து மீட் பண்ணாதவங்களுக்கு டைம் தராங்க, 2026க்குள்ள வந்துடணும். இப்போ வந்து tier 2ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அவங்களோட நெட்வொர்க் வந்து 3 crore தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? tier 2ல வந்து டெபாசிட்ஸ்னால அவங்களோட டெபாசிட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம். ஒரு tier 2 ஒருத்தவங்களுடைய டெபாசிட்ஸ் வந்து 300 crore டெபாசிட்ஸ் வச்சிருக்காங்க.
அதனால அவங்க வந்து நம்ம டயர் 2ல போட்டோம். ஆனா அவங்களுடைய நெட்வொர்க் வந்து டோட்டல் நெட்வொர்க் வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் லெஸ் தென் 5 crore. டெபாசிட்ஸ் வேற, நெட்வொர்க் வேற. நெட்வொர்க் இஸ் தென் பேஸ்ட் ஆன் தி அசெட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க டயர் 2ல போட்டோம். பட் டயர் 2ல இருக்கணும்னா 5 crore இருக்கணும்ல. ஸோ தே ஆர் கிவிங் டைம் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 4 years so that they can reach அந்த கிரைட்டீரியா. புரிஞ்சுச்சா? அந்த இயர் வந்து ஃபேஸ்டு மேனர் வந்து 2026 வரைக்கும் டைம் இருக்கு. கேபிட்டல், ஸோ அடுத்து வந்து சிஐஆர் ரேஷியோ. டயர் 1ல இருக்கிற இவங்க வந்து they have to maintain the normal 9. டயர் 1ல இருக்கவங்க லீஸ்ட் ரிஸ்க் 9 மெயின்டைன் பண்ணா போதும். மேல போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகும். டயர் 2 to 4 வந்து மினிமம் 12 வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு வந்து டக்குன்னு டயர் 2ல போட்டாங்க, அவங்க 9ல தான் இருப்பாங்க. டயர் 3ல போட்டாங்க, அவங்க ஆல்ரெடி 9ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 4 வருஷம் திரும்ப டைம் தராங்க. ஸோ அடுத்த 2026 3 வருஷத்துக்குள்ள யூ ரீச் தி 12. 9ல இருந்து ஸ்லோவா வந்து 10, 11, 12 அப்படின்னு ஒரு வருஷமும் ஒரு % ஏற்றி 2026ல யூ ரீச் 12 அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 12. ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் அண்ட் வெல் மேனேஜ்டு அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க். நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்கணும்ல, அதுல இங்க அர்பன் கோஆபரேட்டிவ்ஸுக்கு அவங்க கொடுக்குற டேர்ம் வந்து ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் அண்ட் வெல் மேனேஜ்டு அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க். அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் அண்ட் வெல் மேனேஜ் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் எதை வச்சு செலக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, நெட் என்பிஏ வந்து 3க்கு கீழே இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து நோ டிஃபால்ட், சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் நார்ம்ஸை வந்து எப்பவுமே மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், அதுல எந்த டிஃபால்ட்டும் இருக்க கூடாது. சவுண்ட் இன்டர்னல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வித் அட்லீஸ்ட் 2 ப்ரொஃபஷனல் டைரக்டர்ஸ். அவங்களோட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்க்கு ப்ரொஃபஷனல் டைரக்டர். கோஆபரேட்டிவ்ஸ்ல இருக்க பிரச்சனை நம்ம என்ன பார்த்தோம், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல யார் வந்துடுறாங்க, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல பொலிட்டீஷியன் வந்துடுறாங்க. எலெக்ஷன்ல தோத்து போன எம்எல்ஏ, தோத்து போன கவுன்சிலர், கவுன்சிலருடைய மாமன், சித்தப்பன், பெரியப்பன், அவங்க உள்ள வந்துடுறாங்க. ஸோ அவங்க உள்ள வர்றதுனால அதோடைய எஃபிஷியன்சி இஸ் பீங் அஃபெக்டட். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம ப்ரொஃபஷனலா 2 பேர் போர்ட்ல இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தே ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் தி இது. ஸோ கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன் ஷுட் பி ஃபுல்லி இம்ப்ளிமெண்டட். கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ஆப், ஒரு சிங்கிள் ஆப்லேயே நீங்க எல்லாமே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப் எல்லாம் வருது இல்ல, அந்த மாதிரி தே ஷுட் ஆல்சோ would have started an app. An applicability framework is applicable to all primary urban cooperative banks. Okay, so clear up. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் வெல் மேனேஜ்டு என்பிஎஃப்சிஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அர்பன் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ரெகுலேட்டரியை கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க டயர் 2லயோ டயர் 3லயோ டயர் 4லயோ இருக்கலாம். ஆனா நீங்க ஃபினான்ஷியலி வெல்லா இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு சில ரெகுலேட்டரி கன்செஷன்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட டீடைல்ட் அவுட்கம்ஸ் இனிமேல் தான் வரப்போகுது. பட் இந்த வேர்ட் பார்த்துக்கோங்க, ஃபினான்ஷியலி சவுண்ட் அண்ட் வெல் மேனேஜ்டு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு அஃபேர்ஸ் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் பேங்கா, ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்கா, அந்த மாதிரி கேன் இமேஜின் ரேண்டம் கொஸ்டின். ஓகே, வீம்புக்குனே கேட்கணும்னா அப்படி கேட்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் சி கிளியரா. இதே மாடல் இந்த அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து யூ ஆல்சோ சி ஃபார் இதுக்கு என்பிஎஃப்சிஸ் அண்ட் கெட் கிளியர். ஸோ இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? இந்த நோட்ஸ் நான் போட்டுறேன், டக்குன்னு நோட்ஸ் ஒரு வாட்டி இந்த ஸ்லைட்ஸ் போடுவேன்ல, அதை ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணாலே போதும். அடுத்து வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் இல்லை. நான் ஏன் நடத்துறேன் அப்படின்னா, ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துருந்தேன், வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் நான் நடத்துறேன். அந்த வாக்கு காப்பாற்றுறதுக்காக இன்னைக்கு வந்து நடத்துறேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ பிஎஸ்எல்பி டிஸ்கஷன் அப்போ சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, போன வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்துச்சு. எதுக்கு இருந்துச்சுன்னா, ஆர்பிஐ வந்து தி இன்க்ரீஸ் தி amount of borrowings which can be done through ways and means advances அப்படிங்கிற இன்க்ரீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. பேண்டமிக் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு செலவு அதிகமா இருக்கும் போது, அதனால வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் மூலமாவே நீ நிறைய கடன் வாங்கிப்போ அப்படிங்கிற அந்த அப்பர் லிமிட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால 2021-22 அந்த டைம்ல இட் வாஸ் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், பட் நாட் இன் திஸ் இயர். பட் அவங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டிக்காக தான் திஸ் டீச்சிங் இட். ஓகே, ஸோ வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ்னா என்ன? யூ ஆர் ஹேவிங் ஆர்பிஐ, ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு, we are having RBI. இவங்களுக்கு எப்போ பணம் வேணாலும் என்ன பண்ணலாம், they can borrow from RBI. ஸோ 1997 முன்னாடி வரைக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னா, whenever the central government or state government wants money, RBI is the banker of both the governments now, not only for central government. பணம் வேணுங்கிறப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, they will release, சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து ஒரு ட்ரெஷரி பில்லை ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ட்ரெஷரி பில்லை ரிலீஸ் பண்ணி அதை ஆர்பிஐ வாங்கிக்க சொல்றாங்க. ஆர்பிஐ நீயே ஒரு ட்ரெஷரி பில்லை ரிலீஸ் பண்ணி நீயே வாங்கிட்டு எனக்கு பணம் கொடு. ஸோ நம்ம இந்த தேல்பத்ரி சிங்கா பயன்படுத்திக்கிறாங்க, ஆட்டோக்காரர் தம்பியா ஆர்பிஐ வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க. ஸோ எப்போ பணம் வேணாலும் ஆர்பிஐவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸா மாத்திட்டு, இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி நீ வச்சுக்கோ பணம் கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டே போனதுனாலதான்
ஃபினான்ஷியல் பிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் வாஸ் a huge issue. அதுதான் 1991 கிரைசிஸே நடந்துச்சு. ஆக்சுவலி டூம் லூப் நடக்கும் போதே சொல்லணும் இல்லை. இந்தியாவுடைய டூம் லூப் எப்போ நடந்துச்சுன்னா 1991 நடந்துச்சு. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த பிஸ்கல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சைடு அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இப்போ நம்மளோட இஷ்யூ என்னவா இருந்ததுன்னா, நம்ம ஒரு சைடுல வந்து பிஸ்கல் டெபிசிட் இருக்கு, இன்னொரு சைடுல கரண்ட் அஃபேர் டெபிசிட் இருக்கு. இதான் நம்மளுடைய இஷ்யூ. ஸோ டூம் லூப் தான் அப்ப என்ன சொல்லிருக்கேன், இப்போ நான் சொல்றேன். பிஸ்கல் டெபிசிட் இருக்கு, கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் இருக்கு. இது நம்மளுடைய கிரைசிஸ். ஏன்னா நம்ம அதிகமா பாரோ பண்ணி செலவு பண்றோம், அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம். இந்த கிரைசிஸை வர்சனம் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் எது? ஆயில் கிரைசிஸ், ஆயில் ஷாக், உக்ரைன் வார், உக்ரைன் வார்ல குவைத் வார். அப்போ அந்த குவைத் வார் நடந்ததுனால என்ன ஆகுதுன்னா, ஆயில் பிரைசஸ் ஷூட் அப் ஆகி திரும்ப நம்மளுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வைடன் அப் ஆகுது. ஸோ அது அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வைடன் அப் ஆனதுனால அதை பே பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம அதிகமா கடன் வாங்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த கடன் வாங்கும் போது பிஸ்கல் டெபிசிட் வைடன் அப் ஆகுது. ஸோ அது வந்து இந்த இன்சிடென்ட் இன்னும் வந்து இன்டென்சிஃபை பண்ணுதா. இதனால என்ன ஆகுது, நம்மளோட கடன் இன்னும் அதிகமாகி, இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் அதிகமாகி, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் குறையுது. ஸோ அது திரும்ப போயிட்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட், ட்வின் டெபிசிட் கிரைசிஸை வைடன் அப் பண்ணுது. ஸோ இந்தியாவோட டூம் லூப் எக்ஸாம்பிள் வந்து இட் வாஸ் 1991. ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்கல் ட்வின் டெபிசிட் கிரைசிஸ்ல தான் வி ஹேட் தி 1991. ஸோ சிமிலர்லி வந்து இந்த மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு 1997ல இது IMF சொன்ன ஒரு விஷயம், நீங்க பிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் பண்ணி ஆகணும், எக்ஸசிவ் பாரோயிங்ஸ் லிமிட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றதுனால RBI சைட்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டெப் தான் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ். ஓகே, ஸோ அந்த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் இஸ் an effect of LPG ரிஃபார்ம்ஸ் தான். RBI அவங்க சைட்ல இருந்து, இதோட கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து கொண்டு வந்த ரிஃபார்ம் தான் FRBM ஆக்ட். அது இது 97ல வந்திருக்கும், அது 99ல வந்திருக்கும். FRBM would have passed in 2003. ஓகே, ஸோ இப்படி இல்லாம இனிமேல் வந்து நீங்க அன்லிமிட்டடா என்கிட்ட பாரோ பண்ண முடியாது, you can borrow only at the limited scale அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ அது எப்படி பாரோ பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ எப்படி பேங்க்ஸ்க்குலாம் வந்து லிக்விடிட்டி கிரைசிஸ் இருந்தா லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், த்ரூ ரெப்போ அண்ட் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் வேணுங்கிறப்போ அந்த சிமிலர் மெக்கானிசம் பயன்படுத்திக்கோங்க. ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, whenever you are in the liquidity need, you can borrow from the RBI at repo rate. Okay, so அது 90 days loans வரைக்கும் நீங்க borrow பண்ணிக்கலாம். You can borrow 90 days loans in at repo rate. இது வந்து normal ways and means advance mechanism. 90 days loans, அதாவது 3 months loan at repo rate நீங்க கடன் வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இது normal ways and means advance. So special ways and means advance ஒன்று இருக்கு. இந்த special ways and means advance வந்து it is more of related to state governments. ஓகே, ஸ்பெஷல் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ்னா என்னதுன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை எப்படி பேங்க்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்களோ அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அசட்டா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பேங்க் எப்படி ரெப்போ ஆபரேஷன்ல they are pledging the government securities and borrowing, அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் தி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், it's central government's government security which state government is having as assets, similar to what banks are doing in the repo operation. இது கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. ரெப்போ ஆபரேஷன் பேங்க் என்ன பண்றாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியை அடமானமா வச்சு ஒன் டே லோன் வாங்குறாங்க, அடுத்த நாள் வந்து அதை திரும்ப எடுக்கும்போது ரெப்போ ரேட்டை கட்டுறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மைட் ஹேவ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் as assets, இதை வந்து RBI கிட்ட பிளட்ஜ் பண்ணி லோன் வாங்குவாங்க. இதுதான் வந்து ஸ்பெஷல் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ். ஓகே, சோ இதுல வந்து கொலாட்டரல் இல்லை, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எந்த கொலாட்டரலும் வச்சு வாங்குறது இல்ல, கொடுனா கொடுத்துறாங்க, பட் அதுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் இதுல கொலாட்டரலோட தான் வாங்குறாங்க. இந்த கொலாட்டரலை வச்சு வாங்குறாங்க. இதுக்கு இவங்க கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் வந்து ரெப்போ -1. ரெப்போ ரேட் எவ்வளோ அதுல இருந்து -1% அப்படிங்கிறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் which they will pay in the special ways and means advance. ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பணம் தேவை இருக்கும்போது என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி அடமான வச்சு ஸ்பெஷல் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் வாங்குறாங்க. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி காலியான பிறகு மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ஒன்று வருதுல பேங்க், அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம், கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இல்லாமலேயே கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெக்கானிசமும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு. அவங்க they will come back to normal. So normal ways and means advance வந்து it is totally with respect to central government. Special ways and means advance is related to state governments. So state governments can avail both, special எடுத்துக்கலாம், நார்மல் எடுத்துக்கலாம். So புரிஞ்சுச்சா? So they are just pledging the government security. Draw an analogy with the liquidity adjustment facility. புரிஞ்சுச்சா? இப்போ லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டியில கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வந்து 2% ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஓவர் அண்ட் அபோவ் SLR காலி ஆயிடுச்சுன்னா we can take government security from SLR அப்படின்னா நம்ம மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டியில பார்ப்போம். The same thing இங்க வந்து SLR அப்படிலாம் இல்லை, you can come back to normal ways and means advance. So normal ways and means advance is at repo rate, special ways and means advance is 1% minus repo rate. That is the logic. புரிஞ்சுச்சா? இது வந்து செக்யூரிட்டைஸ், அதாவது கொலாட்ரல் இருக்கு, இது வந்து வித்தவுட் கொலாட்ரல். ஸோ இதான் வந்து வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் உடைய ஒரு ஐடியா.
இது வந்து நிறைய இடத்துல இது வரும். எப்பவுமே நார்மல் முடிச்சுட்டு ஸ்பெஷல் வருங்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்ல ஸ்பெஷல் முடிச்சுட்டு தான் நார்மல் வரும். புரிஞ்சுச்சா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஆஃப் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் தான் நார்மல் வருவாங்க. ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கிளியரா இருந்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து போன வருஷத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ், நாட் இந்த வருஷத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ். Recently, RBI lowered the limits of West and Means advances for the states and UTs in the view of improving pandemic situation. So, pandemic அப்போ West and Means advances உடைய borrowing limit அதிகப்படுத்தினது pandemic முடிஞ்சோட குறைச்சாங்க. அதான் போன வருஷம் நியூஸ்ல இருந்துச்சு. West and Means advances are temporary advances given by RBI to the center and state governments to tide over any mismatch in the receipts. It was introduced in 1997 and comes under the section 17 of RBI Act. இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் இந்த ஏரியாஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து கன்ஃபியூஷன் கொடுக்குது. இது RBI ஆக்டுக்குள்ள இருக்கா, இல்ல பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்டுக்குள்ள இருக்கா, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு ஆக்டுக்குள்ள இருக்கா, FRBM ஆக்டுக்குள்ள இருக்கா? FRBM ஆக்ட்லயும் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் பத்தி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்கும்ல, ஞாபகம் இருக்கா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் cannot borrow from RBI except for ways and means advance mechanism அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீச்சரே FRBM ஆக்டுக்குள்ள ஒரு ரெஃபரன்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க. So இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது தான் ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து we are finding it difficult. It was introduced to end the 4-decade-old ad hoc treasury bills system to finance the central government deficit. Oh. So government can avail immediate cash from the RBI if it is required, but within the 90 days limit at the existing repo rate. So இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, 90 டேஸ்க்குள்ள சென்ட்ரல் கவர்மெண்டால பணம் திரும்ப கட்ட முடியல அப்படின்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மற்றவங்க கிட்ட கட்டிடும், தான் கவர்மெண்டோட பார்வை. பட் RBI கிட்ட கடன் வாங்கினா கட்டாம கூட ஏமாத்துறது இல்லை, கட்ட முடியல அப்படின்னா அது ஓவர் டிராஃப்ட் ஆயிடும். 90% டே அது வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் ஆயிடும். ஃபார் எவ்ரி டிலே வந்து +2% பெனால்டி போடுவாங்க ஓவர் அண்ட் அபவ் ரெப்போ ரேட். ஓகே, ஸோ 90 டேஸ்க்குள்ள திரும்ப கட்டணும். அப்படி கட்ட முடியல அப்படின்னா ரெப்போ ரேட் +2% பெனால்டி போடுவாங்க ஃபார் நார்மல் ரெப்போ ரேட். WIPO is not part of the FRBM Management Act because they get paid. இதை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. Ways and Means advances பத்தி FRBM ஆக்ட்ல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது எதை சொல்ல வராங்கன்னா பிஸ்கல் டெபிசிட் கால்குலேஷன். பிஸ்கல் டெபிசிட் கால்குலேஷன்ல Ways and Means advances வருமா? வராது. ஏன்னா அந்த வருஷமே முடிஞ்சிருக்கு அந்த கடன். 90 டேஸ் லோன் தானே, அந்த வருஷம் வாங்கிட்டு அந்த வருஷமே கட்டுறாங்க. இட்ஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தி டெட் பிளான். ஸோ அது வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறத இங்க மீன் பண்றாங்க. பட் தேர் இஸ் a special provision in the FRBM Act which states that central government cannot borrow from RBI except for Ways and Means advances. இது பிஸ்கல் டெபிசிட் கால்குலேஷன்ல வராதுங்கிறது தான் இங்க மீன் பண்றாங்க. புரிஞ்சுச்சா? டெட் கால்குலேஷன்ல வராது, ஏன்னா அந்த வருஷமே கடன் முடிஞ்சிருது. FRBM Act is for every year தான் வந்து நம்ம பிஸ்கல் டெபிசிட்டை கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ அது வராது. ஸோ ஸ்பெஷல் Ways and Means advances பத்தி அடுத்தது இருக்கும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் லெஸ் தென் 1% பாயிண்ட். ஸோ எவ்வளோ பாரோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் 3-year ஆவரேஜ் ஆஃப் கவர்மெண்டோடைய ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதை வச்சுதான் வந்து கால்குலேட்டிங் இட். அண்ட் ஸ்பெஷல் Ways and Means advances வந்து கொலாட்ரல் இருக்கு. கிளியரா? ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஜஸ்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் டீச்சிங். ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கடைசி டாபிக் பார்த்து BBBனா என்ன? கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். BBBனா பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ தான். ஸோ பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ வந்து இட் இஸ் ரீநேம்ட் அஸ் BBBன்னு ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் இருக்கு. ஸோ இப்போ AAA, BBB, BBB, CCCD இதுதான் வந்து கிரெடிட் ரேட்டிங்ஸ். ஸோ அதுல வந்து BBBன்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்கோம். பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ பேர் மாத்தியாச்சு, ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போர்ட். ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபார் திஸ் இயர். அண்ட் அந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் போர்டை வந்து we are expanding its role also. நேம் மாத்தி இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். பேங்க்ஸ் போர்டுன்னு இருந்தது வந்து ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மாத்திடும். ஸோ பேங்க்கு மட்டுமே பண்ணிட்டு இருந்ததை ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் இனிமேல் எதுக்கெல்லாம் வரும்போது ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வரும்போது, அப்புறமா வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு டு ஃபார் நேஷனல் இன்சூரன்ஸ். ஸோ அபார்ட் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ், இன்சூரன்ஸ், நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் லைக் LIC, ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன், இந்தியாவுடைய அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குல்ல, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹோல்டு பப்ளிக் செக்டர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ். அந்த பப்ளிக் செக்டர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பிளஸ் நேஷனல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நேஷனல் லெவல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னா எது? NABARD, SEBI, NHB, அப்புறமா வந்து இதெல்லாம் எக்ஸிம் பேங்க், இப்போ இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேங்க். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆல் இந்தியா லெவல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட போர்டுக்குமே NABARD, SEBI உடைய போர்டு இவங்க தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண போறாங்க. ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸோட போர்டு, ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க் பப்ளிக் செக்டர் தான், பிரைவேட் பேங்க்ஸோட போர்டை வந்து இவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது.
பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும். Banks Board Bureau was started for the appointments of the managing level positions of public sector banks. And government is having power to appoint only for the public sector banks. Yes Bank or CEO யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கிற பவர் கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்ல. அது எஸ் பேங்க்ங்கிறது பிரைவேட் கம்பெனி. ஸோ கவர்மெண்டோடைய பேங்க்ஸ்க்கான மேனேஜிங் லெவல்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு தான் பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ ஆரம்பிச்சோம். ஏன் ஆரம்பிச்சோம்னா திரும்ப அதே தான் பொலிட்டிசைசேஷன் ஆஃப் போர்டு நடக்கிறதுனால டீபொலிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு we started this institution for appointments. So Financial Services Institution Board வந்து கவர்மெண்டோட பேங்க்ஸ், கவர்மெண்டோட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அண்ட் ஆல் இந்தியா லெவல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ இந்த மூணுத்தோடைய போர்டு மெம்பர்ஸ், சேர்பர்சன்ஸ், மேனேஜிங் டைரக்டர், சிஇஓ அவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்காக தட் இஸ் கோயிங் டு பி தி பிரைமரி ரோல். அதை தாண்டி வேற நிறைய ரோல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே. So Appointments Committee of Cabinet has approved a government resolution for establishing Financial Services Institution Board in the place of Banks Board Bureau. It is set up under the Department of Financial Services, Ministry of Finance. So Ministry of Finance kila da idu varudhu. Recommendation of the persons of the appointment of yaar full-time directors, non-executive chairpersons on the board of the financial services institutions, including public sector banks, public sector insurers. So general insurance, LIC avanga, apparama financial institutions, NABARD, SEBI, Exim banks avanga. Clear? Advice on certain other matters relating to personal management. So அவங்களுடைய HR policy, personal management என்ன, human resource policy. HR பேங்க்ல HR policy இருக்குல்ல, ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும், எந்த எக்ஸாம் வச்சு ரெக்ரூட்மெண்ட் எடுக்கணும், அவங்க ப்ரொமோஷன் எப்படி தரணும், ஹைரார்கி எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி விஷயத்துல ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் தரப்போறாங்க. ஓகே. HR policy of all the banks. ஆக்சுவலி ரீசெண்டா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் பிகமிங் as equal as private விட இன்னும் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் டஃப்பா தான் மாறி போகுது அப்படின்னு நிறைய பேங்க்ல இருக்கிறவங்க புலம்புறாங்க. ஸோ ஹெச்ஆர் பாலிசி. ஸோ ப்ரொமோட் எக்ஸலன்ஸ் இன் தி கார்பரேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இன் தி பப்ளிக் செக்டர் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். ஸோ கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண போறாங்க. லைக் எனி இந்த இன்சைடர் ட்ரேடிங் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லாம, அதே மாதிரி இந்த வீடியோகான் கேஸ் பார்த்தோம்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சந்தா கோச்சார், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவுமே நடக்காம பார்த்துட்டு போறோம். ஆர் இந்த நீரவ் மோடி கேஸ் மாதிரி டு அட்வைஸ் கவர்மெண்ட் ஆன் தி மேட்டர்ஸ் ஆன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ், டிரான்ஸ்பர் ஆர் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் டேர்ம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அண்ட் டெர்மினேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். இது பத்தின எல்லாத்துக்குமே ஒன்னு நோட் பண்ணணும், அட்வைஸ். அப்ப யார் அப்பாயின்ட் பண்ண போறா? ஆல்வேஸ் கேபினெட். கிளியரா? உங்களுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? ஸோ கேபினெட் கமிட்டி ஆன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தான். இப்போ நம்ம எம்எஸ்பி பார்த்தோம்ல, ஸோ காஸ்ட் சென்ட்ரல் கமிஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் காஸ்ட் அண்ட் பிரைசஸ் தான் வந்து they will recommend MSP, பட் MSP is decided by யார்? கேபினெட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்க அட்வைஸ் ஆன் ஆல் தீஸ் மேட்டர்ஸ், ரெக்கமெண்ட் ஃபார் தி பர்சன்ஸ் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் தான். யூபிஎஸ்சி ரெக்கமெண்ட் தான், அது தெரியுங்களா? யூபிஎஸ்சி ஆல்சோ ரெக்கமெண்ட்ஸ் தி லிஸ்ட் தான். என்னப்பா இந்த 1000 பேர் வந்து நீ IAS ஆக்கிக்கோ அப்படின்னு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் கொடுத்துரும். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் தான் முடிவு பண்ணும். அப்போ IAS எல்லாரையும் ஆக்கிடுவாங்க, டோன்ட் வரி, பட் சொல்றேன். So Appointments Committee of Cabinet now they are going to take the decision. So to advise on the government on the desired management structure of the at the board level. Board structures எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க. So build a data bank. இதெல்லாம் புதுசா ஆட் பண்ண விஷயங்கள். Data bank containing the data related to the performance of all these. So இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு? ஏன்னா பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோடைய ஒர்க் என்னவா பார்க்கணும் அப்படின்னா, அந்த பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸோட எஃபிஷியன்சி அதிகப்படுத்தணும். ஓகே. அந்த எஃபிஷியன்சி அதிகப்படுத்தணும்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்த பிறகு அந்த பேங்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கா ஆகலையா, ஹவ் வெல் இட் ஹஸ் டன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா பேங்க் வந்து கொண்டு வராங்க. டு அட்வைஸ் தி கவர்மெண்ட் ஆன் தி ஃபார்முலேஷன் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் அண்ட் எத்திக்ஸ் டு தி டைரக்டர்ஸ். அவங்களுடைய கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் பத்தி கொண்டு வராங்க. டு ஹெல்ப் இன் டெவலப்பிங் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். நான் சொன்னல தேர் அட்வைஸ் பேங்க்கு வந்து எப்படி வந்து இன்னும் பிசினஸ் அதிகப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற அட்வைசஸும் தேர் கிவிங். அண்ட் கேபிட்டல் ரைசிங் பிளான். கேபிட்டல் ரைசிங் பிளான் இருக்கு, கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கேபிட்டல் ஜென்ரேட் பண்ணணும், கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வேணும், ஐடியா வேணும்னா உங்க டிப்ஸ் குமாராவும் வந்து செயல்படுவாங்க. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ. ஓகே. காம்போசிஷன் எத்தனை பேர்? மொத்தம் வந்து 7 ஃபுல் டைம் மெம்பர், 3 பார்ட் டைம் மெம்பர். ஓகே. ஸோ 7 ஃபுல் டைம், 3 பார்ட் டைம். இது வந்து பிரிலிம்ஸ்ல கேட்கலாம். ஒரு சேர்பர்சன், 4 ex officio members, 3 வந்து ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ். ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்கானமி. ஸோ புரிஞ்சுச்சா? ஒரு சேர்பர்சன், 4 ex officio,
அண்ட் 3 ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ். ஸோ அதனால 7 ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. 3 பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் வந்து டெம்பரரி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஒரு மீட்டிங் மட்டும் கூப்பிடலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ சேர்பர்சன் வந்து யாரு அப்படின்னா they are nominated by the central government who shall be a retired official from the banking sector or he can be anything. நிறைய கண்டிஷன்ஸ் தராங்க. ரிட்டையர்ட் அபிஷியல் ஃப்ரம் தி பேங்கிங் செக்டர் ஆர் எனி ரெகுலேட்டரி இன்ஸ்டிடியூஷன், ஆர்பிஐ, செபி இந்த மாதிரி வேலை செஞ்ச ஒரு ரிட்டையர்ட் அபிஷியல்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. பிசினஸ் பர்சன் ஆஃப் ரெப்யூட் வித் சஃபிஷியன்ட் நாலேஜ் இன் ஃபினான்சியல் செக்டர். ஒரு பிசினஸ் மேனே கூப்பிட்டு போடலாம். ஃபினான்சஸ் பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு பிசினஸ் பர்சனை கூப்பிட்டு யூ கேன் அப்பாயிண்ட் ஹியர். A person with at least 25 years of experience in the public administration. இது யாருக்கு தெரியல? மூணாவது கிரைட்டீரியா ஐஏஎஸ் அவங்களுக்கு தான். இவங்க 2 பேர் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அவங்க தூக்கிட்டு டக்குனு இவருக்கு வந்து ஒருத்தர் எடுத்து போட்டுருவாங்க. போட்டா அவங்க வந்து ஒழுங்கா சொல்லி பேச்சு கேட்பாங்க. ஸோ a person with at least 25 years of experience in the public administration with the experience in the banking and financial sector. So ரிட்டையர்ட் ஆகி அந்த மாதிரி 25 வருஷம் வந்து இருக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸ் அபிஷியல் மெம்பர்ஸ் யாருன்னா செக்ரட்டரி இன்சார்ஜ் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்சியல் சர்வீசஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்னா இந்த பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்றவங்க. சேர்பர்சன் ஆஃப் தி இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. 4th வந்து டெப்டி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ. முன்னாடி இந்த 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஓகே, இப்போ 4ஆவதா இவர் சேர்த்திருக்காங்க. ஏன்னா இன்சூரன்ஸ்க்கு இவங்க வந்ததுனால எக்ஸ்ட்ராவா இது சேர்பர்சன் ஆஃப் தி இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சேர்த்திருக்காங்க. ஸோ 4 எக்ஸ் அபிஷியல் மெம்பர்ஸ். ஓகே. ஸோ டெப்டி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ ஹூ இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ், அவர் தான் வர போறாரு. இதே மாதிரி வந்து இப்போ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியில டெப்டி கவர்னர் ஆஃப் ஆர்பிஐ ஹூ இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி, அவர் தான் வந்து அதுல வருவார். ஸோ ஒரு டெப்டி கவர்னருக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு. இதுல ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸை பார்த்துக்கிற டெப்டி கவர்னர் தான் வர போறாரு. 4 டெப்டி கவர்னருக்கு பங்கு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க ரோல்ஸ். 3% with the subject knowledge relating to field experts. So இந்த 3% வந்து பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ், அவங்களும் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ். ஸோ they be nominated by the central government. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இதான் வந்து ஃபினான்சியல் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் போர்ட். அந்த பானு பிரதாப் சர்மா அவரையே கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நீ 2 வருஷம் பார்த்துட்டு போப்பா, பிபிபியோட சர்மாவே இதையும் கொஞ்சம் 2 வருஷம் பார்த்துட்டு சரி பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுதான் சொல்லணுங்க. ஸ்பேஸ் பத்தி நம்ம பேசும்போது ஒன்று சொல்லுவோம், இன்ஸ்பேஸ்னு ஒன்று உருவாக்கிட்டாங்க. நேஷனல் நியூ ஸ்பேஸ் இந்தியா லிமிடெட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எதுக்கு என்ன வேலை அப்படியே ஒரே கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஸோ அது அப்படிதான் ஆரம்பிச்சு நீயே கண்டுபிடி. ஒரு ரெகுலேட்டரி ஆம்பிகுட்டியில அவங்க வேலை செஞ்சு ஃபீல்டுல ஒரு 2 வருஷம் ஆன பிறகுதான் ரோல்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன். செபிக்கும் அப்படிதான் பண்ணாங்கிறத ஹிஸ்டாரிக்கலா இவ்வளவு கிவன் எக்ஸாம்பிள். எங்க சொன்னேன், யாருக்கு சொன்னேன்னு சொன்னேன், சரியா? உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சது. ஸோ செபி வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம்னா செபி ஆக்ட பாஸ் பண்ணல. செபின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு தான் செபி ஆக்ட பாஸ் பண்ணணும். ஏன்னா செபி என்னென்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு ஆன் கிரவுண்ட்ல நமக்கு தெரியல 1990s. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ இன்ஸ்பேஸ்க்கு என்ன ரோல் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல பாருங்க, இன்ஸ்பேஸ்னா என்ன செயல்னா என்ன, இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க இப்போ சொல்லிட்டாங்க. சொல்லி 2 வருஷம் கழிச்சு அவங்க வந்து ஃபீல்டுல ஒர்க் பண்ண பிறகு ஒரு ஐடியா கிடைச்ச உடனே now they are bringing in the regulation. So that's how it goes. Okay, we'll start the session. We'll continue from where we left. See, இதுக்கப்புறம் சின்ன டாபிக்ஸ் தான். இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா இருக்கிறது அந்த டோக்கனைசேஷன் தான். அதுதான் கொஞ்சம் பெருசா போகும். மிச்சதெல்லாம் வந்து குட்டி டாபிக்ஸ் தான். We'll quickly see. Next வந்து asset reconstruction companies. So asset reconstruction companies வந்து already we have discussed a lot about that. நம்ம பேட் பேங்க் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது we have discussed a lot. ஆக்சுவலி வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும். லாஸ்ட் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ இருக்குல்ல, லாஸ்ட் இயர் இதே மாதிரி ஏப்ரல்ல போன வருஷம் இந்த மாதிரி ஒரு 2.5 hours வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு செஷன்ல டிஸ்கஸ் போன வருஷம் பிலிம்ஸுக்கு முக்கியமான ஒரு 15 டாபிக். அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே இது ஸ்டில் ரெலவென்ட் ஃபார் திஸ் இயர் ஆல்சோ. டஸ் நாட் மீன் தட் அது அந்த வருஷத்துல இருந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ உங்களுக்கு அடுத்த 30 இதுல அந்த ஒரு 2.5 hours வீடியோவை முடிஞ்ச ஒரு 2x வச்சு பாருங்க. இல்லைன்னா நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் டைம் ஸ்டாம்ப். அந்த இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷனல் டயர் 1 பாண்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். ஆங்கர் இன்வெஸ்டர்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். ஆங்கர் இன்வெஸ்டர் இந்த வருஷம் கேட்கக்கூடாதுன்னா இருக்கா? ஸோ ஸ்டில் தோஸ் டாபிக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ரெலவென்ட். ஸோ அந்த வீடியோ முடிஞ்ச ஒரு 1.5xல அப்புறம் உட்காந்து சும்மா வந்து ஒரு ஓட்டி பாருங்க. இல்லைன்னா நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து எந்த டாபிக் வேணுமோ அந்த டாபிக் பாருங்க. அதுல ஆல்சோ we have discussed this பேட் பேங்க். நம்ம கிளாஸ்லயும் பேட் பேங்க் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுல நான் டீடைல்டா பேட் பேங்க் OECD 2 பில்லர்லாம் அதுல தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பேன். அதுதான் இந்த வருஷம் பேட்ச்ல நம்ம கிளாஸ்லயே பண்ணும். பேட் பேங்கா இருக்கட்டும், OECD 2 பில்லரா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் இயர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணது. இந்த வருஷம் பேட்ச்ல நம்ம கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணும்.
ஸோ அப்போ இன்னைக்கு நான் பண்றதுல அடுத்த வருஷம் பேட்ச் நான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தட்ஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஸோ இந்த வருஷம் வந்து அதுல ஒரு சில டாபிக்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண கிளாஸ்ல பண்ணாம இருந்திருப்பேன். ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. அது வந்து எதுல இருக்குன்னா லாஸ்ட் இயர் எக்கனாமிக்ஸ் சர்வேயோட பிளேலிஸ்ட்ல இதே கலர் ப்ளூ கலர் பிளேலிஸ்ட் தான், இதே மூஞ்சி தான், இதே மாதிரி எக்கனாமிக் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் 2022 இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ விச் யூ கேன் சி. Now we'll continue with the asset reconstruction company. Asset reconstruction company உடைய ஒரு latest டெவலப்மெண்ட் எது அப்படின்னா பேட் பேங்க் தான். ஸோ நேஷனல் அசெட் ரிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி லிமிடெட் அந்த டெட் ரெசல்யூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்னு ரெண்டு கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ அதுல அந்த 85:15 மாடல்ல செக்யூரிட்டைசேஷன் பண்ணி முதல் வந்து we are planning to recover the first 1 lakh crore அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணோம். அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 30,000 crore கிரெடிட் கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதான பேட் பேங்க்ல பார்த்தோம். ஸோ அதோடைய தொடர்ச்சியா வந்து அசெட் ரிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு ஆர்பிஐ வந்து ஏஆர்சிஸை வந்து ஒரு சில நியூ டெஃபினிஷன்ஸ் கொஞ்சம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அசெட் ரிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியோடைய பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸோடைய பேங்க் லோன்ஸ் டோட்டலா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு லார்ஜ் ஸ்கேல் அசெட் ரிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸ்மால் ஸ்கேல் ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் ஆல்ரெடி இருக்குல்ல. ஏஆர்சிஸ் were created based on the SEBI Act. So 2002ல இருந்து we are having so many asset reconstruction companies which is existing throughout India. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் லோன் வாங்குறதுக்கு, ஹவுசிங் லோனு, இதெல்லாம் ரெக்கவர் பண்றது சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ். அந்த கம்பெனிஸோட ரெகுலேஷன்ஸ்ல ஒரு சில சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா, SEBI Act is the act which gives the statutory provisions for asset reconstruction company. அந்த SEBI Actக்குள்ள என்ன ப்ரொவிஷன் இருக்குன்னா, asset reconstruction company should take one business என்னவா இருக்குன்னா வெறும் செக்யூரிட்டைசேஷன் தான். லோன் ரெக்கவரி அண்ட் செக்யூரிட்டைசேஷன் மட்டும் தான் பிசினஸ் பண்ணணும், வேற எந்த பிசினஸும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். ஆனா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் நம்ம பாஸ் பண்ணதுல இருந்து நம்ம புதுசா ஒரு விஷயத்தை என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம்னா, இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் வந்து ஆஃப்டர் ப்ராஜெக்ட் சஷக்த் சுனில் மேத்தா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம், 50 கோடி கீழேனா ரீஸ்ட்ரக்சர் பை யுவர் செல்ஃப், 50 கோடி 500 கோடினா சென்ட் டு இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட், 50 கோடிக்கு மேலனா சென்ட் அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி அப்படின்னு 3 மாடல் போட்டு போல பேட் லோன்ஸோட வேல்யூ. அதுல 50 to 500 வந்து இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடுகளை போகுது. அப்ப இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடுகளை போகும்போது இப்ப இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. அந்த ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது கேசஸ் will be filed in either company law tribunal or debt recovery tribunal. இந்த ரெண்டு மாடல்ல we will be recovering. அப்போ if we decided to restructure the loan இல்லனா ரெசல்யூஷனோ பண்ணணும்னா அப்பயும் வந்து you need to collect back the duesல. இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடுக்குள்ள கூட there is a purpose for asset reconstruction company. 500 கோடிக்கு மேலனா அது அந்த பேட் பேங்க்கு போயிடும், நேஷனல் அசெட் அந்த பெரிய பேட் பேங்க்கு. ஆனா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி ப்ராசஸ் உள்ளேயே இப்போ நார்மலா ஒரு கம்பெனியோட லோனை ரெக்கவர் பண்ணும், ரெசல்யூஷன் பண்றோம் அப்படின்னா அப்பயும் அதை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு இந்த இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனலுக்கு ஒரு அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியோட ஹெல்ப் தேவைப்படும், சின்ன அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி. சோ அந்த மாதிரி ஹெல்ப் தேவைப்படும் போது அவங்க கிட்ட அவங்க கொலாபரேட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் எழுது. ஆனா SEBI Act is prohibiting ARCs to take part in any other activity other than securitization. அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரொவிஷனை அமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் ப்ராசஸ்ல ஏஆர்சிஸும் கலந்துக்கலாம், அசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி பார்ட்டா இருக்கலாம் அப்படின்னு மாத்திருக்கேன். தட் இஸ் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கிளியரா? இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தாதான் இது எல்லாமே புரியும். ப்ராஜெக்ட் சஷக்த் தெரிஞ்சிருக்கணும், சுனில் மேத்தா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது தெரிஞ்சிருந்தாதான் இது புரியும். அது அந்த கான்டெக்ட் தான் அந்த டீச்சிங். கிளியரா? இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் சந்தோஷமா இருக்காரு இன்னும் உங்க ஏரியா. ஸோ ஏஆர்சி இஸ் a company which is set up. ஸோ இது வந்து சுதர்சன் சென். ஓகே, எம்எஸ் விஸ்வநாதன் கமிட்டி வந்து அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பார்த்தோம். இது வந்து சுதர்சன் சென் கமிட்டி. அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஏஆர்சியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை மாத்திருக்காங்க. ஏஆர்சி இஸ் a company which is set up to provide the focused approach to a non-performing asset resolution. ஓகே, non-performing asset resolution வந்து நரசிம்மன் கமிட்டி 2ஓட ரெக்கமெண்டேஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம SEBI Act பாஸ் பண்ணி அசெட் ரிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். அதை இங்க மீன் பண்றாங்க. இப்போ சுதர்சன் சென் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஏஆர்சிஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல எக்ஸ்ட்ராவா வந்து இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் ப்ராசஸையும் ஆட் பண்றோம். அவ்வளவுதான். இதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ கொஞ்சம் லேட்டா வந்தவங்களாம் போயிட்டு இதுல பாத்துக்கோங்க, யூடியூப்ல இருக்கும், ரிவைண்ட் பண்ணி பாத்துக்கோங்க. இட் இஸ் a company registered under section 3 of the SEBI Act. It is regulated as by RBI as a non-banking financial company. ARCs are also non-banking financial company. ARC is a financial company but not bank. So they are also type of NBFC. So latest கொண்டு வந்த கைட்லைன் என்ன? So within a minimum net owned fund of 1,000 crore as so insolvency and bankruptcy code குள்ள யாரு போலாம் அப்படின்னா மினிமம் 1000 கோடியாவது net owned funds இருக்கிற ARCs can take part in the insolvency and bankruptcy code process. புரிஞ்சுச்சா?
So eligible ARCs who can take part under the insolvency and bankruptcy code applicants அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு ரூல் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் SEBI Act prohibited ARCs from doing other activities than that of securitization and asset reconstruction without RBI's permission. So RBI ஓட permission வாங்காம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. Now வந்து they can take part அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Raise the minimum capital requirement for setting up ARC to 300 crore. ஒரு ARC ஆரம்பிக்கணும்னா மினிமம் 100 crore இருந்தாலும் ஆரம்பிக்க முடியும். இப்போ அதோட கேபிட்டல் வந்து 300 crore மாத்திருக்காங்க. அது பிலிம்ஸ் ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா வரலாம். ஓகேவா? சேஞ்சஸ் இன் தி கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் நார்ம்ஸ் லைக் இது வந்து ஆடிட் கமிட்டி ஒன்று போட்டு அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்றாங்க. ஓகே, தட் இஸ் தி திங் விச் இஸ் பீயிங் ஆடட். ஓ டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இண்டெக்ஸ் நான் டைட்டில் மாத்தாம இருக்கேன், அதான் அடுத்த டாபிக். நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்ணுமா? ஓகே தானே? ஓகே. ஸோ ஏஆர்சிஸ் வந்து இப்போ தே கேன் டேக் பார்ட் இன் தி இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் ப்ராசஸ்க்குள்ள போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தே ஹவ் எக்ஸ்பேண்டட். ஓகே, ஸோ சரி நம்ம வந்து ஜெனரலிஸ்ட் தான், ஸோ அதனால எக்ஸ்பர்ட் இருந்தால் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கேட்கறது நல்லது. அதனால தான் லாயர் அண்ட் மிஸ் ஒப்பீனியன். ஸோ வித் மினிமம் நெட் ஓன் ஃபண்ட் வந்து 1000 crore நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கிற கம்பெனி கேன் டேக் பார்ட் இன் தி இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் மினிமம் நெட்வொர்க், இப்போ நம்ம பேமெண்ட்ஸ் பேங்க், ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்லாம் ஆரம்பிக்கிறப்போ 100 crore நெட்வொர்க் வந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கும். அது வந்து 400 crore இன்க்ரீஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அதே லாஜிக் தான் இப்பயும் இவங்க 100 crore இருந்தா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்காங்க. இப்போ நீங்க ஒரு ஏஆர்சி ஆகணும்னா 300 crore வச்சிருக்கணும். ஓகே, அதுக்கு டைம் தராங்க. ஆல்ரெடி இருக்க ஏஆர்சில அவங்களோட கேபிட்டல் வந்து 300 crore ஏற்றிக்கிறதுக்கு டைம் தராங்க. பேஸ்ட் மேனர்ல தே கேன் டு. ஓகே, ஸோ இதை விட தே கேன் டேக் பார்ட் இந்த ஐபிசிங்கிறது தான் இப்போ அப்டேட். அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலி இந்த டைட்டில் வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம். இது வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ், இதான் வந்து டைட்டில். Okay, the RBI constructed the digital payments index to learn about the digital payments in the country. So the digital payments index is made by RBI. அவ்வளவுதான் வந்து நம்ம நிதி ஆயோக்ல கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம், இல்லனா நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கூட கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். So it is released by RBI. It is published by an RBI website on a semi-annual basis. Semi-annual basis na every 6 months வந்து they will be publishing it. So index is calculated with 2018 as the base year. ஸோ நம்ம 2016ல இருந்து தான் டிஜிட்டலைசேஷன் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதோட ஒரு ஈக்குவலேட் ஆனது 2018ல. ஸோ 2018 பேஸ் இயரா வச்சுட்டு we are calculating the how digital payments have increased in India. 2018ல இருந்து ஒரு வருஷமும் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு பேஸ் இயர் 2018. 2023 உடைய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வந்திருக்கு. ஸோ இந்தியாவுடைய டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ வந்து 377. போன வருஷம் வந்து அது வந்து 349ல இருந்துச்சு. அதுக்கு முந்தின வருஷம் 304ல இருந்துச்சு. So அது வந்து it has increased to 377. So every year digital payments are increasing அப்படின்னு சொல்றாங்க by 24%. போன இண்டெக்ஸ் போன ரிலீஸ்க்கு இந்த ரிலீஸ்க்குமே 24% இன்க்ரீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so that is a new finding. So இப்போ நம்ம எந்த இண்டெக்ஸ் படிச்சாலும் என்ன பண்ணணும்? Who is releasing it? RBI. அது என்ன சைக்கிள்ல? பை மந்த்லி, பேஸ் இயர் 2018. இந்த டேட்டா அவ்வளோ நமக்கு தேவையில்லை. பேஸ் இயர் 2018 அப்புறம் டைரக்டா we have to see the indicators. Parameters. இதுதான் 5 parameters which is being followed. Payment enablers, payment infrastructure, demand side, payment infrastructure, supply side. Demand side na மக்கள் what instrument people are using. Supply side na what instrument the payment acceptors are using. Payment பண்றவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க, payment accept பண்றவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க. Payment performance. So how efficiently each transaction is taking place without denial rates and நமக்கு வந்து கட் ஆயிடுதுல, அதெல்லாம் இல்லாம கன்சூமரோட பெனிஃபிட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி 5 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இப்போ பேமெண்ட் எனேபிளர்ஸ்னா இன்டர்நெட் தேவை, மொபைல் தேவை, அப்புறமா ஆதார் தேவை, பேங்க் அக்கௌண்ட் தேவை, மெர்ச்சன்ட்ஸ் தேவை. யூ நீட் மெர்ச்சன்ட் நடுவில் வந்து பேமெண்ட் கேட்வேஸ் தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி பேமெண்ட் எனேபிள் பண்ணணும்னா இது இவங்க எல்லாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் தேவை. ஸோ இந்தியாவில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மெஷர் பண்றோம். ஓகே, we are measuring the performance of all these people with respect to இது. So internet, mobile இதெல்லாம் have to do. So அதோட penetration. ரெண்டாவது payment infrastructures from demand side, மக்கள் side. People can either use debit card or credit card or any prepaid instruments or any internet banking features or fast tax. இந்த மாதிரி மக்கள் யூஸ் பண்ற விஷயங்கள். அதே மாதிரி merchant gateways யூஸ் பண்ற விஷயங்கள். ஸோ பேங்க் பிரான்ச்சஸ் நிறைய இருக்கணும், பிசினஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் நிறைய இருக்கணும், அது ஏடிஎம்ஸ் நிறைய இருக்கணும், POS terminals. More the POS terminals, more amount of cash card payment. POS terminal ஒரு கடையில் என்னன்னா கேஷ் தான் கேட்பாங்க. ஸோ POS terminals தேவை, QR codes அது. ஸோ பர்ஃபார்மன்ஸ், how much volume is happening, வால்யூம் எவ்வளோ ஆகுது, வேல்யூ எவ்வளோ ஆகுது, நியூ யூசர்ஸ் எவ்வளோ ஆட் ஆகுறாங்க, எவ்வளோ கிளியரிங் நடக்குது, பேமெண்ட்ஸ் கிளியரிங் எவ்வளோ முடியுது, கரன்சி சர்க்குலேஷன் எவ்வளோ இருக்கு. கரன்சி சர்க்குலேஷன் வந்து குறையுதுன்னா மோர் டிஜிட்டலைசேஷன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம்ல.
ஸோ தட் இஸ் இண்டிகேட்டர் ஹியர். இந்த மாதிரி வந்து தே ஆர் ஆல்சோ சீயிங். ஸோ மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அதை எவ்வளவு சீக்கிரம் சால்வ் பண்றாங்க. இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு தே ஆர் கால்குலேட்டிங் தி டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ். இப்போ டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம எஃபிஷியன்டா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலாம்னு மெயின்ஸ்ல கேட்டா இது வச்சு ஆன்சர் இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதா? மெயின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வந்தோடனே இதை நம்ம படிக்கவே இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிடும். கரெக்டா? மெயின்ஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் வருது, இந்தியா டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், பினான்சியல் டிஜிட்டல் ஃபினான்ஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா இந்த 5 பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு ஆன்சர் வந்து இல்லை. பேராமீட்டர்ஸ்க்கு 2 பாயிண்ட் போட்டா 10 பாயிண்ட் இருக்கு. இப்போ பேராமீட்டர்ஸ்க்கு ஒன்னொன்னுக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு திங்க். ஸோ யாருமே வந்து அதுக்கு தனியா போயிட்டு ஒரு நோட்ஸ்ல படிச்சுட்டு வரது இல்லை. தெரிஞ்சது எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் சார். ஓகே. ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸோட வெயிட்டேஜ்ல ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் வந்து பேமெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இதுக்கு தான் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் தராங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஸ்டடி ஹூ இஸ் ரிலீசிங் இட். பேராமீட்டர்ஸோட வெயிட்டேஜ் இன் தி இண்டெக்ஸ். செகண்ட் வந்து எனேபிளர்ஸ், அடுத்தது வந்து சப்ளை சைட், அடுத்து வந்து டிமாண்ட் சைட், அண்ட் ஃபைனலா கன்சூமர் சென்ட்ரிசிட்டி. இதுதான் வந்து அதோட வெயிட்டேஜ். ஸோ இதுல ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜ் வந்து பேமெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கிளியரா? திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஸ்டடி தி இண்டெக்ஸ். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்ததா வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டாபிக் கொடுக்க போறோம். அதுக்கு பேர் தான் டோக்கனைசேஷன். ஸோ இந்த டோக்கனைசேஷன் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து இருக்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ஸோ கார்டு ஆன் ஃபைல் டு கார்டு ஆன் ஃபைல் டோக்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம். ஸோ டோக்கனைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் பேமெண்ட் விஷயம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த டோக்கனைசேஷன் நார்ம்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நீங்க இங்க யார் யாரெல்லாம் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பேங்க் பர்சன், ஒரு கஸ்டமர். நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் அ மர்ச்சன்ட் வெப்சைட். நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பேமெண்ட் கேட்வே. ஓகே, திஸ் கஸ்டமர் இஸ் ஹேவிங் அ பேங்க் அக்கௌண்ட். அதுக்குள்ளதான் பண்ணாரு. ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணும்னா இவங்க எல்லாருடைய கொலாபரேஷனும் தேவை. கரெக்டா? இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருக்க பணத்தை இந்த மெர்ச்சன்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். இந்த மெர்ச்சன்ட் யாரா வேணா இருக்கலாம், அமேசானா இருக்கலாம், பிளிப்கார்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸா இருக்கலாம், இல்ல எனி பேமெண்ட்ஸ் விச் எவர் யூ ஆர் டூயிங், ஹூஎவர் இஸ் ரிசீவிங் தி மணி, இல்ல புக் மை ஷோ, இல்ல டிக்கெட் நியூஸா இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம். ஸோ அவங்க தான் மெர்ச்சன்ட். பேமெண்ட் கேட்வேனா அது வரும்ல. பேமெண்ட் கேட்வேல எந்த கேட்வேவை நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு 4 ஆப்ஷன் தரும். விசாவா, மாஸ்டர் கார்டா, இல்லைன்னா வந்து பேமெண்ட் பே டு பிஃப்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேமெண்ட் கேட்வேஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க அப்புறமா ஃபைனலா வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இன்னொருத்தர் இருக்காங்க இதுல. இன்னொருத்தர் யாருன்னா கார்டு ப்ரொவைடர்ஸ். இந்த பேமெண்ட் கேட்வே அப்படிங்கிறது நடுவில் இருக்கிற ஒரு இன்டர்மீடியரி தான், ஒரு டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் கொடுக்குறவங்க தான். கார்டு ப்ரொவைடருங்கிற யாருன்னா மாஸ்டர் கார்டு, விசா கார்டு, ருபே கார்டு அப்படின்னு இருக்குல்ல. நீங்க ஒரு பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்கன்னா அது ருபே கார்டாவும் இருக்கலாம், இல்ல விசா கார்டாவும் இருக்கலாம். ஸோ அந்த கிரெடிட் கார்டை கொடுக்குறவங்க. ஸோ இத்தனை பேருடைய கொலாபரேஷனுக்கு அப்புறமா தான் ஒரு கார்டு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது. கரெக்டா? இப்போ நீங்க ஒரு வெப்சைட்ல போயிட்டு இதுக்கு முன்னாடி பே பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, யூ வில் பி என்டரிங் யுவர் கார்டு டீடைல்ஸ். அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் இவரோட வெப்சைட்ல போடுறீங்களா, இவரோட அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் எடுத்துட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த கார்டு டீடைல்ஸ் வச்சு எந்த கார்டு ப்ரொவைடர்னு தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த கார்டு ப்ரொவைடர்ல இருந்து they are asking இங்க இருந்து பேமெண்ட் கேட்வே போகுது. பேமெண்ட் கேட்வே என்ன பண்ணுது, இந்த கார்டு ப்ரொவைடர் கிட்ட டீடைல்ஸ் கரெக்டா அப்படின்னு கேட்டு இந்த கார்டு ப்ரொவைடர் என்ன பண்றாரு, இங்க இருந்து பேங்க் கிட்ட போயிட்டு பணத்தை எடுத்து திரும்ப பேமெண்ட் கேட்வே வழியா மெர்ச்சன்ட்டோட பேங்க் அக்கௌண்ட் அனுப்புறாரு. ஓகே, இந்த என்டையர் ப்ராசஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மெர்ச்சன்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க, இவங்களோட வெப்சைட்லயே நம்மளுடைய கார்டு டீடைல்ஸ் சேவ் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணா அது ஆட்டோமேட்டிக் சேவ் ஆயிடும். ஸோ அது எப்படின்னா 1ஆம் தேதி முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுவே ரினிவ் ஆயிடும். அதே மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல நம்ம பேமெண்ட் சீக்கிரமா பண்ணணுங்கிறதுக்காக நம்ம கார்டு டீடைல்ஸ் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கார்டு டீடைல்ஸ் ஆன்லைன்ல சேவ் ஆயிடும். பேங்க் கிட்ட இருக்க நம்மளுடைய கார்டு டீடைல்ஸ் நம்மளால டெலிட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா அவங்களாம் அக்கௌண்ட் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ பை டிஃபால்ட் பேங்க்கு தேவை. அதே மாதிரி கார்டு ப்ரொவைடர் சிட்டி பேங்கோ இல்ல லைக் விசாவோ ருபேவோ இவங்க கிட்ட நம்மளுடைய கார்டு டீடைல்ஸ் இருந்தா அதை நம்ம எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க தான் கார்டே தராங்க, அவங்க கிட்ட இருந்துதான் ஆகும். ஸோ அந்த கோர்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இவங்க 2 பேர்கிட்ட நம்ம கார்டு டீடைல்ஸ் இருக்கிறது தடுக்க முடியாது, அது தேவை. ஏன்னா அவங்க தான் தராங்க, அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும். பட் இவங்க கிட்ட நம்ம ஏன் அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத கொஸ்டின் வருது. எதுக்காக ஒரு பேமெண்ட் கேட்வேவோ இல்லைன்னா இந்த அமேசானோ இல்ல புக் மை ஷோவோ, டிக்கெட்ஸ் நியூவோ, நெட்ஃபிளிக்ஸோ நம்மளுடைய கார்டு டீடைல்ஸ் வச்சுக்கணும். அப்படின்னா அந்த நடுவில் இருக்க அந்த பேமெண்ட் கேட்வே எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த வெப்சைட்ஸ் பேமெண்ட் என்ஷோர் பண்ற வெப்சைட், அவங்க எல்லாம் எதுக்கு நம்ம கார்டு டீடைல்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருது. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஹேக்கர் வந்து இந்த இதை பேமெண்ட் கேட்வேவோ இல்லைன்னா மர்ச்சன்டோட வெப்சைட்டை ஹேக் பண்றாருன்னா நம்மளுடைய கார்டு டீடைல்ஸ், சிவிவி அண்ட் வேலிடிட்டி எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிறதுனால பினான்சியல் ஃப்ராட்ஸ் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படி அப்ப இவங்க கிட்ட ஹேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தான், பட் இவங்க கிட்ட வச்சுதான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. ஆனா எக்ஸ்ட்ராவா போற 2 பேர்ட்ட தடுக்கலாம்ல. ஸோ தட் இஸ் தி எய்ம் ஆஃப் டோக்கனைசேஷன். டோக்கனைசேஷன்ல என்ன பண்றாங்க, இவங்க கிட்ட இருக்கட்டும், இவங்க கிட்ட இருக்கணும்.
தேவையில்லாம போகிற மற்ற ஆளுங்க கிட்ட போகாம தடுக்கிறதுக்காக we are bringing in this concept called tokenization. புரிஞ்சுச்சா? இனிமேல் நீங்க வந்து கார்டு டீடைல்ஸ் சேவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கார்டு டீடைல்ஸ்க்கு பதிலா அந்த கார்டுக்கு ஒரு டோக்கன் தந்துடுறாங்க. அந்த டோக்கன் நம்பர் தான் சேவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டோக்கனைசேஷன். ஸோ புரிஞ்சுச்சா? இப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கார்டு டீடைல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த 16 நம்பர், கார்டு மேல இருக்க 16 நம்பர், அப்புறமா உங்களுடைய அந்த டேட்டு, சிவிவி, இது எல்லாருமே ஒரு டீடைல்ஸ். இந்த டீடைல்ஸ் பிளஸ் நீங்க மொபைல்ல இருந்து பண்றீங்களோ லேப்டாப்ல இருந்து பண்றீங்களோ, உங்க மொபைல்ல வச்சுக்கலாம். உங்களோட மொபைல் வந்து நோக்கியா, நானா யூஸ் பண்றேன், சரியா? எக்ஸாம்பிளுக்காக வச்சுக்கலாம். நோக்கியா போனை யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ நோக்கியா போன் பிளஸ் வந்து எந்த மெர்ச்சன்ட், நான் வந்து நோக்கியா போனை வச்சு என்னோட கார்டு மூலமா நான் நெட்ஃபிளிக்ஸை ரெனியூ பண்றேன். ஸோ அப்போ நெட்ஃபிளிக்ஸ் இஸ் தி மெர்ச்சன்ட். கரெக்டா? இவங்க 3 பேருக்குமே சேர்ந்து காம்பினேஷன் வந்து சேர்த்து ஒரு டோக்கன் வந்து ரெடி பண்ணிடுறாங்க. டோக்கன் இஸ் an encrypted நம்பர். இந்த டோக்கன் தான் வந்து இந்த மர்ச்சன்ட்ஸ்க்கும் இந்த பேமெண்ட் கேட்வேக்கும் போதே தவிர இந்த கார்டு டீடைல்ஸ் எல்லாமே கஸ்டமருக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் கார்டு ப்ரொவைடருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த மர்ச்சன்ட்ஸும் பேமெண்ட் கேட்வேக்குள்ள இந்த டீடைல்ஸ் எதுவும் போகாது. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டோக்கன் நம்பர் தான் போகும். அந்த டோக்கன் நம்பர் சரியா தப்பான்னு இவர் வெரிஃபை பண்ணி சொல்லிடுவார். சரியா தப்பான்னு நான் வெரிஃபை பண்ணி சொல்றேன், அவ்வளவுதான். தவிர அந்த நம்பர் வந்து எதுவும் தெரியாது, ஃபுல்லா என்கிரிப்டடா போகும். ஸோ இப்போ இவங்களை ஹேக் பண்ணாலும் இவங்க ஹேக் பண்ணி எடுக்கிறப்போ டோக்கன் நம்பர் தான் எடுக்க முடியுமே தவிர கார்டு டீடைல்ஸே எடுக்க முடியாது. இப்போ புரிஞ்சுச்சா? ஸோ அதுதான் வந்து டோக்கனைசேஷனோட பர்பஸ். ஸோ இந்த டோக்கனைசேஷன் நார்ம்ஸ் வந்து 2011 கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா டோக்கனைசேஷன் என்ன? கார்டு நம்பர் டேட்டா டைரக்டா இல்லாம இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து இந்த காம்பினேஷனுக்கு ஒரு நம்பர், என்கிரிப்டட் நம்பர். அந்த நம்பருக்கு பின்னாடி இந்த 3 பேரோட என்கிரிப்டட் இது இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வெப்சைட் இவங்களுக்கு எல்லாம் போதே தவிர கார்டு டீடைல்ஸ் எதுவும் போகாது. இனிமேல் அவங்க சேவ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் தி நார்ம்ஸ் ஹியர். இதை வந்து 2021 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்பிஐ சொன்னாங்க. அதுக்கு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. 2022 மார்ச் 31 பண்ணணும்னு. 2022 மார்ச் 31 நிறைய பேர் பண்ணல. அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி செப்டம்பர் ஆகினாங்க. செப்டம்பர் 31 நிறைய பேர் செப்டம்பர் 31 பண்ணணும்னாங்க, 30 பண்ணணும்னாங்க. ஸோ அதான் ஃபைனல். எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி செப்டம்பர் 30 வரைக்கும் அலோவ் பண்ணாங்க. அக்டோபர் 1, 2022 இருந்து it has been made mandatory. So October 1, 2022 this tokenization is mandatory for all the merchants. Okay. 2021 கொண்டு வரும்போது இது வெறும் மொபைலுக்காக மட்டும் தான் கொண்டு வந்தாங்க. வெறும் மொபைல்ல இருந்து பண்ற பேமெண்ட்ஸ்க்காக தான் கொண்டு வந்தாங்க. Now they have incorporated all the devices. நீங்க எந்த டிவைஸ்ல இருந்து பேமெண்ட் பண்ணாலும் டோக்கனைசேஷன்ல தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மேண்டேட்டரி ஆக்கிட்டாங்க. இனிமேல் நீங்க பே பண்றப்போ அது சேவ் ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ கைட்லைன் அப்படின்னு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கேக்குதா? அந்த சேவ் ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ கைட்லைன் ஒன்றும் இல்லை, டோக்கனைஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு தான் கேக்குது. நீங்க ஒரு வாட்டி டோக்கனைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்ல பர்மனண்டா, இப்போ நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போயிட்டு டோக்கனைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க, நெட்ஃபிளிக்ஸ் வில் சேவ் திஸ் டோக்கன். நீங்க வந்து மெர்ச்சன்ட் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் தானே, நெட்ஃபிளிக்ஸோட வெப்சைட்ல கார்டு டீடைல்ஸ் சேவ் ஆகாது, டோக்கன் சேவ் ஆயிடும். ஒரு வாட்டி நீங்க இந்த பர்டிகுலர் கார்டு யூசர் இந்த நோக்கியா போன் வழியா நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு வராதுன்னா அந்த டோக்கன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க இதே கார்டு யூசர் வந்து வேற ஒரு சாம்சங் போன் வாங்கிட்டு நீங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா புது டோக்கன் தான் ஜென்ரேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி டோக்கன் நம்பர் தான் சேவ் ஆகும். நீங்க இந்த டோக்கனைசேஷன் ப்ராசஸ்க்குள்ள வர வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு வாட்டியும் கார்டு டீடைல்ஸ் போடணும். நம்ம ஒரு வாட்டியும் போட்டுக்கலாம். எதுக்கு இவ்வளவு தலைவலி? முடிஞ்சிச்சு. ஒரு வாட்டி போட்டுக்கிட்டா டோட்டலா சேவ். ஆனா சேவ் ஆகாது, டோக்கன்லாம் ஜென்ரேட் ஆகாது, கார்டு டீடைல்ஸ் சேவ் ஆகாது, அது தனியா இருக்கும். நான் கார்டு டீடைல்ஸ் டிஃபால்ட்டா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, குவிக் பேமெண்ட்ஸ்க்காக சேவ் மை கார்டு அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க. ஏன்னா ஒரு வாட்டியும் நீங்க வந்து ஆட் டு கார்ட் பே ஓடிபி இதோட முடிச்சுக்கணும்னு பாக்குறாங்க. இப்போ நம்ம நீங்க சேவ் பண்ணலாம் என்ன ஆகுது, ஒரு வாட்டி நீங்க கார்டு டைட்டில் என்டர் பண்றதுல அதுல கொஞ்சம் டைம் ஆகுது, சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறதுனால இமீடியட்டா எனக்கு சாப்பாடு வந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, சேவ் கார்டு டீடைல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துறாங்க. ஸோ அதனால அப்படி சேவ் பண்ணும்போது அவங்க கார்டு டீடைல்ஸா சேவ் பண்ணக்கூடாது, டோக்கன் மட்டும் தான் சேவ் பண்ணணுங்கிறது அது கொண்டு வராங்க. எய்தர் யூ சேவ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் டோக்கன் ஆர் என்டர் இட் எவ்ரி டைம், யூ கேனாட் சேவ் தி கார்டு டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிச்சிருக்காங்க. இதுதான் டோக்கனைசேஷன். ஸோ டோக்கனைசேஷன் as a கான்செப்ட் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கிளியரா? So this has become the thing. Recently, RBI has made tokenization mandatory for all credit card, debit card used in online point of sale and in-app. So app transaction ka adha, point of sale ka adha. நீங்க இப்போ கடையில போயிட்டு கிரெடிட் கார்டு மிஷின் யூஸ் பண்றீங்களா, அங்கேயும் வந்து டோக்கன் தான் இருக்கும், ஆக்சுவல் இது சேவ் ஆகாது. அண்ட் டெபிட் கார்டு யூசர்ஸ் எல்லாருக்கும். ஸோ ஒரு நார்மல் பேமெண்ட் எப்படி போகுதுன்னா நீங்க வந்து ஒரு பேமெண்ட் இனிஷியேட் பண்றீங்க, கார்டு டீடைல்ஸ் சென்ஸ் டு தி மர்ச்சன்ட் பை மர்ச்சன்ட் டு தி அக்வயரிங் பேங்க். ஓகே, அக்வயரிங் பேங்க்னா யாருன்னா பணம் டிமாண்ட் பண்ற பேங்க். நெட்ஃபிளிக்ஸோட அக்கௌண்ட் வந்து என்ன பண்ணும், அக்வயரிங் பேங்க் ஃபார்வர்ட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் டு தி இஷ்யூவர்ஸ் பேங்க் ஆஃப் தி கிரெடிட் கார்டு. அந்த பேமெண்டோட இவர்கிட்ட பணம் கேட்கும். அந்த பணத்தை வந்து இந்த பேமெண்ட் வாங்குற பேங்க், ஆமா அவரோட கார்டு தான், அவரோட கார்டுல பணம் இருக்கு அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்.
இல்ல அவரோட கார்டுல பணம் இல்லை அப்படின்னா டிரான்சாக்ஷன் இஸ் ரிஜெக்டட் அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இங்க என்ன ஆகுது, இந்த என்டையர் பேமெண்ட் ப்ராசஸ்லயும் மர்ச்சன்ட் டீடைல்ஸ் இஸ் பீங் சேவ். இப்போ டோக்கனைசேஷன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் இந்த டயக்ராம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா காரணம். ஸோ when you start a purchase, the merchant initiates the tokenization by asking your consent to tokenize the card. இப்போ நீங்க போய் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல போயிட்டு பே அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க. பே அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ நீங்க டோக்கன் கார்டு நம்பரை தான் என்டர் பண்ண போறீங்க. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி கார்டு நம்பர் என்டர் பண்ணுவீங்க. இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா, டோக்கனைஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் வந்து டைரக்டா வந்து so you are having merchant, so you are having card provider, you are having bank. ஓகே, இந்த மெர்ச்சன்ட் வெப்சைட்ல நீங்க இருக்கீங்க. ஸோ யூசர், இப்போ யூசர் உள்ள போயிட்டு இப்போ நீங்க பே பண்றீங்க அப்படின்னா டோக்கனைஸ் அப்படிங்க சேவ் ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா மெர்ச்சன்ட் வெப்சைட்ல இருந்து டைரக்டா கார்டு ப்ரொவைடருக்கு போயிடும். என்ன கார்டுன்னு கேட்கும், ருபேவா, விசாவா, மாஸ்டர் கார்டா அப்படின்னு கேட்கும். உங்க கார்டு எது, ருபே. ஸோ ருபே நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா ருபேயோட போர்ட்டலுக்கு போயிடும். ஸோ ருபே போர்ட்டல்ல தான் நீங்க கார்டை என்டர் பண்ணுவீங்க. என்டர் பண்ணி இதான் பேங்க் அக்கௌண்ட், இதான் கார்டு டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ருபே என்ன பண்ணிடும், ஆமாப்பா நீ தான் பாது, உங்ககிட்ட பணம் இருக்கு நிறைய அப்படின்னு சொல்லி இந்த ருபே என்ன பண்ணிடும், ஒரு டோக்கனை ரெடி பண்ணி மர்ச்சன்ட் கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க மர்ச்சன்ட் வெப்சைட்ல கார்டு என்டர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ அது டைரக்டா உங்களுடைய கார்டு ப்ரொவைடர் கிட்டே போயிட்டு டோக்கனா மாத்திட்டு அந்த டோக்கன் தான் மெர்ச்சன்ட் வெப்சைட் வரும்போது இந்த மெர்ச்சன்ட் வெப்சைட்ல அந்த டோக்கன் வந்து சேவ் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ நீங்க ஃபியூச்சர்ல எப்போ வந்தாலும் இந்த டோக்கன் வச்சுக்கிட்டு இந்த மெர்ச்சன்ட் கிட்ட பே பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூஆர் கமிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிவைஸ் திரும்ப அதை ப்ராசஸ் பண்ணணும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அதனால உங்களுடைய கார்டு ப்ரொவைடர் அண்ட் பேங்க் கிட்ட தான் டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணி திரும்ப கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு என்டர் யுவர் டீடைல்ஸ் ஹியர், யூ ஆர் கோயிங் டு டைரக்ட்லி என்டர் யுவர் டீடைல்ஸ் இன் ருபே வெப்சைட். ருபே வெப்சைட் தான் டோக்கன் எடுத்து மெர்ச்சன்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, நடுவில் இப்போ யாராவது மெர்ச்சன்ட் ஹேக் பண்ணாலும் டோக்கன் தான் அவங்க கிடைக்கும், டோக்கன் வச்சுட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ தே வில் நாட் கெட் தி கார்டு டீடைல்ஸ் ஆர் எனிதிங் டு ஹேக். இதுதான் வந்து நடக்க போகுது. புரிஞ்சுச்சா? ஸோ அதான் இந்த சித்திரத்தில் எக்ஸ்பிளைன் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சித்திரம் வந்து நோட்ஸில் இருக்கும், நீங்க பார்த்துக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன சித்திரத்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். The customer will not be, பொன்னியின் செல்வன் பார்த்து சித்திரம் மித்திரம்ன்ற, ஏன்னா ஃபுல்லா பெயிண்டிங்ஸ்லயே இது போகும். The customer will not be charged for availing tokenization service. இந்த tokenization service வந்து it is free of cost, இதுக்கெல்லாம் சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரும். Customers can be charged a nominal rate, okay, as per RBI guidelines அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். It refers to the actual card. So what is token? So token na enadana actual card details with a unique alternative code called token, which shall be a combination of card, token requester. Token requester na merchant website and device. இது மூணு பேரோட காம்பினேஷனுக்கு ஒரு டோக்கன் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. அந்த டோக்கன் தான் வந்து it will be going on from 1st October 2022. You need to tokenize your card on the corresponding merchant website or app. You can then continue. இது வந்து நான் பேங்க் வெப்சைட்ல இருந்து காப்பி பண்ணதா யூன்னு இருக்கு. You can then continue or making payments without entering your card details again in that merchant if you have generated a token. If you do not tokenize your card, you have to enter manually full card details for making transaction. And when you are typing the card details in the transaction merchant website, it will not be saved. So that is the thing now. Tokenization யாரெல்லாம் பண்ணலாம்னா either card issuing bank. பேங்கே இந்த டோக்கனைசேஷன் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, மர்ச்சன்ட்டுக்கு போது, அதாவது இந்த கார்டு ப்ரொவைடருக்கும் பேங்க்குக்கு தான் நீங்க காட்டணும். கார்டு ப்ரொவைடரும் பண்ணலாம், பேங்க்கும் பண்ணலாம். யார் வேணா அந்த டோக்கனைசேஷன் பண்ணலாம். கார்டு இஷ்யூயிங் பேங்க் இல்லைன்னா விசா, மாஸ்டர் கார்டு, ரூபே அந்த ஃபெலோஸும் பண்ணலாம். ஓகே, மோர் தென் 100 crore டோக்கன்ஸ் இது வரைக்கும் இது கொண்டு வந்து இது வரைக்கும் 100 crore டோக்கன்ஸ் இந்தியாவில் பண்ணியாச்சு, கவரிங் 60 to 70% ஆஃப் தி இந்தியன் கார்டு ஹோல்டர்ஸ். கிளியரா? ஸோ இப்போ இந்த டோக்கன் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் யூனிக் டு அ டிவைஸ், டோக்கன் ரிக்வெஸ்டர், கார்டு ஹோல்டர். இப்போ நான் வந்து ஆதில் என்னோட நோக்கியா போன்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு ஒரு டோக்கன் இருக்கும், அமேசானுக்கு ஒரு டோக்கன் இருக்கும், ஸ்விக்கிக்கு ஒரு டோக்கன் இருக்கும், ஜொமேட்டோக்கு ஒரு டோக்கன் இருக்கும், பிளிப்கார்ட்டுக்கு ஒரு டோக்கன் இருக்கும். நானே இவ்வளவு டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணாங்க. 100 கோடி பார்த்துட்டு இந்தியாவில் இருக்க அனைவரும் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஒருத்தர் 24 டோக்கனையும் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சாம்சங் போன் இன்னொரு போன் வாங்கிட்டேன்னா திரும்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு டோக்கன் ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ இதனால என்ன ஆகுது, ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் யூ நீட் டு டேக் எஃபர்ட்ஸ். அதுக்கு பெட்டர் enter the card details every time. Don't be lazy. சிம்பிளா முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, நம்மளுடைய ஒரு சோம்பேறித்தனத்தினால தான் எல்லா எக்ஸ்பிளாய்டேஷன்ஸும் நடக்குது. கிளியரா? டோக்கனைசேஷன் என்ன, டோக்கனைசேஷன் கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா? அவ்வளவுதான். இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. October 1 இது மேண்டேட்டரி. நோ வெப்சைட் கேன் சேவ் தி டீடைல்ஸ். அவ்வளவுதான். இதான் வந்து ரிக்வயர்மெண்ட். காம்பினேஷன் இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் யூனிட்ஸ். இதே டோக்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம எதுல பார்த்தோம்? TBDC-ல பார்த்தோம். TBDC-ல
டோக்கன் பேஸ்ல தான் வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அந்த டைப்ஸ்ல பார்த்தோம்ல, ரீட்டைலுக்கு எது, ஹோல்சேலுக்கு எது, டோக்கன் எதுக்கு வரும், ரீட்டைலுக்கு வரும். ஹோல்சேல் வந்து அக்கௌண்ட் பேஸ்டா தான் இருக்கும். ஞாபகம் இருக்கா? 110 பாருங்க. கிரெடிட் ரேட்டிங். So it can be an individual or it can be a firm or it can be a government. இவங்க யார் வேணாலுக்கும் கிரெடிட் ரேட்டிங் வாங்கிக்கலாம். கிரெடிட் ரேட்டிங்னா என்ன? அவங்களுடைய பினான்சியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸும் பினான்சியல் ஃப்ளோஸ், பணம் எவ்வளவு வருது, அவங்களுடைய கேபிட்டல் நெட்வொர்க் எவ்வளவு, அதே மாதிரி how much loans they have borrowed, அதுல how much they are paying back in time, how much loans they have defaulted, அந்த பர்சனுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ, லாஸ் எவ்வளோ, இது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு they are calculating a credit rating. இந்த ரேட்டிங்கிறது யார் தராங்க? கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் தராங்க. கடந்த 2 வருஷமா கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோ டிஸ்கஷன் எவ்வளோ பாத்துக்கீங்களா? 22-21 அதுல வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் வந்து they are giving the credit ratings. சாரி, கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சில இருந்து they are asking questions. அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி they are giving a rating for this. இது எதுக்குன்னா ஃபியூச்சர்ல அவங்க ஒரு லோன் வாங்கினாலும், ஃபியூச்சர்ல ஒரு பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணனாலும் அந்த ரேட்டிங் வச்சு தான் முடிவு பண்ணணும். இப்போ சாவரின் கவர்மெண்ட் வாங்குச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சாவரின் கிரெடிட் ரேட்டிங் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் வந்து நார்மல் கிரெடிட் ரேட்டிங். ஸோ இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் இருக்கும், ஒரு கம்பெனினா அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் இருக்கும், இண்டிவிஜுவலா அவருக்குன்னு ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங், அதாவது சிபில் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த ஸ்கோர் வச்சு தான் லோன் தரலாமா வேணாமா இண்டிவிஜுவல் முடிவு பண்ணுவாங்க. கம்பெனிக்கு அதுதான், கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுதான். இப்போ இந்தியாவில் அதிகமாக பிஸ்கல் டெபிசிட் ஆயிடுச்சு, கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வைடன் ஆயிடுச்சு, இன்ஃபிளேஷன் ஹையா இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளோட கிரெடிட் ரேட்டிங்கை டவுன் கிரேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங்க்கு வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இல்லை, இந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் கொடுக்குற கிரெடிட் ரேட்டிங் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கைட்லைன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம், மூடின்னு ஒன்று இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் போர்னு ஒன்று இருக்கு. இவங்க எல்லாருமே கிரெடிட் ரேட்டிங் தராங்க. பிட்ச்னு ஒன்று இருக்கு. இவங்க எல்லாம் கொடுக்குற கிரெடிட் ரேட்டிங்ல ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி தராங்க. ஒரு சிலர்ல வந்து இப்போ ஸ்டாண்டர்டா பாத்தீங்கன்னா ஏஏ பிபிபி சிசிசி அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு சிலர் வந்து வெறும் ஏபிசிடி தான் வச்சிருக்காங்க. ஒருத்தர் வெறும் AA மட்டும் தான் வச்சிருக்காரு, ஒருத்தர் AAA தான் வச்சிருக்காரு. ஸோ மூடி கொடுக்குற AAAவும் எஸ்பி கொடுக்குற AAAக்கும் வேற வேற மீனிங் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுதுல. இனிமேல் எல்லாருக்கும் ஒரே விஷயம் தான். ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிருக்காங்க? அவங்களே லிஸ்ட் போட்டாங்க. சாரி, செபி என்ன பண்ணிட்டாங்க? அவங்களே ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் கிரெடிட் ரேட்டிங்கை கொடுத்துட்டாங்க. அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் கொடுத்துட்டு எல்லாரும் இனிமேல் தான் ஃபாலோ பண்ணணும். இவன் ஏஏ கொடுக்குறான், அவன் பிபி கொடுக்குறான். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் போரோட பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிபிபி ஆஃப் மூடி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னா, இப்போ பிபிபியா பியா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஸோ எல்லாருக்கும் இனிமேல் பிபிபினா ஒரே டெஃபினேஷன் தான், எல்லாருக்கும் ஏஏனா ஒரே டெஃபினேஷன் தான். ஸோ தே ஹவ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ரேட்டிங்ஸ். எல்லாருக்கும் இனிமேல் ஒரே டெஃபினேஷன் தான், இதை தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். இதை வச்சு நீ என்ன வேணா கொடுத்துக்கோ அப்படின்றாங்க. பட் டெஃபினேஷன் இஸ் சேம். ஓகே, SEBI has issued the guidelines for standardization of rating scales by credit rating agencies. So 2 வருஷமா கிரெடிட் ரேட்டிங் பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதன் வரிசையில் இந்த வருஷமும் கேட்கலாம். Standardized symbols and the definitions have been devised for issuer rating or corporate rating. So individualsக்கும் கார்பரேட்டுக்கு மட்டும் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, சாவரின் ரேட்டிங்க்கு RBI cannot do. That's international thing. ஓகே, சாவரின் ரேட்டிங் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி வேணா எக்கனாமிக் சர்வேல இருக்கு, 2020 எக்கனாமிக் சர்வேல போய் பாருங்க. சாவரின் ரேட்டிங்ஸ்ல இருக்க ப்ராப்ளம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதான் ரேட்டிங் சிம்பிள்ஸ். ஸோ இப்போ இருக்கிறது இவ்வளவுதான். ஏஏஏ பிபிபி பிபிபி சிடி அவ்வளவுதான். ஏக்கும் பிக்கும் மட்டும் 3 இருக்கு, சிடி 1 தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த என்டேஞ்சர், கிரிட்டிக்கல் என்டேஞ்சர் மாதிரி. ஸோ ஹை ரிஸ்க், வெரி ஹை ரிஸ்க், வெரி சிவியர் ஹை ரிஸ்க், அந்த மாதிரி தான் சிவியர், ஹை, வெரி ஹை, அது மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க. மற்றபடி எல்லாம் ஒண்ணுதான். இப்போ ஒருத்தர் டீல இருக்காருன்னா கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு டிஃபால்ட் பண்ண போறாருன்னு இருக்கும். ஒருத்தர் டி ரேட்டிங் தராருன்னா கண்டிப்பா அடுத்த பேமெண்ட் கட்ட மாட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதுல இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும். ஹாவ் வெரி ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் டிஃபால்ட், ஹாவ் ஹை ரிஸ்க், யுவர் வெரி ஹை ரிஸ்க், யுவர் ஹை ரிஸ்க், ஹாவ் மாடரேட் ரிஸ்க், ஹாவ் மாடரேட் டிகிரி ஆஃப் சேஃப்டி. ஸோ பிபிபி வரைக்கும் ரிஸ்க்ல இருக்கு. இப்போ இங்க இருந்து சேஃப்டியில இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். மாடரேட் சேஃப்டி, அடிக்குவேட் டிகிரி ஆஃப் சேஃப்டி, ஹை டிகிரி ஆஃப் சேஃப்டி, வெரி ஹை டிகிரி ஆஃப் சேஃப்டி, அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க பிபிபில இருந்து வந்து ரிஸ்க்ல இருக்கு, இங்க வந்து சேஃப்டியில இருக்கு, அவ்வளவுதான். இது வந்து மேட்சிங் பழங்களை கேட்கற அளவுக்கு யூபிஎஸ்சி போகுமான்னு தெரியல. பட் எஸ்எஸ்சில போகலாம், ஆர் எனி அதர் எக்ஸாம்ஸ்ல போகலாம். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் சிம்பிள். இது கூட ஆர்பிஐ என்ன பண்றாங்க? தே கேன் ஆட் அ பிளஸ் ஆர் மைனஸ். ஓகே, இப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 8 இருக்கா? 8மே கூட ஒரு பிளஸ் மைனஸும் போட்டுக்கலாம். ஒருத்தருக்கு பிளஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ தே ஆர் பெட்டர் தென் தி. இப்போ வந்து ஒருத்தர் ஏஏ, இப்போ நம்ம ஆதில் மோட்டார்ஸ் ஏஏல இருக்குன்னு சரியா, இன்னொரு கம்பெனி வந்து மஹேந்திராவும் ஏஏல இருக்கு. ஓகே,
இப்போ இந்த ரெண்டு பேருக்கு வித்தியாசப்படும் போது இப்போ நமக்கு பிளஸ் போட்டுருவாங்க, அவங்களுக்கு மைனஸ் போட்டுருவாங்க. நம்ம அவங்களோட பெட்டர்னா நம்மள வித்தியாசப்படுத்தி காட்டணும்ல. இப்போ நம்ம மஹேந்திராவோட பெட்டர். ஸோ அதனால நம்மள ஏஏ பிளஸ் தான் போடுவாங்க, அவங்களும் ஏஏ மைனஸ் போடுவாங்க. ரெண்டு பேரும் ஏஏ தான். ஸோ மொத்தம் அப்போ 16 ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு பாசிபிள் காம்பினேஷன். கிளியரா? 16 ரேட்டிங் பாசிபிள். சாரி 16 இல்ல, ஏஏக்கு ரேட்டிங் கிடையாது, டிக்கு ரேட்டிங் கிடையாது. சாரி 14. மிச்சம் இருக்கிற இந்த 7 இருக்குல்ல, சாரி 6 இருக்குல்ல, 12. இப்பதான் அதை சொல்றேன், இதுல எண்ணிட்டுலாம் வரல. ஸோ ஏஏக்கு பிளஸ் கிடையாது, டிக்கு வந்து பிளஸ் மைனஸ் கிடையாது. இந்த மிச்சம் இருக்கிற இந்த 6த்துக்கும் they can add a பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால இதுக்கு டோட்டலா வந்து இதுக்கு ஒரு 3, இதுக்கு ஒரு 3 12, இது 13, இது 14. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல 14 வருது. கிளியரா? சரியா? புரிஞ்சுச்சா? அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் நான் உடனே கண்டுக்காதீங்க. யூனோ நமக்கு வந்து அப்படிதான் இருக்கும். லாஸ்ட் மினிட்ல உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் கன்ஃபியூசிங் சம்டைம்ஸ். ஸோ தே கேன் ஆட் அ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டாண்டிங் வித் தி கேட்டகரி. கிளியரா? ஏஏ டு சி வரைக்கும். ஸோ இவங்க வந்து ரேட்டிங் வாட்ச் அண்ட் ரேட்டிங் அவுட்லுக். இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ரேட்டிங் தராங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல அகாமடேட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ், மானிட்டரி பாலிசி டெசிஷன் ஒன்று, ஸ்டாண்ட்ஸ் ஒன்று பார்க்குறோம். மானிட்டரி பாலிசி டெசிஷன் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெப்போ ரேட் இஸ் இன்க்ரீஸ் வாங்க, கூடவே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்றாங்கல்ல வித்ட்ரால் ஆஃப் அகாமடேஷன் அப்படின்னு. ஸோ மீடியம் டேர்ம்ல அடுத்து நீங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ப்ரெடிக்ஷன். இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு நீங்க ரேட்டிங் தரீங்க அப்படின்னா, ஷார்ட் டேர்ம்ல அந்த ரேட்டிங் கூடவே இப்போ வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு வந்து ஏஏ பிளஸ் போட்டாங்க, இதான் ரேட்டிங். இதுக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு ரேட்டிங் கொடுக்கும்போது கூடவே வந்து ரேட்டிங் வாட்சும் ரேட்டிங் அவுட்லுக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரேட்டிங் வாட்ச்ல வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல என் கம்பெனி என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க, ரேட்டிங் அவுட்லுக்ல மீடியம் டேர்ம்ல என்ன ஆக போகுது. ஸோ ஷார்ட் டேர்ம்னா வித்தின் அன் இயர், அடுத்த 1 இயர்க்குள்ள என்ன ஆக போகுது. மீடியம் டேர்ம்னா வித்தின் 3 இயர்ஸ் ஆர் 5 இயர்ஸ், அந்த மாதிரி 3 இயர்ஸ் இஸ் கன்சிடர் டு பி மீடியம் டேர்ம் இன் ஜெனரல். ஸோ அடுத்த 3 வருஷத்துல என் கம்பெனிக்கு என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதுல தான் they'll be telling. ஸோ அதான் வந்து ஸோ கிளியரா? ரேட்டிங் வாட்ச்னா ஷார்ட் டேர்ம், ரேட்டிங் அவுட்லுக்னா மீடியம் டேர்ம். Rating watch indicates the credit rating agency's views accepted in the short term. Rating outlook indicates the expected view in the medium term. Futureல என்ன ஆகும், இவரோட ரேட்டிங் வந்து அதிகமாகலாம், இவரோட ரேட்டிங் குறையலாம், இவரோட ரேட்டிங் அப்படியே கண்டினியூ ஆகலாம். ஸோ எய்தர் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆர் நியூட்ரல், இந்த மாதிரி தான் 3 ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் வந்து இது இந்த இதுல இருக்கும். ஸோ ரேட்டிங் வாட்ச்ல வந்து ரேட்டிங் வாட்ச் வித் பாசிட்டிவ் இம்ப்ளிகேஷன்னா ஷார்ட் டேர்ம்ல இம்ப்ரூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ரேட்டிங் வாட்ச் நெகட்டிவ் இம்ப்ளிகேஷன்னா ஷார்ட் டேர்ம்ல குறையதான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ரேட்டிங் வாட்ச் வித் டெவலப்பிங் இம்ப்ளிகேஷன்னா சொல்ல முடியாது, இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம். ரேட்டிங் அவுட்லுக்லயும் அதே மாதிரி தான், பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், ஸ்டேபிள். லாங் டேர்ம்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லை லாங் டேர்ம்ல டிக்ரீஸ் ஆகும், இல்ல ஸ்டேபிள் ஆகும். ஸோ ரேட்டிங் வாட்ச்ல இந்த 3 இண்டிகேஷன்ஸும் கொடுப்பாங்க. ஸோ ரேட்டிங் வாட்ச்னா என்ன, ரேட்டிங் அவுட்லுக்னா என்ன, அப்புறமா இந்த 14 கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கணும். திஸ் இஸ் கிளியரா? ஸோ இதான் வந்து கிரெடிட் ரேட்டிங். ஸோ கிரெடிட் ரேட்டிங் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இது வந்து விஷன்ல வந்து இந்த இது போட்டிருந்தாங்க, சூப்பரா இருந்துச்சு. கிரெடிட் ரேட்டிங் எதனால இம்பாக்ட் பண்ணுது. ஸோ கரண்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ், ஒரு கம்பெனியோ அவங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோஸ் எவ்வளோ ஆஃப் வந்துட்டு இருக்கு பேமெண்ட்ஸ்ல. ஸோ கேஷ் ஃப்ளோஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தேர் இன் குட் கண்டிஷன்ஸ் டு பே பேக். கேஷ் ஃப்ளோஸ் கம்மியா இருந்தா இல்லை. அதே மாதிரி பேமெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி, அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிஃபால்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்களா, வாங்குற லோனு கட்ட முடியாம போயிருக்காங்களா, இல்ல வெண்டர்ஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்ண முடியாம போயிருக்காங்களா, அந்த மாதிரி அவங்களுடைய பேமெண்ட் ஹிஸ்டரியும் மிஸ்டு பேமெண்ட் டிஃபால்ட்ஸையும் பாக்குறாங்க. அதே மாதிரி the amount they currently owe and the types of debt they have. இப்போதைக்கு அவங்களுடைய டோட்டல் கடன் எவ்வளோ, அதுல ஷார்ட் டேர்ம் எவ்வளோ, லாங் டேர்ம் எவ்வளோ, அதுல எது ஹை ரிஸ்கா இருக்கு, எது மீடியம் ரிஸ்கா இருக்கு, அதை வச்சு அப்புறமா மார்க்கெட்ல வேற ஏதாவது இருக்கா. இவங்க கம்பெனி எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு, இப்ப நம்ம கம்பெனி நல்லா தான் போச்சு, நம்ம வந்து இன்சால்வன்சிக்கு போனோம், பேண்டமிக்னால போகணும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நல்லா தான் இருப்போம், பட் மார்க்கெட்ல வேற ஏதாவது ஒரு இஷ்யூனால ஏதாவது பிரச்சனை வரலாமா. ஸோ இந்த 4த்தையும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா கிரெடிட் ரேட்டிங் தராங்க. விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் while giving a credit rating அப்படின்னா இது 4மே கொடுத்துட்டா ஆல் தி அபோவ் தான் ஆன்சர். ஓகே, அப்படிதான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி தட் கேன் பி கெஸ்ட், பட் இருந்தாலும் ஒரு ஐடியாக்காக நோ திஸ். ஓகே, ஸோ இந்த 4 விஷயத்தை வச்சு தான் தேர் கிவிங் தி கிரெடிட் ரேட்டிங். கிளியரா? புரிஞ்சுச்சா? கிரெடிட் ரேட்டிங், கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் பத்தி படிங்க. கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ்னா என்னென்ன, இந்தியாவில் என்னென்ன ஏஜென்சிஸ் இருக்கு, வேர்ல்டு வைட்ல என்னென்ன ஏஜென்சிஸ் இருக்கு. வேர்ல்டு வைட்ல 3 தான் இருக்கு, இந்தியாவில் ஒரு 4-5 இருக்கும். ஸோ அந்த ஏஜென்சிஸ் பத்தி தான் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல எப்போ இந்த ஏஜென்சி ஸ்டார்டட், இவங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஏன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி மேல ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க, அதனால அந்த வருஷம் அந்த நியூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் டஃப் கொஸ்டின் தான், நம்ம அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல எவ்வளோ டிஸ்கஸ், பட் ஸ்டில் இது நியூஸ்ல இருக்கு.
ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ESG நார்ம்ஸ் உடைய அடுத்த கட்டம். ESG நார்ம்ஸ்ல நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தாலும் எடிட்டோரியல்ஸ்ல பார்த்தோம். ESG நார்ம்ஸ், சாவரன் கிரீன் பாண்ட் பார்த்தோம், இனி கிரீன் டெபாசிட்ஸ் பார்க்குறோம். அதோட வரிசையில சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன? ஸோ சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இட்ஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். வாட் இஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்? ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த ஃபேம் இருக்கு, அந்த ஃபேம் போயிட்டு தே ஆர் லிஸ்டிங். லிஸ்ட் பண்ணிட்டா அவங்களுடைய ஷேர்ஸ் வந்து இதுல லிஸ்ட் ஆயிடும். இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்ன வேணும்னா எந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வேணுமோ அது வாங்கலாம். இன்வெஸ்டர்ஸ் கேன் பை திஸ் கம்பெனி ஷேர் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் கேன் செல் திஸ் கம்பெனி ஷேர்ஸ். வேற ஒருத்தர் வந்து வாங்கலாம். ஸோ ஷேர்ஸ் வாங்குறதுக்கு விற்கிறதுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுல ஒரு ஃபேம் கேன் கம் அண்ட் கெட் லிஸ்டட் தெம்செல்ஸ். அந்த ஃபேமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தா நல்ல ஷேர்ஸ் போகும், நல்லா இல்லை. ஸோ சோஷியல் ஸ்டாக் இதுல வந்து நார்மல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பினான்ஸை வச்சு தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிவு பண்ணி லிஸ்ட் பண்றோம். ஆனா சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அந்த கம்பெனி வந்து என்ன ஒர்க் பண்றாங்க, வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் தட் கம்பெனி, அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் those companies which are bringing out some social outcomes, good social outcomes, நல்ல சோஷியல் அவுட்கம்ஸ் வெளியே கொண்டு வர அந்த கம்பெனிஸ்க்காக தனியா ஒரு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை கொண்டு வராங்க. இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அந்த கம்பெனி லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் இஸ் பிகமிங் ஈஸியர். அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈஸியா இருக்கும், டஃப் ஆகிறதுக்கும், லைக் அவங்களுக்கு ஃபண்டிங் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக ஒரு ESG நார்ம்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஸ்டெப். இப்போ இப்படி வரதுனால என்ன ஆகுது, இந்த மாதிரி கிரீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் நிறைய பணம் வேணும்னு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பணம் திரட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. ஸோ கம்பெனிஸ் ஹூ வாண்ட்ஸ் மணி வில் கெட் மணி. ரெஸ்பான்சிபிள் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் தே வில் இன்வெஸ்ட். ஸோ இப்போ நம்ம அதானி பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதானி பத்தி திட்டுற நிறைய பேர் அதானி ஷேர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க திட்டுறது வெளியில திட்டிடுவாங்க, ஆனா பணம்னா ஏன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா ஆக போகுதுன்னா கண்டிப்பா ஷேர் வாங்கி வச்சுப்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களோட எய்ம் வெறும் ஃபினான்ஸா தானே இருக்கு. ஸோ அவங்க திட்டுறாங்கன்னா சம் இஷ்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் அந்த இஷ்யூல அவங்க கண்டுக்கல, இது வச்சா பணம் வரும், அதனால இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஆனா அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லாம ஜெனியூனான சோஷியல் அவுட்கம்ஸ் நல்லா கொடுக்குற கம்பெனி தான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஃபண்டிங் வரதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதனால என்ன லாபம், இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு வின் சிச்சுவேஷன். இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு நிறைய பணம் போச்சுன்னா சொசைட்டிக்கு நல்லது. சோஷியல் அவுட்கம்ஸ் பாசிட்டிவா வருதுன்னா சொசைட்டிக்கு நல்லது, நாட்டுக்கு நல்லது. ஸோ அவங்களுக்கு பணம் வந்துச்சு. ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய ஓவரால் ஐடியா. இந்த சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இதை கொண்டு வரணும்னு போன வருஷம் பட்ஜெட்ல சொன்னாங்க. இந்த வருஷம் வந்து they have released the retail guidelines. இது வந்து SEBI தான். ஸோ சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சை கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோஷியல் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற வேர்டையே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் இந்த எலிஜிபிள்? ஓகே, எல்லாருக்கும் எலிஜிபிள்லாம் கிடையாது. இல்ல ஒரு சில கைட்லைன்ஸ் இருக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள். It allows investors to buy shares in the social enterprises that have been vetted by an official exchange. So அந்த சோஷியல் என்டர்பிரைஸா இல்லையா அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் முடிவு பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அப்ரூவலே கொடுத்துட்டாங்க டு ஸ்டார்ட் அ சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். அவங்களோட அந்த பிரான்ச்சா அந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இது ஒரு சோஷியல் என்டர்பிரைஸா இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுது. இப்போ நான் போயிட்டு ஆதில் மோட்டார்ஸ் அதை போறேன் அப்படின்னா நீ என்ன சோஷியல் அவுட்கம் பண்ற அப்படின்னு கேட்பாங்க. நாங்க வெஹிக்கிள்ஸ் கொண்டு வரோம், இது மூலமா சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாப்போம் அப்படிங்கிறதா சொன்னோம்னா அவங்க அதை செக் பண்ணிட்டு நம்ம உள்ள சேர்த்துப்பாங்க. சோஷியல் என்டர்பிரைசஸ் வந்து they are social enterprises are non-loss, non-dividend paying companies established to address social problems. So இவங்க வந்து ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்லாம் பார்க்காம சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக பார்க்கறாங்க. இங்க லாபங்கிறது முக்கியம் இல்லை. சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட். இது வந்து யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்னா எனி நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். Non-profit organizations are eligible. For profit eligible, but they should be a for profit social enterprise, FPSC. So ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றாங்க. ஒன்னு வந்து NPO, இன்னொன்னு FPSC. So NPO னா நான் ப்ராஃபிட். So any NGO which is working, they are by default. ஏன்னா அவங்க லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக வரல, அவுட்கம்ஸ்க்காக வராங்க. ஆனா நிறைய ப்ராஃபிட் கம்பெனிஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆதில் மோட்டார்ஸ் மாதிரி கம்பெனி நான் ப்ராஃபிட் தான் சம்பாதிக்கிறோம், ஆனா நமக்கு சோஷியல் காஸ்ட்காக தான் நம்ம வேலை செய்யறோம். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபார் ப்ராஃபிட்டா இருந்தாலும் சோஷியல் என்டர்பிரைசஸா இருந்தால் அவங்களும் எலிஜிபிள். பட் இதுக்கு ஒரு சில கிரைடீரியாஸ் இருக்கு. உள்ள வரணும்னா அந்த கிரைடீரியாஸ் எல்லாம் அப்ரூவல் வாங்கணும். ஓகே, அட்லீஸ்ட் ஸோ அந்த கிரைடீரியாஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 67. ஸோ 67% இதுதான் பிலிம்ஸ்ல வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். 67% of their activities must be dedicated towards the stated objectives. So எந்தெந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு வேலை செய்யற கம்பெனி எல்லாம் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லிட்டாங்க. 17 கிரைடீரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 16 கிரைடீரியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன 16 கிரைடீரியாஸ்? நானும் போய் சரி ஏதோ 16 கிரைடீரியா போல அப்படின்னு பார்த்தா 16 SDG தான். இந்த 17 SDG ஒன்று சும்மா இருக்கும், கோஆபரேஷன், ஜாயிண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஒன்னா சேர்ந்து சமூகம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு. இந்த 16 SDGயும் என்னவோ அதுதான் வந்து அந்த 16 அப்ஜெக்டிவ். இந்த 16 அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்காக வேலை செய்யற கம்பெனிஸ்
தான் சோஷியல் என்டர்பிரைசஸா ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படும். ஓகே, அதுல 67% ஆஃப் தேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் மஸ்ட் பி டுவர்ட் தட் 16 objectives, ஏதாவது ஒரு objective. அதே மாதிரி திஸ் ஷுட் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை என்யூமரேட்டிங் immediately in the last 3 years. Last 3 years periodல 67%. 67% of its revenue should have come from that activities. இல்லனா 67% of your expenditure should have gone there. உங்க கம்பெனியோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அங்க அந்த 67 ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிடணும். இல்ல கம்பெனியோட ரெவென்யூ should have come from that activity of any of the 16 goals of SDG. So SDG ஓட கோல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி உங்க கம்பெனி நம்ம கம்பெனியோடைய பெனிஃபிஷியரி, நம்ம சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்னா சம் பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கு ஏதோ சோஷியல் பெனிஃபிட் வரப்போகுது நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு. அப்படி 67% ஆஃப் தி கஸ்டமர்ஸ் பெனிஃபிட் வந்துருக்கும். ஸோ அதான் வந்து அடுத்த கிரைட்டீரியா. ஸோ 67 அப்படிங்கிறத வச்சிருக்காங்க. 2/3 அப்படிங்கிறத ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 67 வச்சிருக்காங்க. ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்ல இதை தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ என்பிஓஸ்னா வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். எஃபிஎஸ்சி எஃபிஓ இல்ல, அது எஃபிஎஸ்சி. ஸோ இவங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கைட்லைன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வெறும் வந்து ஷேர்ஸ் மட்டும் வித்து ஏர்ன் பண்றதுக்காக இல்லை. ஓகே, இங்க அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ அலோட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இதுதான் கரண்ட் பேஸ்ல இருந்துச்சு. ஸோ வாட் இஸ் ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? ஸோ கூப்பான் இது என்ன, ஜீரோ கூப்பான் பாண்ட்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் ஜீரோ கூப்பான் பாண்ட்? So that there won't be any interest rate. It is sold at discount and paid, renewed, அதாவது it is redeemed at face value at maturity. So விற்கும் போது நம்ம ஞாபகம் 1000 ரூபாய் பாண்டு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இஸ் ஜீரோ கூப்பான் பாண்ட். 1000 ரூபாய் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி 5% கூப்பான் ரேட்னா அது விற்கிறப்போ 950 தான் விற்பாங்க கவர்மெண்ட். 950 கொடுத்து 950 வாங்கிப்பாங்க. மெச்சூரிட்டியில கவர்மெண்ட் will pay back 1000. So it is sold at discount and redeemed at face value. ஸோ இதுதான் ஜீரோ கூப்பான் பாண்ட்ஸ். இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கிடையாது, வெறும் அந்த கூப்பான் ரேட் மட்டும் தான் இது. ஸோ ஜீரோ கூப்பான் தெரிஞ்சிச்சு, ஆனா பிரின்சிபல் இருக்கு. நம்ம கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில ஜீரோ கூப்பான் தான், நாட் ஜீரோ பிரின்சிபல். ஏன்னா மெச்சூரிட்டியில கவர்மெண்ட் 1000 ரூபாய் கட்டிடுறாங்க பிரின்சிபல் கட்டிட்டு தான் வாங்குறாங்க. ஸோ அதனால பிரின்சிபல் கட்டிடுறாங்க. ஸோ ஜீரோ கூப்பான் ஜீரோ பிரின்சிபல்லாம் என்னது அப்படின்னா அது ஜீரோ, நோ இன்ட்ரெஸ்ட் நோ பிரின்சிபல், நத்திங் பட் சேரிட்டி செக், ஒன் வே பேமெண்ட் தான். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ இந்த சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்ம கம்பெனியை போய் நம்ம லிஸ்ட் பண்றோம். ஓகே, நம்ம வந்து எப்படி வச்சுக்கலாம், ஆதில் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும். சரியா? இது மூலமா சமூக சேவைகள் செய்யணும். இந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டோட இந்த ஆக்சுவலி வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள். நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரியா? நம்ம எலிஜிபிளே கிடையாது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக என் கம்பெனி பேரை சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னு வைங்களேன், நான் வந்து ஒரு ஜீரோ கூப்பான் ஜீரோ பிரின்சிபல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஐ கேன் லிஸ்ட். நான் வந்து ஒரு 10 கோடி மதிப்புள்ள ஜீரோ கூப்பான் ஜீரோ பிரின்சிபல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அதை யார் வாங்கலாம்னா டொனேட் பண்ற ஒரு நல்ல உள்ளங்கள் யாரா வந்து ஒருத்தர் வந்து வாங்கலாம். ஓகே, இப்போ கார்த்திக் ராஜா வந்து வாங்குறாருன்னு வைங்க. சரியா? அப்போ கார்த்திக் ராஜா வந்து என்ன பண்றாரு, he is paying the money 10 crore and he is buying it ஜீரோ கூப்பான் ஜீரோ பிரின்சிபல். ஸோ எனக்கு 10 crore வந்துடும். ஸோ மெச்சூரிட்டி பீரியட்ல இப்போ அட் மெச்சூரிட்டி நான் அவருக்கு ஜீரோ கூப்பான், ஸோ நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட தேவையில்லை, ஜீரோ பிரின்சிபல் திரும்பவும் கட்ட தேவையில்லை. இட்ஸ் ஜஸ்ட் டொனேஷன், அவ்வளவுதான். ஸோ டொனேஷன் வாங்குறதுக்கு எதுக்கு இதுக்கு ஒரு பேரை வச்சு, அதுக்கு நீ டைரக்டாவே கார்த்திக் ராஜா வந்து என்கிட்ட கொடுத்துடலாம்ல. டைரக்டாவே நீங்க வந்து என்னப்பா டொனேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்கை கொடுத்துடலாம். அதே சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வழியா வரணும் அப்படின்னா டைரக்டா அவர் எனக்கு டொனேட் பண்ணும்போது அந்த பணத்தை நான் எங்க செலவு பண்றேன், நல்ல விஷயத்துக்கு தான் செலவு பண்றேனா இல்ல நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேனா அப்படிங்கிறதுல வந்து there is many issues. I am not accountable when I'm getting the direct charity, but when I'm getting the donations through a zero coupon zero instrument in a social stock exchange, I am accountable to social stock exchange. So social stock exchange will audit my accounts and they will verify that the money which I got is being spent for the welfare. உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டிக்காக தான் இந்த டொனேஷன் அப்படி ரூட் பண்ணும். டொனேஷன் கொடுக்கறதுக்கான ரசீதுக்கு தான் அந்த பேர். உங்களுக்கு புரியுதா? ஜீரோ கூப்பான் ஜீரோ பிரின்சிபல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை, டொனேஷன் நீங்க கொடுத்தா அவங்க திரும்ப கொடுக்க ரசீது, அவ்வளவுதான். கிளியரா? பட் when it is rooted through social stock exchange, I'm becoming more accountable. Okay, so that is the logic here. So impact இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஒரு நான் ப்ராஃபிட் கம்பெனி தான் வந்து they can use it. அதே மாதிரி வந்து இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸையும் நான் ரிலீஸ் பண்ணலாம். இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ்னா என்ன? சோஷியல் இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ். சோஷியல் இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ்னா என்னதுன்னா, எனக்கு இந்த பர்பஸ்க்காக பணம் வேணும் அப்படின்னு வாங்குறேன். ஸோ அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எப்போ வந்து the money will be repaid அப்படின்னா only if the outcomes are coming. ஒரு சோஷியல் அவுட்கம்ஸ் வந்து நான் வந்து லிட்ரஸி ரேட்டை வந்து 70% 80% இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நான் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அது 80% ரீச் ஆனாதான்
மணி வில் பி பெய்ட் பேக் அப்படிங்கிற மாதிரி வரதான் இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ் போகலாம். சோஷியல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் சோஷியல் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸும் தே கேன் கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் வந்து தே கேன் கம் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ஹியர். அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ரூட்லையும் நான் வாங்கிக்கலாம். ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரூட்லையும் வாங்கிக்கலாம், வெஞ்சர் கேபிட்டல் ரூட்ஸ்லையும் வாங்கிக்கலாம். சோஷியல் வெஞ்சர் ஃபண்ட், இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஜீரோ கூப்பன். ஆனா இது வந்து நான் ப்ராஃபிட் கம்பெனிஸ்க்கு தான். ஃபார் ப்ராஃபிட் கம்பெனிஸ் வந்து வெறும் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் வெஞ்சர் ஃபண்ட்ஸ் மூலமா தான் எடுக்க முடியும். ஸோ 2 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனா இந்த 4 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஆனா அதுவே ஒரு ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், ஃபார் ப்ராஃபிட் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் வந்தாங்கன்னா they can either sell their company shares. இப்போ நான் கம்பெனி ஷேர்ஸ் நார்மல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் விற்கிற மாதிரி நான் விற்கிறேன் அப்படின்னா அவர் என் கம்பெனியோட ஷேரை வாங்கிக்கிறார். பட் தட் இன்வெஸ்டர் ஐ எம் கெட்டிங் ஃபார் சோஷியல் காஸ்ட் சம் மணி. தட் இன்வெஸ்டர் இஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் தட் பர்சன் இஸ் இன்வெஸ்டிங் இன் அ குட் கம்பெனி. ஸோ அதுதான் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ரூட். வெஞ்சர் ஃபண்ட்ஸ்னா அது சேம் திங். ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் அந்த அவங்களும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெஞ்சர் ரூட், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரூட்ஸ். ஸோ இங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் யார் யாரா இருக்கலாம்னா வெஞ்சர் ஃபண்ட் இருக்கலாம், மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரூட்ஸும் இருக்கலாம். அதை தாண்டி இந்த 2 விஷயத்தையும் கொண்டு வராங்க. ஸோ சோஷியல் இம்பாக்ட் பாண்ட்ஸ் பத்தி போய் படிங்க. அது ஒரு பெரிய பெரிய கான்செப்ட் தான், சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் வந்தாதான் they will pay the money. ஓகே, ஸோ ஐ டிஸ்கஸ் அபவுட் சோஷியல் இம்பாக்ட் பாண்ட் when I was discussing sovereign green bond. ஞாபகம் இருக்கா? இட் இஸ் நாட் அ இம்பாக்ட் பாண்ட் அப்படின்னு. அண்ட் sovereign green bond is not an impact bond அப்படின்னு ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கும். அப்போனா இம்பாக்ட் பாண்ட் என்னங்கிறத நான் இவ்வளவு டிஸ்கஸ். ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்லை, 2-3 பேர் தான் தலையாடுறீங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் தி கண்டிஷன்சி. என்னுடைய கடமை அவ்வளவுதான், நடத்தி முடிச்சதுதான் என் கடமை. படிப்பது உங்களிடம்தான் உள்ளது, நீங்கள் தான் அதை ஃபாலோ செய்ய வேண்டும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிளியரா இது. ஸோ யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்னா நாட் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், ஃபார் ப்ராஃபிட் சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் ஹேவிங் சோஷியல் இன்டென்ட் அண்ட் இம்பாக்ட் as their primary goal. 16 broad objectives like eradicating hunger, poverty, malnutrition, LGBTQ benefits, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் எதுனா இது கீழே வந்து எஸ்டிஜி தான். அந்த 14 நான் போய் பார்த்தேன், எஸ்டிஜி தான். NPOs should have been registered as a charitable entities and that validity வந்து next 12 months வேலிடிட்டியோட இருக்கிற ஒரு charitable organizations தான் இருக்கணும். அவங்களோட லைசன்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் 12 months வேலிடிட்டியோட இருக்கணும். 3 வருஷம் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். ஸோ எனி சிஎஸ்ஆர் நார்ம்ஸ்ல நீங்க சிஎஸ்ஆர் நார்ம்ஸ்லயும் ஒரு என்ஜிஓக்கு டொனேட் பண்ணணும். அவங்க 3 years ஒர்க் பண்ணி தான் டொனேட் பண்ண முடியும். 3 years வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஒரு என்ஜிஓக்கு டொனேட் பண்ணாதான் சிஎஸ்ஆர் குள்ளே வரும். த சேம் கண்டிஷன்ஸ் ஆல்சோ கம்மிங் ஹியர். த நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் பி தேர் ஃபார் மினிமம் 3 years. நீங்க நாளைக்கு இதுக்காக மட்டும் ஒரு ஷெல் கம்பெனி மாதிரி ஆரம்பிச்சு சும்மாலாம் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு புரியுதா? எல்லாரும் எதுக்கு இந்த 3 years நாம் தராங்க அப்படின்னா, இப்போ டக்குன்னு எனக்கு வந்து ஒரு மணி லாண்டரிங் பண்ணணும்னா நான் ஒரு என்ஜிஓ ஆரம்பிச்சிருவேன், சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு. ஓகே, ஆரம்பிச்சு நான் சும்மா மணி லாண்டரிங் பண்ணிக்கலாம். அதனாலதான் 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். ஏதாவது பண்ண பிறகுதான் இட் இஸ் எலிஜிபிள் அப்படின்றாங்க. சிஎஸ்ஆருக்கு அதுதான், எதுக்கு அதுதான். இப்போ நம்ம கம்பெனியோட சிஎஸ்ஆர் எல்லாமே நம்மளோட ஒரு ஷெல் என்ஜிஓ ஆரம்பிச்சா இட் ஷுட் நாட் டூ லெஸ். ஸோ தட் இஸ் தி கிரைட்டீரியா. கிளாஸ் முடிய இன்னும் 1/2 hour ஆகும். நீ கொடுத்துருங்க. சார் கேட்டா, சார் வந்தாங்க வரல. ஓகே, சார் வந்தாங்க லைக் 1:45 ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன். போட்டோ எடுத்து நீங்க எது போட்டோ எடுக்கலாம், நானே எடுத்தேன் சார். ஸோ இவங்க வந்து எவ்ரி இயர் ஆனுவல் இம்பாக்ட் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணி ஆகும். ஸோ த்ரூ திஸ் தான் பிகமிங் இது. ஸோ NPOs ரைசிங் ஜீரோ கூப்பான் ஜீரோ பிரின்சிபல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மஸ்ட் டிஸ்க்ளோஸ் their விஷன், டார்கெட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து they are accountable. I'm accountable. நான் வெறும் டொனேஷன் வாங்க I'm not accountable. பட் இது மூலமா வந்து I'm accountable to stock exchange. That is the purpose. யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் இல்லை? கார்பரேட்ஸ்லாம் இல்லை, அவ்வளவுதான். அதனாலே நம்ம கம்பெனி எலிஜிபிள் இல்லை. சரியா? நம்ம கம்பெனி தானே இல்லை, நம்ம ஒரு ஷெல்லா. கார்பரேட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ், பொலிட்டிக்கல் ரிலீஜியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் முக்கியமான 2 பேர், ப்ரொஃபஷனல் ஆர் ட்ரேட் அசோசியேஷன்ஸ், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹவுசிங் கம்பெனிஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹவுசிங் கம்பெனிஸ். அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் கட்டுறவங்க ஓகே, அதுக்காக நீங்க அருண் எக்ஸலோலாம் வந்து இப்படிலாம் ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹவுசிங் கம்பெனிஸ் would not be identified as இது. அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங்னா ஓகே. NPOs would be deemed ineligible if dependent on corporates for more than 50% of the fundings. இப்போ ஒரு என்ஜிஓ இருக்கு, அந்த என்ஜிஓ வந்து 50% of the donation is coming from some corporate. இப்போ நம்ம ஆதில் மோட்டார்ஸ் இருக்கு, நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு சேரிட்டபிள் என்ஜிஓ டொனேஷன் வாங்குது. அந்த டொனேஷனோட 50% ஃபண்ட் நம்ம தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலே இட் இஸ் ஹேவிங் a huge corporate linkage. So that can be a shell கம்பெனில. அப்படி இருக்கிறதுனால அதுவும் வந்து எடுத்துடுறாங்க. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? ஸோ எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள் தான் கொஸ்டின்ஸே கேட்கப்படும் பிலிம்ஸ்ல. வாட் இஸ் சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான்.
பட் இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ், ஜீரோ கூப்பான், ஜீரோ பிரின்சிபல், அந்த மாதிரி ஏரியால தான் கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் இது வாய்ப்பு இருக்கு. கிளியரா? அடுத்தபடியாக நம்ம ஏன் ஸ்பீடா போறோம்னா ஃபார் ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ். ஸ்பீடா போய் தான் ஆகணும். ரிமோட் வேற வேலை செய்ய மாட்டேன். இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் ருபி இது ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து டிஸ்கஸ் இன் சம் எடிஷன்ஸ் ஆஃப் எடிட்டோரியல். நம்ம இன்டர்நேஷனலைசேஷன் தான் என்னன்னு பண்ணோம். 5 economic survey I discussed about the conditions when a particular currency can be called as an international currency. ஞாபகம் இருக்கா? மறந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தோம். பட் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல என்ன அப்டேட் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்குல்ல? இந்தியா ஸ்டார்டட் வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் வித் இப்போ 18 countries அப்படிங்கிறதா நியூஸ்ல இருக்கு. ஸோ வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட்ல என்ன ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ ரஷ்யா, இந்தியா, ருபி, ரபுல் மெக்கானிசம். ஸோ இதை ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒரு வாட்டியும் இம்போர்ட் பண்ணும்போது டாலர்ஸ்ல கட்டுறதுனாலதான் டாலர்ஸ்க்கான டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு, அதோட நெசசிட்டி அதிகமா இருக்கு. ஸோ நம்ம டாலர்ஸோட டிமாண்ட் இல்லாமல் ருபிலே பே பண்ற மாதிரி இருந்தா நம்ம ருபி இன்டர்நேஷனலைஸ் ஆகுது, டாலர் டிபெண்டன்சி நம்ம குறைக்கிறோம். கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் வேல்யூ அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கு, ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அந்த டாலர்ஸ் வேற எதுக்காக பயன்படுத்தலாம். ஸோ அதனாலதான் வந்து we are trying to internationalize ருபி. மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னதுன்னா இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸையும் வந்து இதனால பூஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டாலர்ல பேமெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது அவங்க வாங்காம இருப்பீங்க. நீ உங்க ஊர் கரன்சிலே கொடு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம வந்து மொரிஷியஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், மொரிஷியஸ் வாங்க மாட்டேன்றான், நீ உங்க ஊர் கரன்சிலே கொடுப்பா, வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சுக்கோ அப்படின்னா அவங்க நம்ம கிட்ட வாங்க ரெடியா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் டாலர் மிச்சமாகுதுல. ஸோ நம்ம வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பையர் கண்ட்ரிக்கும் அது அட்வான்டேஜ் தான். ஸோ இந்த இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் ருபியோட அப்ஜெக்டிவ், இந்த வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ருபியை இன்டர்நேஷனலைஸ் ஆகிறது இல்லை. Why watch ட்ரூ அக்கௌண்ட் இஸ் ஸ்டார்டட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ருபியை இன்டர்நேஷனலைஸ் பண்றதுங்கிறது பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் இல்லை, டு பூஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாங்க. இதனால எக்ஸ்போர்ட் பூஸ்ட் ஆகுங்கிறதா சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனலைசேஷன் இஸ் ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படிதான் கவர்மெண்ட் சைட்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வாட்ச் ட்ரூனா என்ன? இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு எஸ்பிஐ வந்து ஒரு ருபி அக்கௌண்ட் ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, இங்க ரஷ்யால இருக்கிற ஒரு பேங்க் வந்து ரஷ்யன் பேங்க் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு பேங்க்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த பேங்க் வந்து ரஷ்யால இருக்கிற ஒரு பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, so Indian bank which started an account in Russia is watch ட்ரூ account. Russian bank which started an account in Indian bank is called as watch ட்ரூ account. So இந்தியால இருக்கிறது watch ட்ரூ. V for விடாமுயற்சி. ஞாபகம் இருக்குல்ல? watch ட்ரூனா அது நோ பன் இன்டெண்டட். ஓகே, விடாமுயற்சியோட ஒர்க் பண்ணாதான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வாட்ச் ட்ரூனா இந்தியால இருக்கு, விடாமுயற்சி இந்தியால தான் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரிமெம்பர். ஸோ ஃபாரின்ல இருந்து அது பேர் வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட். ஸோ இது ஷார்ட்கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் கோஸ். இப்போ நம்ம இந்தியாவில் ஒரு இம்போர்ட்டர் இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பேயிங் them in dollars, that importer will pay in this watch ட்ரூ account. ரஷ்யால இருந்து நம்ம ஆயில் இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கான பேமெண்ட் வந்து நம்ம இந்த அக்கௌண்ட்ல ருபியில கட்டிடுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி இந்தியால இருந்து ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அவருக்கு பேமெண்ட் வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து போயிடும், ருபியில போயிடும். ஸோ பணம் இந்தியா விட்டு வெளியவே போல. ஸோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற அக்கௌண்ட், அந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்லயும் ஈக்குவலைஸ் ஆயிடும். ஸோ கிட்டத்தட்ட இது திஸ் இஸ் ஹவாலா சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ். இதே இல்லீகலா பண்ணா அதுக்கு பேர் ஹவாலா, லீகலா பண்ணா அதுக்கு பேர் வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். புரிஞ்சுச்சா? சிவாஜி படத்துல ரஜினி பண்ணுவார்ல, பணத்தை இங்க போயிட்டு ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டு நியூயார்க்ல போய் எடுத்துப்பாரு. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் கோஸ். ஸோ இந்த வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து 18 countries கூட அபிஷியலா ஆர்பிஐ வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கதா சொல்றாங்க. இப்போ நான் இந்த வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் ருபி எடிட்டோரியலி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். வை வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட் பத்தி ஃபுல் கைட்லைன்ஸும் ஒரு தனி வீடியோவும் நான் போட்டிருக்கேன். அந்த எடிட்டோரியல்ஸ் இதுலயே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த 18 countries தான். இந்த 18 countries தான் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு prelims point of view. Which of the following countries with which India has started a special watch ட்ரூ accounts அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸ்பெஷல் ருபி வாட்ச் ட்ரூ அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ கயானா. ஸோ நான் வந்து கலர் கோடிங் ஏன் கொடுத்துருக்கேன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் படிக்கும் போது மனப்பாடம் பண்ணணும். ஏன்னா லிஸ்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்கறாங்க, அதனால வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சச் கொஸ்டின். ஏன்னா 18 தான் இருக்கு. கலர் கோடிங் நான் எதை வச்சு கொடுத்துருக்கேன்னா கான்டினென்டலா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஞாபகம் வைக்கிறோம், கான்டினென்டலா ஞாபகம் வச்சா ஈஸி. ஓகே, கயானா அப்கோர்ஸ் வந்து சவுத் அமெரிக்கா தான், அதனால சவுத் அமெரிக்கால இருந்து ஒண்ணு தான். ஸோ பிளாக் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஆப்பிரிக்கா. பாட்ஸ்வானா, கென்யா, டான்சானியா, உகாண்டா, மொரிஷியஸ், சீஷெல்ஸ். கிளியரா?
ஸோ ஆப்பிரிக்கால இருந்து we are having பாஸ்வானா, கென்யா, டான்சானியா, உகாண்டா, கான்டினென்டல், மொரிஷியஸ், சீஷல்ஸ் வந்து ஐலாண்டு. அப்புறமா ஓஷியானியால இருந்து we are having ஃபிஜி அண்ட் நியூசிலாந்து. நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெர்மனி, யூகே அண்ட் ரஷ்யா வந்து யூரோப்ல இருந்து. மிச்சது எல்லாமே வந்து ஏசியா, இஸ்ரேல், மலேசியா, மியான்மர், ஒமான், சிங்கப்பூர், ஸ்ரீலங்கா. இது எல்லாமே வந்து ஏசியன் கண்ட்ரிஸ். ஸோ ஸ்ரீலங்கா இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கான்டினென்டெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு, ஸோ யூரோப்ல இருந்து 3 பேர் தான், ஜெர்மனி, யூகே அண்ட் ரஷ்யா. இஸ்ரேல், மலேசியா, இஸ்ரேல் கிட்ட நம்ம நிறைய டிஃபென்ஸ் இம்போர்ட் பண்றோம், பாம் ஆயில் இம்போர்ட் பண்றோம், இவங்க கிட்ட டீ குட் இம்போர்ட் பண்றோம், இவங்க கிட்ட திரும்ப ஆயில் இம்போர்ட் பண்றோம், இவங்க கிட்ட நிறைய ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல லார்ஜஸ்ட் அவங்க தான். ஸோ தே ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் அஸ். ஸ்ரீலங்கா இஸ் இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் அஸ். ஓமான் இஸ் ஆல்சோ இம்போர்ட்டிங் ஃப்ரம் அஸ். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு, நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம். அந்த மாதிரி இதுல we have started. Okay. All reporting of cross-border transaction will be done in accordance to Foreign Exchange Management Act. So Foreign Exchange Management Act is going to give the guidelines for regulations of this watchdog accounts. Watchdog accounts oda regulation Foreign Exchange Management Act kila da pandrom. Okay. The authorized domestic bank would seek approval from the apex banking regulator for providing details of this arrangements. So India la SBI da vandu Russian bank oda account ஆரம்பிக்க போறாங்க. So SBI போயிட்டு RBI கிட்ட permission வாங்கிட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும். So that is the procedure. Domestic banks are responsible to ensure that correspondent bank is not from a country which is in the FATF grey list or blacklist. FATF blacklist, high risk and non-cooperative jurisdiction. Grey list, blacklist countries இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த கிரைட்டீரியாவும் இருக்கு. So authorized banks can open multiple SRB accounts for different banks from the same country. So நிறைய ஆரம்பிக்கலாம். ரஷ்யன் பேங்க் வந்து SBI ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம், இந்தியன் பேங்க்லயும் ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம். அதே மாதிரி SBI வந்து நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஆரம்பிக்கலாம், அதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை. So watch program and program மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. Go and see that video. Clear? The 18 countries are important. Next is Global Innovation Index. It is self-explanatory. Nothing technical to explain. Index who is releasing? India வந்து 40 போயிருக்கு. So அதனால very big improvement. So top 40 குள்ள நம்ம innovation குள்ள போனதனால it is considered to be a very important index. இத பத்தி எடிட்டோரியல்லே economics survey we had a discussion, not in this year, previous year. So India went to 40th position out of 132 countries in Global Innovation Index. So நல்ல இண்டெக்ஸா இருக்கிறதுனால இது क्वेश्चन வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So நல்ல இண்டெக்ஸ்னா நல்ல ரேங்க்னால சொல்றேன். ரேங்க் கம்மியா இருந்தா அது கெட்ட இண்டெக்ஸ். வேர்ல்ட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஓகே. So WIPO is the thing which is releasing it. India was 46th position in 2021, 81st position in 2025. Where 1, 2, 3. Global Innovation Index is published annually and leading for measuring the innovations of this country. So World Intellectual Property Organization in collaboration with Cornell University, INSEAD and இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து தான் பண்றாங்க. Cornell University, INSEAD and World Intellectual Property Organization, which is a UN உடைய specialized agency. So இதை வச்சு தான் வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட innovation ecosystem we can prevent. It is having 7 indices. ஓகேவா? So இந்த டோட்டல் இண்டெக்ஸை வந்து நாம innovation input side and innovation output side அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறோம். So 7 index, 7 parametersல 5 வந்து input side and 2 வந்து output sideல இருக்கும். இனோவேஷன் அதிகமா இருக்கணும்னா என்னென்னலாம் இன்புட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே, இனோவேஷன் அதிகமா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு மெஷர் பண்றதுக்கு 2 அவுட்புட் வச்சிருக்கோம். லைக் நம்பர் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா இனோவேஷன் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். பேட்டர்னுக்கான நல்ல ரெகுலேட்டரி என்வாயன்மெண்ட் கொடுத்தா அது இன்புட். பேட்டர்ன் அதிகமாச்சுன்னா அது அவுட்புட். ஸோ அந்த மாதிரி இன்புட்ல ஒரு 5 பேராமீட்டர்ஸ், அவுட்புட்ல 2 பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ இனோவேஷன் குளோபல் இனோவேஷன் இண்டெக்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2, இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். ரெண்டுத்துக்கு ஈக்குவல் வேல்யூ தான். ஸோ இன்புட்ல 5 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, அவுட்புட்ல 2 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, மொத்தம் 7 பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ அதான் வந்து இதுல இருக்க விஷயங்கள். ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஹியூமன் கேபிட்டல். ஸோ இது வந்து இமேஜா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இதான் வால்யூம் 1 அண்ட் சாப்டர் 8 ஆஃப் 2020 எக்கனாமிக் சர்வேல இருந்தா அந்த ஸ்லைடை மட்டும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணு. ஸோ இன்புட் சைட்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பொலிட்டிக்கல் என்வாயன்மெண்ட், ரெகுலேட்டரி என்வாயன்மெண்ட், பிசினஸ் என்வாயன்மெண்ட் கரெக்டா இருந்தா தான் இனோவேஷன்ஸ் வரும். ஹியூமன் கேபிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச், எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கணும், காலேஜ்ல தான் ரிசர்ச்சே நடக்கணும். டெரிஷரி எஜுகேஷன், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவில் அதிகமானதா, டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதிகமானதால் தானே ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. ஜெனரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எக்கலாஜிக்கல் சஸ்டைனபிலிட்டி பார்க்குறாங்க. ஸோ எக்கலாஜிக்கல் சஸ்டைனபிலிட்டி பாருங்க, திஸ் வி கேனாட் கெஸ், நம்ம கெஸ் பண்ணாம விட்டுருவோம். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு ஐடியா இல்லை, பட் ஒரு ஐடியா தரும். மார்க்கெட் சொபிஸ்டிகேஷன், ஸோ கிரெடிட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்குதா. ஸோ பிஸ்னஸ் சொபிஸ்டிகேஷன், whether they are having enough workers. இனோவேஷன் அதிகமா இருக்கணும்னா அது படிச்ச நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் அதிகமா இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் தி கிரைடீரியா ஹியர். பிசினஸ் சொபிஸ்டிகேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்புட் சைடு. இது எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணா நமக்கு அவுட்புட் வந்து நாலேஜ் கிரியேஷன், நாலேஜ் இம்பாக்ட், நாலேஜ் டிஃபியூஷன். ஸோ அது வந்து உருவாகும்.
ஸோ அதுக்கு நம்ம நம்பர் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ், நம்பர் ஆஃப் இது பேப்பர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் டிகிரிஸ் இந்த மாதிரி வச்சு we are measuring it. Intangible assets, creative goods and services, online creativity இந்த மாதிரி கிரைட்டீரியாஸ் வச்சு we are having two other output side. Knowledge and technology outputs, creative outputs. How much creatively the online outputs are coming அப்படிங்கிறதும் we are measuring. So இது factual தான், nothing to explain. 7 index இருக்கு அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஏன்னா இந்தியாவோட ரேங்க் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, ஸோ அதனால we have to read it. நெக்ஸ்ட் வந்து நிப்பாம். நிப்பாம்னா என்ன? சரி, எது ரிலேட்டடா? இது இனோவேஷன் ரிலேட்டடா தான். நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவேர்னஸ் மிஷன். நிப்புன் ஒண்ணு இருக்கு, அது இருக்கு. நிப்புன் பாரத் வேற. நிப்புன் பாரத் வந்து லிட்ரஸி. வெறும் நிப்புன் ஒண்ணு இருக்கு, அது இருக்கு. வெறும் நிப்புன் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸோட ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக. நிர்மான், நிப்புனோட எண்ணெய் வந்து நிர்மான் தான். நிர்மான்னா இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கிறது வெறும் நிப்புன் ஸ்கீமு. நிப்புன் பாரத் அப்படிங்கிறது லிட்ரஸி ஸ்கீமு. இது வந்து நிப்பாம். நிப்பாம் வந்து நிப்பாம் டப்பாம் மாதிரி நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவேர்னஸ் மிஷன். ஓகே, ஸோ இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் பாலிசி அப்படிங்கிற பாலிசியில ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவே வந்து இன்க்ரீஸ் அவேர்னஸ் தான். ஸோ மக்களுக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். ட்ரேட்மார்க்னு ஒன்று இருக்கு, காப்பி ரைட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, பேட்டன்ட்னு ஒன்று இருக்கு, ஜியாகிரபிக்கல் ஜிஐ டேக்னு ஒன்று இருக்கு. ஜிஐ டேக்னு ஒன்று இருக்கிறது தெரிஞ்சாதான் அந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், அந்த கிராமத்துல இருக்க அந்த ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் பர்சன் கேன் யூஸ் இட். இப்போ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஒரு ஜிஐ டேக் கொடுத்துருவோம், அதை செய்யறவங்களுக்கு அது தெரியலன்னா, ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதே மாதிரி அதை யாராவது பிரீச் பண்ண எப்படி கேஸ் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் வந்து எங்கே கொண்டு போகணும்? ஸ்கூல் லெவலில் கொண்டு போகணும். ஸ்கூல் லெவலில் கொண்டு போனாலும் ஸ்கூல்ல இருந்து இனோவேஷன் வரும். ஸ்கூல் லெவல்லே வந்து அவங்க வந்து they will be innovative. ஸோ ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ்ல கொண்டு போகணும். ஸோ NIPAM is a flagship initiative of Ministry of Commerce and Industry. So that is the thing you have to note. For IP awareness and basic training, இதோட டார்கெட் வந்து achieved its target of 1 million. ஸோ இது வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்கீம் தான். 1 million ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் இந்தியாவுக்கு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால தான் இந்த நியூஸ்ல இருக்கு. ஸோ 1 million ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு they created awareness. Intellectual property rights under Office of Controller General of Patents under Ministry of Commerce தான் வந்து implementing the scheme. Objectives வந்து to provide awareness about IP to 1 million students, to inculcate the spirit of creativity and innovation from class 8 to 12. ஸோ இதுல ஏதாவது கை வைக்கலாம். To ignite and inspire, அதெல்லாம் ஒண்ணுதான். Ignite, inspire, aspire, awareness. Contribute to the cultural and economic development of the society through remodeled approach that makes IP office. So like Atal Innovation Mission, All India Council for Technical Education, University Grants Commission, இவங்க எல்லாரோட கொலாபரேஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு they are creating good regulatory and innovation environment. அதை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது அவேர்னஸ் ஜெனரேஷனும் என்வாரன்மெண்ட் கிரியேஷன் அது ரிலேட்டடா தான் இந்த ஸ்கீம் இருக்கு. ஓகே, நேஷனல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவேர்னஸ் மிஷன் நிப்பாம். The term NIPAM is related to what அப்படின்னு கூட முடிச்சிடலாம். ஏன்னா அது மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, சுயம் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி, அதனால நிப்பாம் கேட்கலாம். ஓகே, கிரியேஷன் ஆஃப் ஆத்மநிர்பர் பாரத் பை ரைசிங் தி ஐபி அவேர்னஸ், இதுதான் அதோட எய்ம். ஸோ நிப்பாம் நிப்புன் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கோங்க. தட் இஸ் தி திங். கிளியரா? ஸோ நேஷனல் ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி. ஸோ ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ரிலீஸ் ஃபார் எவ்ரி 5 years. ஆனா நம்மளுடைய ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி 2020 முடிஞ்சிடுச்சு. 2015 லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரெகுலேட் தி இம்போர்ட்ஸ். ஓகே, இதுதான் வந்து ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசியோட அப்ஜெக்டிவ். எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அதிகப்படுத்தணும், அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும். இம்போர்ட்ஸை ரெகுலேட் பண்ணணும், இல்லைன்னா இம்போர்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும். இது வச்சிருக்கிற ஒரு பாலிசி தான் நேஷனல் ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி. 2015 to 20 தான் அந்த பாலிசி லான்ச் பண்ணோம். 20 பேண்டமிக்ங்கிறதுனால அதை அப்டேட் பண்ண முடியல. அப்புறம் சொல்லி 2023 we have launched the next 5 yearsக்கான நேஷனல் ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி. இது இந்த வருஷம் ஏப்ரல் 1 தான் லான்ச் ஆச்சு. ஸோ ஏப்ரல் 1 2023 இருந்து கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ். ஸோ இதுல வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் நம்ம நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம எது பார்க்கணும்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்கணும். லைக் ட்ரேடோட 2030 அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல ட்ரேடை வந்து சம் ட்ரில்லியன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குல்ல, அதை தான் வந்து நீங்க பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்துக்கணும். மிச்சதெல்லாம் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம 111ல பார்க்கணும். சரியா? 111th எடிஷன் ஜூன் மாசத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் அப்ப பாத்துக்கலாம். மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டூரிசம் பாலிசி அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி டீடைல்டாவே இது பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு let us just see the prelims point of view. ஏன்னா இப்போதைக்கு அது போதும். This policy is based on the principle of trust and partnership with the exporters and aims at re-engineering. So exporters boost பண்றது தான் இதோட மெயின் ஏமா இருக்கு.
automation to facilitate ease of doing business. So ease of doing business increase பண்றதுக்கு we are using technology. So already வந்து economic surveyல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது போர்ட்ல நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கொண்டு வந்ததா பார்த்தோம். கரெக்டா? ஆட்டோமேஷன் கொண்டு வரதுக்கு துரன் கஸ்டம்ஸ், ஐஸ் டேஷ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தோம். Key approach is based on 4 pillars. First வந்து incentive to remission. Incentive to remission என்ன அப்படின்னா, if you are an exporter, நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நீங்க வாங்கின இன்புட் டாக்ஸஸ் எல்லாமே திரும்ப கொடுத்துரும். அதான் ரெமிஷன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஜிஎஸ்டி மூலமா வாங்கிட்டீங்கன்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வந்துடும். ஜிஎஸ்டியில இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரெமிஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் ஸ்கீம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமே இருக்கு. அதே பேர்லயே இருக்கும், ரெமிஷன் ஆஃப் இம்போர்ட் டியூட்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு. அதை தாண்டி வேற ஏதாவது ரூட்ல நீங்க வாங்கணும்னா அதையும் நம்ம பண்ணிடுறோம். நீ எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் பண்ணு, அதுக்கு நீ இன்புட் கட்டுற எல்லா காசையும் நம்ம திரும்ப கொடுத்துருவோம். இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெக்கானிசம் கவர் ஆகாத விஷயத்துக்கு நான் கவர் பண்ணுவோம். அதான் வந்து இன்சென்டிவ் டு ரெமிஷன். வேலை செய்யாது, அவ்வளவுதான். அடுத்தது வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் த்ரூ கொலாபரேஷன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் த்ரூ கொலாபரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். யார் யார் கூட கொலாபரேட் பண்ண? எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ், ஸ்டேட்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அண்ட் இந்தியன் மிஷன்ஸ். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் புரியுதா? ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட், ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்டோட லிங்க் தான். ஒன் ஸ்டேஷன் ஒன் ப்ராடக்ட் இது ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து டிராவல் பண்ற கார்கோஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள். ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் கொலாபரேஷன் வித் இந்தியன் மிஷன்ஸ். இவங்க யாரு? நம்ம ஃபாரின்ல இருக்கிற நம்ம எம்பசிஸ் வந்து அவங்க தான் அங்க நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்ட். அவங்க தான் இந்தியால இருந்து இது வாங்கிக்கோங்க அது வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு அங்க நமக்கு ஸ்டால் போட்டு பூஸ்ட் பண்ண போறாங்க. அங்க இருந்து நமக்கு வந்து பையர்ஸ் குடிச்சு தர போறாங்க. ஸோ அவங்களோட கொலாபரேஷன்ல தான் நம்ம கடலை மிட்டாயை வந்து ஒரு குளோபல் ஸ்நாக்ஸா மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய எய்ம் அதுதான். கடலை மிட்டாயை நம்ம வந்து அவங்க கேட்பரி டைரி மில்க் நமக்கு வித்தா மாதிரி நம்ம திரும்ப கடலை மிட்டாய் இருக்கு. ஸோ அதனால கடலை மிட்டாயை வந்து அங்க வந்து ஸ்டால் போட்டு விற்கணும், அங்க யாராவது சாப்பிட வைக்கணும், அங்க ஸ்கூல்ல போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். அதெல்லாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க. அங்க பசங்களுக்கு குடிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை லிங்க் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ், ரிடக்ஷன் இன் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். இதுக்கு தான் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. எமர்ஜிங் ஏரியாஸ். ஸோ இ காமர்ஸ், அப்புறமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இ-காமர்ஸ் தான் மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து இ-காமர்ஸ் தான். இ-காமர்ஸ் மூலமா we can connect the entire world. ஓகே, அதுக்கப்புறமா வந்து டெவலப்பிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் as the export hubs. ஸோ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கேப்பபிளோ அவங்க எக்ஸ்போர்ட் ஹப்ஸா மாத்தணும். ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்காமெட் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஸ்காமெட்னா என்ன? ஸ்பெஷல் கெமிக்கல்ஸ், ஆர்கானிசம்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ், எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஒரு சில ஸ்பெஷல் நிஷி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நிஷி டெக்னாலஜிஸ்னா இருக்கு, நிஷி மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. ஸோ லைக் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸா இருக்கலாம், அண்ட் ஒரு சில ஸ்பெஷல் கெமிக்கல்ஸா இருக்கலாம், which is manufactured only in India. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும், யூனிக்கா அது இங்க மட்டும் தான் கிடைக்குது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்பெஷல் ஆர்கானிசம்ஸ் which is exported, flora and fauna for in normal course. அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒரு தனி. அதே மாதிரி வந்து கேமிங் வந்து தெரியுமா? ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, ஏவி, அதான் அதுக்கு ஏதோ ஒரு அப்ரிவேஷன் இருக்கேன், ஆக்மெண்டட் வர்ச்சுவல் கேமிங் டெக்னாலஜிஸ். அந்த மாதிரி ஆக்கட்டோ ஆவட்டோ. ஸோ ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி, வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, கேமிங் அண்ட் அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் அனிமேஷன் மாதிரி அதுக்கு ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்காமெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவோட கண்டுபிடிச்சு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஸ்டடி அபவுட் திஸ் காமெட். ஸ்காமெட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்? இட் இஸ் அ காமெட் கமிங் ஃப்ரம் கியூப்பர் பெல்ட் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ல இருக்கும். ஸோ அதனால அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், நம்ம அதான் போடுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் எய்ம்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் தி இந்தியாஸ் ஓவரால் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு 2 trillion by 2030. ஸோ 2030 2 trillion தான் எக்ஸ்போர்ட். இதான் வந்து பிலிம்ஸ்ல ஸ்டேட்மெண்ட்ல வரலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு. அந்த மாதிரி அமௌண்ட் போட்டு இயர் போட்டு they have asked in the statements. So see this from merchandise and service sectors. So 2 trillion. Government also intends to encourage the Indian currency as a cross-border trade aided by the new payment settlement framework introduced by RBI. So special rupee wastrel account. Special wastrel rupee accounts. Okay. ஸோ இது நியூ ஃபாரின் பாலிசிக்குள்ள வாஸ்ட்ரோ அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு எய்மா போட்டிருக்காங்க. இனிமேல் நம்ம இந்த 18 கண்ட்ரி மாடலா வச்சுக்கிட்டு எல்லா கண்ட்ரி அந்த கண்ட்ரிக்குள்ள சைன் பண்ண முடியுமோ சைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சைன் பண்ண போறோம். ஓகே, அது ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசியில ஒரு காம்போனண்டா இருக்கு. ஸோ அதோட அப்ஜெக்டிவ் டு பூஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தான். ஓகே, திஸ் குட் particularly advantages in case of countries with which India enjoys a trade surplus. ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இன்னும் நிறைய வாங்குவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டாலர் பர்டன் இல்லை, அவங்க கரன்சிலே கட்டிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஐடியா வந்து நம்ம பண்ணணும். ஸோ கிளியரா
ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் முக்கியம். இது மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம வந்து வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இவ்வளவுதான். யூ ஜஸ்ட் சி எதெல்லாம் அதோட பார்ட்டா இருக்குங்கிறது மட்டும் we have to understand. Okay, so we are having a few more topics now. Next வந்து first loss default guarantee system. So first loss default guarantee system வந்து it is part of the digital lending. So digital lending guidelines வந்து we discussed in 110th edition of editorials. ஞாபகம் இருக்கா? digital lending guidelinesல ஞாபகம் இருக்கு? digital lending guidelinesல ஆன்லைன் ஆப்ஸ் மூலமா லெண்டிங் நிறைய வந்துருச்சு. அதுல நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நடக்குது. ஸோ டிஜிட்டல் ஆப்ஸ் மூலமா கடன் வாங்கிட்டு ஸ்கேம்ஸ் அண்ட் த்ரெட்னிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்றதுக்காக தான் ஆர்பிஐ வந்து டிஜிட்டல் லெண்டிங் கைட்லைன்ஸ் கொண்டு வராங்க. அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்டர் கேரண்டி சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வராங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்டர் கேரண்டி சிஸ்டம் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட், அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் வரும். அதுக்கு மேல டீடைலா அவங்க போறதே கிடையாது. பட் அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்டர் கேரண்டினா என்ன அப்படின்னா, see we are having a first I'll explain the concept. So we are having a online platform. Okay, we are having a bank. We are having borrower. Sir, இன்னொரு 15 minutes ஆயிடும் சார். 15 minutes கிட்ட. Next on the online platform, we are having a bank, we are having a borrower. So இந்த பேங்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு லோன் கொடுக்கணும், அது பேங்கோட அப்ஜெக்டிவ். பாரோவருக்கு பணம் வேணும், அதாவது அவரோட அப்ஜெக்டிவ். ஸோ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்றாங்க, தே ஆர் லிங்கிங் போத். ஸோ டிஜிட்டல் லெண்டிங்கிறது அதானே. ஸோ ஒரு ஆன்லைன் பேங்க் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆப் மூலமா தே கேன் ஃபைண்ட் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இந்த ஆப் என்ன பண்ணுது, கஸ்டமர்ஸ் பிடிச்சி பேங்க் கொடுக்குது. ஸோ தோஸ் ஹூ வாண்ட்ஸ் மணி அவங்களை வந்து பேங்கோட லிங்க் பண்ணி விடுறாங்க. ஸோ திஸ் borrower will go to this app and find a bank whichever is offering them the best products and they will get the loan. So digital lendingல இது ஒரு மாடல் தான். ஸோ இதுல இருக்கும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்ட் கேரண்டி அப்படிங்கிறது இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் பேங்க். ஸோ பேங்க் இஸ் ட்ரஸ்டிங் an online platform with some borrower whom they are not having direct contact. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால வாட் இஃப் திஸ் பர்சன் டிஃபால்ட்ஸ், இந்த பர்சன் டிஃபால்ட் பண்ணிட்டா who is going to take care of the loan, whether this borrower is responsible or online platform is responsible. ஸோ பேங்கோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யார் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு இருக்கும்போது 50% ஆஃப் தி loan should be guaranteed by the online platform அப்படின்னு சொல்றது தான் first loss default guarantee. So first loss default guarantee என்னதுன்னா, if the online platform when they were finding the borrowers for the bank, they should take the 50% guarantee of that particular loan if it is being default. So புரிஞ்சுச்சா? digital lending, it is related to digital lending, it is related to credit guarantee. புரிஞ்சுச்சா? credit guarantee for banks who are using the digital lending apps. இவ்வளவுதான் வந்து first loss digital guarantee, இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். இது வாட்ன்னு தான் கேட்பாங்க. So இதுக்கப்புறம் இது டீடைல்டா வந்து it won't be covering. Now let us see what is this. So FLTG is an arrangement between a fintech company and a regulated entity including banks, non-banking financial companies. So fintech company, so it's an arrangement between fintech company, அதாவது ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் and a regulated entity. Regulated entity யாருன்னு நம்ம டிஜிட்டல் லெண்டிங் நார்ம்ஸ்ல 110th editorialல பார்த்தோம். So non-banking financial companies wherein the fintech companies compensates the regulated entity to a certain extent if the borrower defaults. Okay, under this fintech originates a loan and promises to compensate the partners up to a pre-decided percentage in case of the customer's default. So a bank or NBFC partnering with the fintech but lent through their own books. Bank வந்து அவங்க காசு தான் தராங்க. இங்க வந்து டிஜிட்டல் கம்பெனி வந்து ஒரு பார்ட்னர் தான். They are not giving their money. Banks அவங்களோட காசு தான் தராங்க. So அதனால they need this guarantee. So இது மூலமா பேங்க்ஸுக்கு கஸ்டமர் பேஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So this is increasing the reliability on banks towards a digital platform. So bank வந்து digital platform reliability இல்லாம தான் இந்த digital lending boom ஆகாம இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு guarantee வந்துச்சுன்னா automatically bank will use the digital platform to give more loans. So அதனால அவங்க கஸ்டமர் பேஸும் வருது, இவங்களுக்கு இதுவும் வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு அண்டர் ரைட்டிங்னா இதுதான். அவங்க லோன் கட்டணும்னா நான் கட்டிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றது, அது அவங்களே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறது அண்டர் ரைட்டிங். ஸோ அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்ட் கேரண்டி சிஸ்டம். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோ தே ஹவ் டிசைடட் டு டேக் 50% guarantee. கிளியரா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்ட் கேரண்டி. இப்போ நீங்க அந்த லிஸ்ட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த இது இருக்குல்ல, நம்மளுடைய குட் மார்னிங் டெஸ்டோட கம்பைலேஷன், அதுல எல்லாமே இது ஒரு டாபிக். ஃபர்ஸ்ட் லாஸ் டிஃபால்ட் கேரண்டி or digital lending, all these things will be there. Transfer pricing is also part of. So transfer pricing na enna? So transfer pricing is related to which case? இப்போ ரீசெண்டா வந்தது அது வோடாஃபோன் தான், கரெக்ட் தான்.
நீங்க ஹிஸ்டரியில இருக்கீங்க. இன்னைக்கு இப்போ கரண்டா வந்து பிபிசி. ஸோ பிபிசி மேல ரைட் பண்ணும்போது இந்த மெயின் அக்யூசேஷன் என்ன பண்ணாங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் கைட்லைன்ஸ் வந்து அவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ பிபிசி இஸ் அ பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எக்ஸிஸ்டிங் இன் லண்டன் அண்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் சப்சிடரிஸ் லைக் பிபிசி ஹிந்தி, பிபிசி தமிழ், பிபிசி தெலுங்கு, அந்த மாதிரி நிறைய சப்சிடிஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, like let us take a normal example. So நீங்க வந்து you are having a business in India. ஓகே, பேரண்ட் கம்பெனி மொரிஷியஸ்ல தான் இருக்கும், கரெக்டா? இந்தியால அதோடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் தானே இந்தியால வந்து சப்சிடரி தான் வந்து ஒர்க்கிங் இன் இந்தியா. ஸோ இந்தியால ஐம் செல்லிங் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்டோட விலை 100 ரூபாய். ஸோ நான் வந்து இந்தியால வந்து ஐம் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் ஹூஸ் வேல்யூ இஸ் பையிங் இட் ஃபார் 100 rupees. அண்ட் இதை நான் விற்கிறப்போ வந்து மார்க்கெட்ல அதோட விலை 400 ரூபாய் வரைக்கும் விற்கலாம். ஓகே, மார்க்கெட்ல அது விற்கும் போது இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல நான் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன். ஸோ இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து இட் ஹஸ் ஹேவிங் ரிமோட் வச்சுக்கேன், இந்த மாதிரி ரிமோட் விற்கிறேன். இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல இதோட விலை 400 ரூபாய். பட் இதுக்கு நான் செஞ்ச டோட்டல் காஸ்ட்டும் இந்தியாவில் இருக்கிற ப்ரொக்யூர்மெண்ட் காஸ்ட் எல்லாமே 100 ரூபாய் தான். ஸோ என்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 300 rupees. நான் அது இந்தியாவில இருந்து டைரக்டா if I'm exporting to 400 to some buyer, my profit in India will be 300 rupees. So automatically நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இந்தியாவில் அந்த 300 rupees profit I have to pay tax. கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், அதான் நான் கட்ட வேணாம்னு இருக்கேன். நான் என்ன பண்ணிடுறேன், I am exporting it to my parent company or a sister company in some other country. So attached company. So இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங்னாலே வந்து தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் தி சேம் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். சேம் பேரண்ட் கம்பெனி கீழே இருக்க சப்சிடரிஸ்குள்ள நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இட் கேன் பி அ பேரண்ட் டு சப்சிடரி டிரான்சாக்ஷன் ஆர் அ சப்சிடரி டு சப்சிடரி டிரான்சாக்ஷன், பட் தே ஆர் பார்ட் ஆஃப் சேம் ஃபேமிலி. அப்படிங்கிறது தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் நார்ம்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன், இந்தியாவில இருந்து இந்த கூட வந்து நான் 200 rupeesக்கு மொரிஷியஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன், நம்மளுடைய பேரண்ட் கம்பெனிக்கு. ஓகே, ஸோ 200 rupees எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா இந்தியாவில் என்னோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 100 தான். நான் ஏன் 200 பண்ணேன்? அதுவும் நம்ம கம்பெனி தான். நான் எவ்வளவு வித்தேன்? This parent company from Mauritius, they are exporting it to 400. So how much profit this company is getting? 200. So India la நான் டைரக்டா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருந்தா I would have got 300 rupees profit. Now I am exporting it for a decreased price to இந்த மொரிஷியஸ்ல இருக்க இந்த கம்பெனிக்கு நான் டிஸ்கவுண்ட் போட்டு வித்திருக்கேன். ஸோ அதனால எனக்கு இந்தியாவில் ப்ராஃபிட் 100 தான். மொரிஷியஸ்ல ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? மொரிஷியஸ் கம்பெனி இஸ் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு 400, அவங்களுக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட் தான் 200. So I'm shifting 200 rupees profit to another country. Base erosion, profit shifting. புரிஞ்சுச்சா? அதான் நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றதுதான். ஸோ பேஸ் எரோஷன் ப்ராஃபிட் ஷிஃப்டிங்ல ஒரு டைப் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரே ஃபேமிலியில இருக்கிற சிஸ்டர் கம்பெனிஸ்குள்ள நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல மார்க்கெட் விலைக்கு விற்காம இவங்களுக்கு ஃபேவரபிளான ஒரு விலைக்கு விற்பாங்க. இப்போ இந்தியாவில நான் கம்மி ப்ராஃபிட் காட்டணும் அப்படின்னா நான் இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன், இந்தியாவில் நான் கம்மி ப்ராஃபிட் காட்டணும்னா இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நான் 100 ரூபாய்க்கு போட்டுல 200 ரூபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன். ஐ ஆம் இன் அ சிச்சுவேஷன், இப்போ வந்து என்னோட பேரண்ட் கம்பெனி இருக்கிற ஊர்ல வந்து தான் டாக்ஸ் அதிகமா இருக்கு. இப்போ மொரிஷியஸ்ல டாக்ஸ் அதிகமா இருக்கு, இந்தியாவில கம்மியா இருக்கு. நான் இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அப்போ மொரிஷியஸ்ல வாங்குற கம்பெனிக்கு லாஸ் இருக்கும். அப்பதான் அவங்க மொரிஷியஸ்ல டாக்ஸ் கட்டாம இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதிக விலைக்கு விற்பாங்க. ஸோ தட் தே ஆர் ஃபைண்டிங் அ லாஸ். ஸோ நான் ஒரு சில டைம்ஸ் வந்து இந்த அக்கௌண்ட் மேனிபுலேஷன்ஸ்க்கு ஐ ஹேவ் டு ஷோ அ லாஸ் to get tax benefits, or I have to show a profit to get a tax benefit. நான் ப்ராஃபிட்டை காட்டி டாக்ஸ் பெனிஃபிட் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இப்படி கம்மி விலைக்கு விற்பேன். லாஸை காட்டி நான் ஏதாவது பெனிஃபிட் வாங்கணும் அப்படின்னா அதிக விலைக்கு வித்துருவேன். யாருக்கு? என்னோட சிஸ்டர் கம்பெனிக்கு. இப்போ வந்து இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க, இப்போ டிசிஎஸ்ல இருக்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாருக்கும் கார் கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க. டிசிஎஸ்ல இருக்க எல்லா சிஇஓஸ்க்கும் கார் தராங்க. அவங்க டாட்டாவுடைய ஒரு 10 கார் வாங்குறாங்க அப்படின்னா TCS should pay the market price of car and buy car from Tata. So TCS தான் டாடா மோட்டார்ஸ் தான் டிசிஎஸ்க்கு கார் விற்குது அப்படிங்கிறதுனால they should not sell car for a discounted price. மார்க்கெட்ல நீங்க ஒரு நான் ஃபேமிலி கம்பெனிக்கு என்ன விலைக்கு வித்திருப்பீங்களோ அந்த விலைக்கு தான் நீங்க உங்க ஃபேமிலி கம்பெனிக்கு விற்கணும் அப்படிங்கிறதா கைட்லைன்ஸ். ஓகே, இது வித்தின் இந்தியா நடக்கும்போது இட்ஸ் நாட் அ வெரி பிக் டீல். ஸோ இதை நம்ம எங்க வந்து ஸ்ட்ரிக்டா பார்க்கணும்னா ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். ஏன் ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்ட்ரிக்டா பார்க்கணும்னா டாக்ஸ் எவேஷனுக்காக. ஸோ இது வந்து ஃபாரின் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல ஒரு கண்ட்ரியில ஒரு சிஸ்டர் கம்பெனியோ இன்னொரு கண்ட்ரியில இன்னொரு சிஸ்டர் கம்பெனி இருக்கும்போது அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸை டீல் பண்றது தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங். ஸோ வோடஃபோனுக்கு இதான் நடந்துச்சு. ஹச் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து ஹட்சின்சன் இந்தியா லிமிடெட் அப்படிங்கிற சப்சிடரி மூலமா நடந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் இஷ்யூ தான் வோடஃபோன் கேஸ். இப்போ பிபிசி மேலே அந்த என்ன இஷ்யூ சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, அந்த பேரண்ட் கம்பெனி அண்ட் பிபிசி தமிழ், பிபிசி தெலுங்கு, அவங்க சிஸ்டர் கம்பெனிஸ், இவங்க நடக்கல ஏதோ டிரான்சாக்ஷன்ல இப்படி பிரீச் ஆயிருக்குங்கிற மாதிரி. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் இஸ் இன் யூஸ், தட்ஸ் இட். கிளியரா? வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் புரிஞ்சிருச்சா? இப்போ நம்ம இன் ஜெனரல் ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரின்சிபல் ரெகுலேட்டரி ஆம்பிட்ல என்னன்னு பார்த்தோம். ரெகுலேட்டரி ஆம்பிட்ல ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரின்சிபல்னா என்ன? நம்ம ரொம்ப கிட்ட போயிட்டோம் ரெகுலேட் பண்ணிடுவோம், தூரமாக இருக்கக்கூடாது, ஆர்ம்ஸ் லென்த்ல இருக்கும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் குள்ள ஒரு ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரின்சிபல் இருக்கு. ஸோ ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரின்சிபல் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் மீன்ஸ்
வாட் இஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னா whenever you are selling a product and fixing a price, you should fix the price whatever you are doing it for a non-family. Normal business transaction என்ன price ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்களோ அதே price தான் உங்களோட ஃபேமிலி கம்பெனிஸ்க்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரின்சிபல். இந்த ஆர்ம்ஸ் லென்த் பிரின்சிபலை பிரீச் பண்ணாலும் கேட் வில் கம். ஜெனரல் ஆன்டி அவாய்டன்ஸ் கேர் வில் கம். ஓகே, அவ்வளவுதான். அக்கார்டிங் டு ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் பிபிசி has violated this thing. So transfer pricing is in use under section 92F of Income Tax Act. Arm's length principle என்ன சொல்றாங்கன்னா price which is applied to the applied or proposed to be applied in the transaction between persons other than associated with the enterprises. Okay, உங்களோட அதர் அசோசியேட்ஸ்க்கு என்ன பிரைஸ்க்கு விற்பீங்களோ அந்த விலைக்கு தான் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளியரா? காட் இட்? ஸோ வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் புரிஞ்சிச்சுல? அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே யூஸ்ல இல்ல. The word transfer pricing was in which of the following statement best describes the word transfer pricing? So this was also a question, a similar question in 2020. So in the last two topic with this will wind up. Startup India seed fund scheme. So this is scheme now. So in the scheme we have to January 25. I remember because that was next day Republic Day. Republic Day appo padichittu irundadanaala adu nyabagam. அந்த டைம்ல வந்து we had this article which talks about the series. There was a data point. அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் உடைய ஃபண்டிங் பத்தி பேசியிருந்தாங்க. a startup how it gets funding. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டிங் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டிங் பேர் வந்து சீட் ஃபண்ட், அடுத்தது வந்து சீரிஸ் ஏ, சீரிஸ் பி, சீரிஸ் சி, சீரிஸ் டிஇஎஃப்னு போகும். பட் நம்ம ஏபிசி மட்டும் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சீட் ஃபண்ட், சீரிஸ் ஏ ஃபண்ட், சீரிஸ் பி ஃபண்ட், சீரிஸ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறோம். எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட ஐடியா மட்டும் இருக்கு. அந்த ஐடியா வந்து ஒரு சூப்பர் ஐடியா, அதனால நிறைய பிசினஸ் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லி ஒருத்தர் காட்டணும்னு அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்காக எனக்கு உதவி பண்றவங்க தான் பேர் தான் சீட் ஃபண்ட். ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் அப் தான் சீடுன்னு சொன்னோம். வாட் இஸ் சீட்? சீடை போட்டு தண்ணி போட்டோம்னா மரம் வளருது. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் டுவர்ட் ஸ்டார்டிங் பிசினஸ் இஸ் சீட் ஃபண்ட். ஸோ அந்த சீடு கொடுக்குறவங்க யார் யாரா இருக்கலாம்னா ஓன் மணி ஆர் ஃபேமிலி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடு ஏதாவது விற்கலாம், இல்லைன்னா அசட்ஸை விற்கலாம், ஆர் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாரும் தான் சீட் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்குறவங்க. நீ ஆரம்பிப்பா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். ஸோ இந்த ஏசி விசி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் மை ஓன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஆர் ஓன் மணி இதெல்லாம் போட்டு தான் வித் சீட் ஃபண்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி. இப்போ நான் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐ ஸ்டார்டட் அ ஸ்டார்ட் அப். இந்த ஆதில் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனிக்கு வந்து நமக்கு வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இஃப் இந்த சீட் ஃபண்ட் வச்சு நான் ஆரம்பிச்சதுலயே பிசினஸ் பக்காவாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ டோன்ட் நீட் எனி அதர் ஃபண்டிங். மை பிசினஸ் இஸ் சோ சக்சஸ்ஃபுல் தட் அதுல இருந்து வர ரெவன்யூ வச்சு ஐ குட் எக்ஸ்பேண்ட் மை பிசினஸ் அண்ட் ஐ குட் க்ரோ அப்படின்னா சீட் ஃபண்டோட முடிஞ்சிருச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து சீட் ஃபண்டோடவே நிறுத்திப்பாங்க. ஏன்னா சீட் ஃபண்ட்ல எதிர் அவங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டு தே ஹேட் குட் ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம். ஸோ அதை வச்சு அப்படியே பெரிய ஆளா இருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்காது. ஸோ சீட் ஃபண்டிங்ல லாஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ லாஸ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப் எண்ட் அப் இன் தி சீட் ஃபண்டிங் ஸ்டேஜ் இட்செல்ஃப். ஸோ சீட் ஃபண்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டார்ட் எனி ஸ்டார்ட் அப். புரிஞ்சுச்சா? அடுத்ததுதான் சீரிஸ் ஏபிசி ஃபண்ட்ஸ். இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து என்ன சீட் ஃபண்ட் வச்சு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து இட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் மேக்கிங் அவுட்புட்ஸ். பட் இந்த அவுட்புட்ஸ் வந்து இட் ஹஸ் நாட் இன்னும் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் நான் ரீட் பண்ணல. இப்போதான் அவுட்புட்ஸ் வச்சு ஒரு 10 ப்ராடக்ட் 15 ப்ராடக்ட் வித்துருக்கேன். இதான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். இப்போ இதை வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடலா மாத்தணும் அப்படின்னா ஐ நீட் another செட் ஆஃப் ஃபண்டிங். இதை நான் சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடலா மாத்தி நிறைய பேருக்கு அந்த பொருளை விற்க வைக்கணும்னா ஐ நீட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபண்டிங்னா என்னோட சீட் ஃபண்ட் பத்தல. ஸோ அப்போ ஐ வில் கோ டு சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங். ஸோ சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங் எதுக்கு அப்படின்னா டு மேக் இட் அ சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடல். இது வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மாடலுக்காக நம்ம வாங்குறதுக்கு பேர் சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங். இந்த சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங் தான் வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல போய் வாங்கலாம். ஸோ சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங் மூலமா வாங்கி நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து நான் 100 ப்ராடக்ட் தான் வித்துருக்கேன். ஸோ என்னோட சீட் ஃபண்ட் வச்சு நான் வந்து ஒரு 10 ப்ராடக்ட்டை செஞ்சு 10 ப்ராடக்ட்டை வித்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டேன். வித் சீட் ஃபண்ட் ஐ டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட். பட் ஐ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு பிசினஸ் மாடல்னா ஐ நீட் அ சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங். சீரிஸ் ஏ ஃபண்டிங் வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு 100 பேருக்கு என் ப்ராடக்ட்டை வித்து காட்டிட்டேன். 100 பேர் நல்லா வாங்குறாங்க, நல்ல ரிவ்யூ வந்துருச்சு, நல்ல இது வந்துருச்சு. ஸோ மை கம்பெனி இஸ் பிகமிங் சக்சஸ்ஃபுல். ஸோ அப்போ 100 பேர் ஆயிடுச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? அடுத்த ஐ ஷுட் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ இந்த 100 1000 ஆக்கி காட்டணும், 10,000 ஆக்கி காட்டணும். அதுக்கு ஐ நீட் மணி. கரெக்டா? 100 வித்த பணத்தை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது. இந்த 100 வித்து காட்டின இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க, 100 வித்து காட்டிட்டேன், இவ்வளவு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இருக்கு, திஸ் மச் சக்சஸ்ஃபுல் இஸ் தட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் மை பிசினஸ். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் குவான்டிடேட்டிவ்லி. ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் குவான்டிடேட்டிவ்லிக்கு இருக்கிறது சீரிஸ் பி ஃபண்டிங். ஸோ 100 பொருளை நான் 1000 பொருளா விற்கணும்.
10,000 பொருளா விற்கணும். இதுக்கு ஐ நீட் ஃபண்டிங். ஏன்னா நான் நிறைய பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும், நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணணும், நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும். டு எக்ஸ்பேண்ட் பிசினஸ், டு மேக் இட் இன்டு பிசினஸ் மாடல் சீரிஸ் ஏ, டு எக்ஸ்பேண்ட் தி பிசினஸ் சீரிஸ் பி. ஸோ சீரிஸ் பி ஃபண்டிங்ல நான் 100 1000 ஆக்குவேன், 1000 10,000 ஆக்குவேன். ஸோ இது 1000 10,000 ஆன பிறகு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஜெயிண்ட் ஆயிடும். கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒரு பிசினஸ் ஒன்று நிறுத்துவோமா? சப்சிடரிஸ் ஆரம்பிப்போம். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சாய் கிங்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. சாய் கிங்ஸ் ஆரம்பிச்சு என்னென்னமோ சேர்த்துட்டாங்களே. இப்போ வெறும் டீ மட்டும் தான் வித்தாங்க. இப்போ என்னென்ன இருக்கு அதுல? எல்லாமே இருக்கு. ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு, மேகி இருக்கு, உங்களுக்கு இது இப்போ ரூஃப் டாப்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ஒன் ப்ராடக்ட் கால் டீ. டீ விற்க ஆரம்பிச்சோம். இப்போ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி 1000 இந்தியா ஃபுல்லா நான் 100 பிரான்ச்சஸ் 1000 200 பிரான்ச்சஸ் கொண்டு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் சீரிஸ் சி ஃபண்டிங் எதுக்கு அப்படின்னா டைவர்சிபிகேஷன் ஆஃப் பிசினஸ். நான் வேற பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். உங்களுக்கு புரியுதா? சாய் கிங்ஸ் அப்படிங்கிறது சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ A to B ஆரம்பிக்கிறப்போ ஸ்வீட் கடையா தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ அது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் செயின்ல. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், அடுத்து சாய் கிங்ஸோட ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று ஆரம்பிப்பேன். அடுத்து அது பிரான்சைஸ் மாடலா மாற்றுவோம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டலாம். ஸோ இந்த மாதிரி டைவர்சிபிகேஷன் ஆஃப் பிசினஸ் சீரிஸ். ஸோ இந்தியா இந்த ஜனவரி 26 வந்து அந்த டேட்டா பாயிண்ட் இன் ஹிந்துல வந்து இந்தியன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல எப்படி வந்து சீட் ஃபண்ட் சீரிஸ் ஏ, சீரிஸ் பி, சீரிஸ் பி ஃபண்டிங்லாம் வருது அப்படிங்கறத பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அதோட இமேஜ் நான் ஆட் பண்றேன். பட் வாட் இஸ் சீரிஸ் ஏபிசி அப்படிங்கிறது அதுல இருக்காது. அதை அவங்க எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ திஸ் கேன் பி a potential ஏரியா ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இது வந்து டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் சீட் ஃபண்ட், டு கன்வெர்ட் இட் இன்டு பிசினஸ் மாடல் சீரிஸ் ஏ, டு எக்ஸ்பேண்ட் தி பிசினஸ் சீரிஸ் பி, டு டைவர்சிஃபை தி பிசினஸ் அண்ட் சீரிஸ் சி. இதுதான் ஸ்டார்ட் அப். அது DEFG அப்படிங்கிறது ஒரு கண்ட்ரியில ஒரு மாதிரி டெஃபினேஷன்ல போகுது. இது ஃபண்டமெண்டல்ஸ். ஓகே, இதுல இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு சீட் ஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா சீட் ஃபண்ட் ஸ்கீம். இது மூலமா நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி சிறந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு சீட் ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. யார் கொடுக்குறா? கவர்மெண்டே கொடுக்குறாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் மூலமாவே சீட் ஃபண்ட் தராங்க. ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்கீம் அவ்வளவுதானே தவிர நான் அடிஷனலா எவ்வளவு நடத்துறேன் புரிஞ்சுச்சா? விச் இஸ் ரிலேட்டட் டாபிக். ஸோ இந்த சீட் ஃபண்டை கொடுத்து என்கரேஜ் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம். Okay, and the data point I'll just add in the. So Ministry of Commerce is launching this scheme. It's a seed funding is early stage of investment for a startup or a new business. So Startup India International Summit 2021 is launch பண்ணோம். So Department of Promotion of Industrial Trade வந்து இது வரைக்கும் வந்து they are giving funding for proof of concept. So proof of concept னா உங்க ஐடியா வந்து ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், ப்ரோட்டோடைப் டெவலப்மெண்ட் ஒன்றுத்தை செஞ்சு காட்டிடணும். அடுத்தது வந்து ட்ரையல்ஸ், மார்க்கெட் ட்ரையல்ஸ் பண்ணி அப்புறமா மார்க்கெட் என்ட்ரி அண்ட் கமர்ஷியலைசேஷன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே they are giving seed fund. இது கீழே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் அட்வைசரி கமிட்டி இருக்கு. they are going to identify who will be the beneficiaries. ஸோ இவங்க வந்து சீட் ஃபண்டிங் வந்து யாருக்கு தராங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு டைரக்டாவும் தராங்க, இன்குபேட்டர்ஸ்க்கும் தராங்க. ஸோ ஓவரால் இன்குபேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னா they will go to some incubator. Incubator is a person who will nurture a startup. இப்போ incubator in hatchery னா என்ன? இப்போ incubator in hospitalனா ஒரு பேபியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அது ஹெல்தி ஆகிற வரைக்கும் பாத்துக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க இன்குபேட்டர். ஹேச்சரியில இருக்க இன்குபேட்டர் என்ன? ஒரு முட்டை இருந்ததுன்னா அந்த முட்டையை அடக்காத்து யூ வில் பி அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் வர வரைக்கும் அந்த முட்டையை பாத்துக்கிறது இன்குபேட்டர் என்ன ஹேச்சரி. ஸோ இங்க என்னதுன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சா அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து நர்ச்சர் பண்ணி நல்ல கம்பெனியா மாறுற வரைக்கும் அவங்களை பாத்துக்கிறதுக்கான சப்போர்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கறது இன்குபேஷன், ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேஷன். ஸோ பொதுவா வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் தான் பண்ணுது. நம்ம ஊர்ல IIT மெட்ராஸ் நேஷன் வைட்லி ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் இன்குபேட்டர்ஸ் வந்து IIT மெட்ராஸ். ஸோ அக்னிகூல் காஸ்மோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட் பண்ற ஒரு ஸ்டார்ட் அப்கே தே ஹேவ் இன்குபேட்டட். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி சக்சஸ்ஃபுல் இன்குபேட்டர்ஸ் வந்து IIT மெட்ராஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இன்குபேட்டர்ஸ்க்கும் ஃபண்டிங் தராங்க, ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கும் ஃபண்டிங் தராங்க. ரெண்டு பேருக்குமே இதுல இருந்து ஃபண்டிங் போகுது. ஓகே, a startup recognized by DABT must be incorporated not more than 2 years. Within 2 years குள்ள இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து 10 லட்சத்துக்கு மேல அவங்க வேற எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல இருந்து ஃபண்டிங் வாங்க கூடாது. வேற எந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ல இருந்து ஃபண்டிங் 10 லட்சத்துக்கு மேல வாங்க கூடாது. 2 years குள்ள இருக்கணும். அப்பனா they are eligible under this. So this is the scheme and study types of funding as a lead topic. Repeat foreign direct product rule. Okay, foreign direct product rule அப்படிங்கிறது வந்து it is a scheme of which country? அவ்வளவுதான் question, prelims question. It is a scheme or it's an initiative of which of the following country? It's a scheme of USA. Okay, so இது USA உடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ். எதுக்குன்னா US வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. US கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் டெக்னாலஜிஸ் நிறைய இருக்கு. இந்த டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நிறைய கம்பெனிஸ் they have started markets in many areas. அந்த கம்பெனிஸ் வந்து கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபுல்லா விற்கிறாங்க. இப்போ யூஎஸ்ல இருக்கிற ஒரு கம்பெனி
சைனாக்கு ஒரு கூட விற்கக்கூடாது அப்படின்னா இவங்க டைரக்டா அவங்கள்ட்ட சொல்லிடலாம். ஆனா யூஎஸ் பேஸ்ட் டெக்னாலஜியாக டெவலப் பண்ணப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜி இட்ஸ் பீங் சோல்ட் டு சம் அதர் கம்பெனி நாட் பேஸ்ட் ஆன் யூஎஸ்ஏ அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக யூஎஸ் கொண்டு வந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் ஃபாரின் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ரூல். ஸோ இப்போ வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங்கா இருக்கட்டும் ஆர் இந்த அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டிங்கா இருக்கட்டும் செமிகண்டக்டர் ப்ராசஸிங்கா இருக்கட்டும் இதுல லீடர் வந்து டெக்னாலஜி வைஸ் யூஎஸ்ஏ தான். ஸோ அந்த டெக்னாலஜில நிறைய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ப்ராசஸஸ் எல்லாம் தே ஹவ் டெவலப். பட் அந்த ப்ராசஸஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு. லைக் இன்டெலா இருக்கட்டும் என்விடியாவா இருக்கட்டும் இந்த ப்ராசஸ்லாம் இப்போ மார்க்கெட்ல வந்து தேர் செல்லிங் இட் குளோபலி. ஸோ அந்த குளோபலி அந்த விற்கிற ப்ராசஸஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு சம் அதர் கண்ட்ரி தே கேன் யூஸ் த சேம் ப்ராசஸர் டு டெவலப் அ வெப்பன். இப்போ நீங்க ஒரு ஏஐ ரிலேட்டட் ஒரு வெப்பன் டெவலப் பண்ணணும். இப்போ ஆல் தி ஃபியூச்சர் வெப்பன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட். So that processes can be easily used to develop a weapon or anything which is against the interest of USA. USA or technology வச்சு USA against our weapon develop பண்ணிட்டா. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி செமிகண்டக்டர் சிப்ஸ் இந்த ஸ்கீம் வந்து 1950s இருந்தே இருக்கு. கோல்டு வார்ல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் இது, நாட் நியூ. அப்போ இருக்க டெக்னாலஜிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதுல லேட்டஸ்டா தே ஹவ் ஆடட் செமிகண்டக்டர் சிப்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸர் இன் இட். அது ஒரு லிஸ்ட் பெருசா இருக்கு. யூஎஸோட டெக்னாலஜிஸ் மற்ற நாடுகளுக்கு எந்த நாடுக்கு விற்கலாம் விற்கக்கூடாது ஈவன் தோ த கம்பெனி சிச்சுவேட்டட் அவுட் சைட் யூஎஸ்ஏ அதை ரெகுலேட் பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் கோல்டு வார் ஏரால கொண்டு வந்தது. அந்த ஸ்கீமோட லேட்டஸ்ட் அடிஷன்ல யாரை சேர்த்திருக்காங்க அப்படின்னா செமிகண்டக்டர் சிப்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் ரிலேட்டடான அந்த சிப்ஸ் யாருக்கு விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சேர்த்திருக்காங்கன்னா சைனாக்கு விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சேர்த்திருக்காங்க. திஸ் இஸ் தி நியூஸ். ஸோ பட் ஃபாரின் டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ரூல் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி அஃபேர்ஸ் ஆஃப் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் கண்ட்ரிஸ். அவ்வளவுதான் கொஸ்டின் வரும். கிளியரா? So Department of Commerce Bureau and Industry and Security of USA, they have brought this particular initiative. Okay. So prior to 2013 வந்து single foreign product தான் இருந்துச்சு. So national security மட்டும்தான் வந்து ஒரே கன்சர்ன்ஸா இருந்தது. national security of USA மட்டும்தான் ஒரு ரீசனை வச்சு பண்ண முடியும். இப்போ வந்து they can diversify for any purposes against US interest. national security இல்லைனாலும் வேற பர்பஸ்க்காகவும் அப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி they have expanded USA 2013 அப்புறமா. So China's access to advanced computer chips and chip equipments அப்படிங்கிறதுக்கு they have brought. Clear? Last topics வந்து World Poverty Clock. So இது வந்து ஒன்றும் இல்லை. World Poverty Clock யாரோட இனிஷியேட்டிவ், அது என்ன பண்ணுது அவ்வளவுதான். Poverty Clockனா என்ன? வேர்ல்ட்ல எவ்வளவு பாவர்ட்டி இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி எவ்வளவு இருக்கு, how many people are entering into extreme poverty, how many people are going out of the extreme poverty. அதை மெஷர் பண்றதுக்கான ஒரு டூல் தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு பாவர்ட்டி கிளாக். இட்ஸ் நத்திங் பட் வெப்சைட். இந்த வெப்சைட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பாவர்ட்டி உள்ள வந்திருக்காங்க, இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பாவர்ட்டில இருந்து வெளியே போயிருக்காங்க. ஸோ கண்ட்ரி வைஸ் அவங்க கண்ட்ரில இப்போ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்து வி brought out many people out of the poverty அப்படின்னா அதை அப்டேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி வேர்ல்டு வைட் பாவர்ட்டி மெஷர் பண்ற ஒரு டூல் தான் வேர்ல்டு பாவர்ட்டி கிளாக். ஓகே, இது யாரோட இனிஷியேட்டிவ் அவ்வளவுதான் கேட்பாங்க. யாரோட இனிஷியேட்டிவ்? வேர்ல்டு பாவர்ட்டி கிளாக் வந்து வில் ஜஸ்ட் see. வேர்ல்டு பாவர்ட்டி கிளாக் ஐடென்டிஃபைஸ் India's home for the second highest number of extremely poor people. India வந்து second highest numbers இருக்கு. So it's real time poverty estimates. So 2030 வரைக்கும் what is going to be the poverty estimates அப்படின்னு they'll be showing. So extreme ending poverty which is a goal of sustainable development, அதை reach பண்றதுக்கு they are bringing this. Escape rate na the rate at which the number of people are walking out of the poverty. So அந்த escape rate calculate பண்றாங்க. World Data Lab. It's a global data enterprise. It's a independent organization. They are releasing it. Okay. இவங்க இந்தியால தான் வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுனால it has come. So it is funded by International Fund for Agricultural Development, Federal Ministry of Economic Cooperation, Germany. So ஜெர்மனில இருக்கிற Ministry of Economic Cooperation and Development Ministry, International Fund for Agricultural Development சேர்ந்து தான் they are funding it. ஓகேவா? So this is the last topic of the day. Now இப்போ வந்து ஃபைனலா வந்து இப்போ இந்த GMT compilation how you have to revise அப்படிங்கறத just give an idea. See, இந்த GMT compilation எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இட்ஸ் a revision tool. ஓகேவா? இது வந்து ரிவிஷன் டூல். இதை வந்து இண்டெக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். So you have to take the index. I'm showing நம்ம இது இருக்கு. இப்போ பாலிட்டினா இதான் பாலிட்டி. ஸோ இண்டெக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இது அப்படியே பார்க்கணும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரைட் டு பிரைவசி ஆர்டிகல் 21 உங்களுக்கே தெரியும், செகுலரிசம் உங்களுக்கு தெரியும். இதுல பெக்யூலியரா இப்ப திடீர்னு ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இதுக்கு வந்து யூ கேன் கோ அண்ட் see whichever you have not seen, like I'll show you. இப்போ எக்கனாமில இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன், காசஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன், குளோபல் ஜெண்டர் கேப் ரிப்போர்ட், ப்ளூ டாட் நெட்வொர்க், கரன்சி நோட்ஸ், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். நபார்டு, WTO. இல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. இப்போ 10வது வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை.
ஆனா 11வது பாருங்க, இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக். ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல். ஸோ உடனே இப்போ ஜீரோ கூப்பன் ஜீரோ பிரின்சிபல் என்னன்னு போய் பார்க்கும்போது அங்க சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வருது, அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு. So அது ஒரு peculiar concept which can be done. So use this index to identify the topics and go to the topic. Last minute revisions you can use these things. So P notes, MSP. So all these things you அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். Suddenly ஒரு peculiar topic வரும். So the peculiar topic you can just go back and see. So world poverty clock. What is world poverty clock? Suddenly போணும். Heredity anomaly index. இது வந்து geography topic தான். Heredity anomaly index. World Meteorological Organization. ஸோ லைக் தட் இப்போ அக்கௌண்ட் அக்ரிகேட்டர்னா நம்ம வந்து ஒரு 24 வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கே போர் அடிக்கிறது நடத்தி. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து யூஆர் கோயிங் டு சி சென்ட்ரல் பேங்க் டிஜிட்டல் கரன்சி லீட்ஸ் ரிப்போர்ட் எக்கனாமிக் சர்வேல பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி எது இல்லையோ அதை யூ கேன் கோ அண்ட் சி. இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் யூஸ் திஸ் கம்பைலேஷன் விச் வில் பி ஷேர்ட் டு யூ டுடே. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் கமிங் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஸ்கஷன் இனிஷியேட்டிவ். இது ஸ்டாண்ட் அலோன் வீடியோ கிடையாது. எக்கனாமிக் சர்வே, பட்ஜெட், எடிட்டோரியல்ஸ். அந்த எடிட்டோரியல்ஸ் எது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்னா 110th எடிஷன். அதுக்கப்புறமா 4வது இந்த வீடியோ, 5வது பினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட் 2021 ஓட பினான்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட். இது எல்லாமே ஒரு பேக்கேஜ். ஓகே, இது ஒரே ஒரு வீடியோ, அது சர்வலோக நிவாரணி அப்படின்னு இல்லை. இது 5க்குள்ளயுமே பிரிலிம்ஸ்க்கான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, so see all these things. The PDF use is posted in the description box. It will be added soon. And editorial reserve வந்து 100ல இருந்து 110 வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. அப்டேட்டட் வெர்ஷன் வந்து will be posted in the description box. Okay, வேற எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் போஸ்ட் in the comment section. Thank you. So what to say? லைக் மூவி இந்த ஃபீல்டு ப்ரிப்பரேஷனே அப்பப்போ வந்து லைட்டா இதெல்லாகும், மறுபடியும் டாப்ல வரும். ஒரு மாதிரியான வேவ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்டு தான் சிவில் சர்வீஸ் ஜேர்னி. வித்தின் ஒரு 1 monthல வந்து we are going to face the prelims exam. இந்த நேரத்துல கொஞ்சம் ஏதாவது மாத்தி ஒரு லைட்டா கேமை வந்து பிளே பண்ணலான்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணதான் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ். இது வந்து as per the schedule வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. லாஸ்ட் மினிட்ல தான் 5 பெஸ்ட் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் ஆஃப் அவர் அகாடமி 5 days வந்து ஒரு கன்சல்டேட் பண்ணலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸை. சார் சொன்ன மாதிரி இந்த 5 daysல மொத்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிக்க முடியுமானா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். நம்ம கிளாஸஸ்ல நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we have compiled one current affairs book for the entire prelims. அந்த புக் வந்து இந்த யூடியூப்ல இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம டெலிகிராம் சேனல் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறோம். இனிஷியலாக புக்காக கொடுத்து we thought that we will make you to read, but sometimes வந்து it may not be possible, and sometimes you may read it which is not relevant to the examinations. So we thought that better we will cover it in the class itself, which are very relevant and which he has already covered in the class, which he has not covered in the class. So then only it will be relevant for this particular exam. So he has covered almost most important topics which was left out. I hope definitely with the support of all the resources and all the inputs which was given by Adil, definitely your performance will be much better in the economics area, and wish you all the best for the current affairs. TNPSC Group 1 மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரிஸும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃப்ரீ பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இப்போ Group 1 ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு, நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபீஸ் வந்து 33,000 ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அது வந்து யாருக்கு அப்படின்னா இது வரைக்கும் மெயின்ஸே எழுதுனது இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் எழுதுறாங்க அப்படின்னா தென் தே ஹேவ் டு பே அண்ட் அவல் த சர்வீஸ். இல்லை நான் Group 2 மெயின்ஸ் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கேன், இல்லைன்னா ஏற்கனவே Group 1 மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கேன், இல்லை UPSC மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கேன், இல்லை நான் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ போயிருக்கேன், தென் அப்சல்யூட்லி நோ நீட் டு பே ஃபீஸ். அந்த ஃபீஸ் வந்து நாங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணிடுவோம். ஒன்லி டேக்ஸ் பார்ட் அலோன் வந்து நீங்கள் பே பண்ணால் போதும், மொத்த ஃபீஸ் நாங்கள் பே பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யாருக்கு வேணாலும் சொல்லலாம். ஸோ டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்டியூட்டில் Group 1 மெயின்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ கொடுக்குறோம்.